Hello everyone, a very good day to all of you. Today we will discuss the solutions of your RT, whole topic discussion, whole topic RT. One by one we will see the questions. First question, the radioactive decay constant has the same dimensional formula as radioactive decay constant, means it is lambda. So lambda we have, it is equal to 0.693 divided by half-life period T. So it is having the same dimensional formula as 1 by T. 1 by T is frequency. So answer is option 2. It is frequency. Is it clear? Okay, next one. A force is applied on a square plate of side L if the percentage error in the determination of length is 2% and that in F is 4%. What is the permissible error in the pressure? So we have pressure is equal to force by area. Force by area, that is equal to F by L square. So delta P by P into 100 is equal to delta F by F into 100 plus 2 into delta L by L into 100. Delta F by F into 100, it is equal to 4%. 2 into delta L by L into 100, it is equal to 2%. So 4 plus 4, it is equal to 8%. Answer is option number 4. Next one. Question number 3, if A cross B equal to A dot B, then angle between A and B will be equal to. So A cross B, modulus of A cross B, it is equal to modulus of A dot B. A dot B, then the angle between A and B will be equal to. A cross B is AB sin theta. A dot B is AB cos theta, correct? So sin theta is equal to cos theta when theta is equal to 45 degree. So answer is option number 2. Next one. The initial velocity of a body moving along a straight line is 7 meter per second. So the initial velocity u is equal to 7 meter per second. It has a uniform acceleration of 4 meter per second square. A equal to 4 meter per second square. The distance covered by the body in the 5th second of its motion is. So distance covered in 5th second. So S5 equal to U plus A by 2 into 2n minus 1. This is the standard equation. So S5 is equal to U is 7 plus A by 2 is 4 by 2 into 2 into 5 minus 1. So the answer is 25 meter. 25 meter, option 1. Is it clear? Okay, next one. The acceleration of a moving body is found from slope of velocity time graph. Answer is option number 4. Question number 6. A plane is flying horizontally at 98 meter per second and releases an object which reaches the ground in 10 seconds. So the horizontal velocity of the plane, it is equal to 98 meter per second. 98 meter per second, and it is dropping an object and reaches the ground in a time of 10 seconds. So time taken to reach is 10 seconds. So the angle made by it while hitting the ground is, so this is the vertical component, this is the horizontal component, this is velocity v, and this is the angle theta. So this will be vx and this is vy. So vx is equal to u itself. Vy it is equal to root of 2gh, correct? Or you can say that it is equal to Vy, it is equal to Uy plus g into t. Initial velocity along the y direction, it is equal to 0. Therefore, Vy equal to g into t, or t is equal to Vy by g. Vy divided by g. Vy by g. So what is Vy? G into t, 10 into 10, that is equal to 100 meter per second. 100 meter per second. So therefore the ratio now, angle, right? So tan theta is equal to Vy by Vx. Vy is 100, Vx is 98, approximately equal to 1. So theta is equal to 45 degree. It is equal to 45 degree. Answer is option number 2. Is it clear? Question number 7. A particle moving in a uniform circle makes 18 revolutions in 1 minute. 18 revolutions in 1 minute. Therefore, frequency F is equal to 18 divided by 60, correct? That is number of revolutions per second on a frequency. That is, in frequency is RPS, that is 63
3 by 10 or 0.3 RPS, revolutions per second. If the radius of the circle is 10 centimeter, r equal to 10 centimeter or 0.1 meter, the speed of the particle will be equal to, what is the speed of the particle? So, velocity V equal to r omega. So, V equal to r into 2 pi into frequency. So, 0.1, 2 pi into frequency is equal to 0.3. So, we will be getting 6 pi into 10 to the power minus 2 meter per second. So, answer is option number 4. Is it clear? Okay. Next one. A block of mass m is pulled along the horizontal frictionless surface by a rope of mass m. So, a block of mass capital M is pulled horizontally with a force F with a rope of mass small m. If a force F is applied at one end of the rope, the force which the rope exerts on the block will be equal to. So, the force is equal to mass of the rope into the acceleration of the system. So, F is equal to, F dash is equal to mass of the rope m. What is the acceleration of the system? Total force, applied force divided by total mass, m plus small m. So, F dash is equal to m F divided by capital M plus small m. Answer is option number 2. Is it clear? Next one. A block of mass 5 kg is placed on a rough table. The coefficient of static and kinetic friction between the surface of the block and the table is 0.4. Coefficient of static friction is 0.4. Coefficient of kinetic friction is equal to 0.3. If the force F exerted on the block is 10 Newton, so applied force is equal to 10 Newton. The force of friction between the block and the table is. So, what is the frictional force between the block and the table? That is the question, FF. So, we need to check whether the applied force is enough to overcome the maximum static friction. So, what is the maximum static friction FMS? Which is equal to mu s into normal reaction. Mu s into, here the normal reaction is m into g, because the vertical force is balanced by the normal reaction or the weight itself. So, mu s is 0.4. Mass of the body is 5 kg, g is 10, so we'll be getting 5 force at 20 Newton is the maximum static friction. Our applied force is less than 20 Newton, it is only 10 Newton. Therefore, since frictional force is more than FMS, the applied force, the frictional force will be equal to the applied force. Answer is option 1, 10 Newton itself. Is that clear? The potential energy of a long spring when stretched by 2 cm u, the spring is stretched by 8 cm, the potential energy stored in it will be equal to. We have the potential energy is equal to half into kx square. Where x is the extension produced along the stretching length. So, u is proportional to x square. Therefore, u1 by u2 it is equal to x1 square divided by x2 square. So, therefore, we will be getting substitute the values. X1 is equal to 2 square, x2 is equal to 8. So, it is 8 square. Therefore, u2 is equal to 16 u1. So, answer is option number 4, 16. Is it clear? Next one. The work done to project a body with a certain velocity is w. How much more work is required to double its velocity? So, the work done w is equal to half into m into u square, right? To project a body means the initial energy, which is only kinetic energy. The initial energy at this point of projection is only kinetic energy. Therefore, w is equal to half m u square, and w is proportional to u square. If we want to double the velocity, then w dash it is proportional to 2u the whole square. Therefore, w dash it is equal to 4w. This is the work required to double the velocity. The question is how much more work is required. So, delta w is equal to w dash minus w, that is 4w minus w equal to 3w. So, answer is option number 3, it is 3w. Is it clear? Okay. Question number 12. In elastic collision, both momentum and kinetic energies are conserved. It is direct theory question, no need for more explanation. Question number 13. If a disk is rolling and the velocity of its center of mass is Vcm,
then the velocity of the highest point on the disk will be equal to. So when the disk is rolling, you can see that in a pure rolling motion, the velocity at the point of contact, the center of mass velocity will be VCM, and here it is VCM, and here it will be V, which is equal to VCM. So velocity at the bottommost point will be equal to 0. At the topmost point, when it is rotating like this, here it is VCM plus VCM, that is V equal to VCM, therefore it is equal to 2 VCM. Answer is 2 VCM, and at the point of contact it is equal to 0. Answer is option 1. Clear? Next one. Question number 14. A constant torque of 100 Newton meter turns a wheel of moment of inertia 200 kilogram meter square about an axis through its center. Its angular velocity after 3 seconds will be equal to. Torque is given as 100 Newton meter. Torque is equal to 100 Newton meter. Turns a wheel of moment of inertia I is equal to 200 kilogram meter square about an axis through its center. Its angular velocity omega is equal to 3 seconds. After 3 seconds, omega, which is we need to find out what is the value for omega after t equal to 3 seconds. Is it clear? So we have the equation torque is equal to I into alpha. I alpha. Alpha is the angular acceleration. So tau equal to I into omega minus omega naught divided by t. This is alpha. In this case, we'll consider omega naught to be 0. To turn, it is given to turns a wheel of moment of inertia. So that means omega naught can be taken to be 0. I is 200. Omega it is, we need to find out, divided by t, it is 3 seconds. And torque, what is the value for torque? Torque is given as 100, right? 100. So we'll be getting omega equal to 3 by 2, 1.5 radian per second. 1.5 radian per second. Answer is option number 4. Is it clear? Next one. A sphere is rolling without slipping on a horizontal plane. The ratio of its rotational kinetic energy and translational kinetic energy is equal to. Rotational kinetic energy is equal to half I omega square, that is equal to half I 2 by 5 mr square into omega square, and translational kinetic energy is equal to half mv square, v is equal to r omega the whole square. So we'll be getting the ratio is equal to 2:5. The ratio rotational kinetic energy divided by translation kinetic energy is equal to 2 by 5. Answer is option number 2. Next one. The mean radius of Earth is r. Its angular speed on its own axis is omega. If g is the value of acceleration to gravity on the surface of Earth, then the cube of radius of orbit of a geostationary satellite will be equal to. So here when this is Earth and this is geostationary satellite, the radius is r. So we'll take mr omega square is the centripetal force which is provided by gm into mass of the satellite divided by the radius square. So ms is getting cancelled. R cube is equal to gm divided by omega square, correct? R cube is gm by omega square. Small g is equal to gm divided by r square. Therefore, gm it is equal to g into capital R square. Substituting g capital R square divided by omega, where this capital R is the radius of Earth. And here this is the radius of, this is a small r, we'll take it as small r cube. This is small r, this is also small r. So we'll get like this, r cube is equal to g r square divided by omega square. So the cube of the orbital radius is equal to g r square divided by omega square. Answer is option number 1. Is that clear? Simply we are equating these two, right? We are equating these two. We are getting the relation. Next one. A satellite is launched into a circular orbit of radius r around the Earth. So r1 equal to r. A second satellite is launched into an orbit of radius 4r. So r2 equal to 4r. The ratio of the respective periods will be, so time period is proportional to r raised to 3 by 2. As we all know that
This is Kepler's law, law of periods. So T proportional to R raised to 3 by 2. So T1 by T2 is equal to R1 by R2 the whole raised to 3 by 2. R1 by R2 is R by R the whole raised to 3 by 2. 1 by 4 the whole raised to 3 by 2. That is 1:8. Answer is 1:8. Option number 2. Is it clear? Next one. The maximum acceleration of a body executing simple harmonic motion is A0. Maximum acceleration is A0. A0 is the maximum acceleration, and maximum velocity is V0. So V0. So A0 can be written as A omega square, where A is the amplitude, and V0 is equal to A omega, where A is the amplitude and omega is the angular velocity. The amplitude is given by. So A0 by V0, it is equal to omega. Therefore, we need the answer in terms of V0 and A0, right? So substituting for omega, we will get A0 is equal to A into A0 square divided by V0 square. So we will be getting A is equal to V0 square divided by A0. So answer is option number 1, V0 square divided by A0. Is it clear? Next. Two SHMs are represented by Y1 equal to Y1, it is equal to 5 sine omega t plus pi by 4, and Y2 it is equal to 5 sine omega t plus 5 cos omega t. Their amplitudes are in the ratio of, the amplitude of the first one is 5 itself, but the amplitude of the second one is equal to 5 sine omega t and 5 cos omega t. So they are respectively having a phase difference of 90 degree. So it is 5 root 2 for the second one. So A1 by A2 it is equal to 1:2 root 2. Answer is 1:2 root 2. Is it clear? Next one. If a body oscillates at the angular frequency omega d of the driving force, then the oscillation are called, it is a theory question, it is forced oscillation. Question number 21. The load versus elongation graph for 4 wires of the same materials and the length is shown in the figure. The thinnest wire is represented by the line. So you can say that it is a load versus elongation graph, force versus extension, So we have the equation for Young's modulus. Young's modulus is equal to stress by strain. Stress is force by area, by strain. Strain is delta L by L. So Y is equal to F by delta L into L by A. So what is F by delta L? F by delta L is equal to Y A by L. So F by delta L means is the force by extension, right? Force by extension on F by delta L. F by delta L is equal to Y A by A. Therefore, the slope is equal to, slope is proportional to area, or the slope is proportional to a radius square. So if the radius is smaller, the slope will be smaller. So the graph with the lowest minimum slope will be the thinnest wire. So OA is the graph with the smallest slope. So OA will be the thinnest wire. So answer is option 3. Is it clear? Okay. Question number 22. With the rise of temperature, the viscosity of liquid, temperature and viscosity is inversely proportional. So inversely proportional. So with the rise of temperature, the viscosity will decrease, right? So answer is option number 2. Now question number 23. 8 equal drops are falling through air with a steady velocity of 5 centimeter per second. The drop coalesce, the new terminal velocity will be equal to. So we have the equation for terminal velocity is V equal to 2 by 9 into 2 by 9 r square into rho minus sigma divided by eta into g. So this is the equation for terminal velocity, and we have, that means the terminal velocity is directly proportional to the square of the radius r square. So 8 equal drops. So when they coalesce to form a single drop, the new radius be r, which is equal to r is equal to n raised to 1 by 3 times small r, as we have already, as you all know that. Therefore, v dash proportional to capital R square, which is proportional to small r, the whole, which is proportional to n raised to 1 by 3 times small r the whole square. That is v dash proportional to n raised to 2 by 3 times small r square. So therefore, v dash by v is equal to n raised to 2 by 3. So what is n? 8.
So 8 raised to 2 by 3, which is equal to 4. So V dash is equal to 4V. Terminal velocity is equal to 5 centimeter per second. So 4 into 5, that is equal to 20 centimeter per second. So the answer is option number 3. Is it clear? Okay. Next one. At 27 degrees centigrade, the temperature, the kinetic energy of an ideal gas is E1. If the temperature is increased to 327 degrees centigrade, the kinetic energy would be. So kinetic energy is directly proportional to temperature. As we all know that kinetic energy is equal to 3 by 2 kb into T. So it is directly proportional to temperature. Therefore, kinetic energy E1 by E2, it is equal to T degree centigrade they have given. We need to convert into Kelvin. So it is 300 divided by 2 plus 273. 327 plus 273 is 600. 600, that is equal to 1 by 2. So E2 is equal to 2E1. So the answer is option number 4, 2E1. Clear? Next one. The velocity head of the stream of water is 40 centimeter. Velocity head means it is equal to V square by 2G. V square by 2G is the velocity head, which is equal to 40 centimeter. 40 into 10 to the power minus 2. Simplify, you can find out what is the velocity from this given equation. Answer is option number 1, 2.8 meter per second. Next one. If two capillary tubes of radii R1 and R2 are in the ratio 1:2, that is R1 by R2, it is equal to 1:2, are dipped vertically in water, then the ratio of capillary rises in the respective tubes will be equal to. So we have the equation for capillary rise, H is equal to 2t cos theta by R rho into G. So this is the equation for capillary rise, 2t cos theta by R rho G. And here we need only these two. Theta is angle of contact, as we all know that. H is inversely proportional to the radius. So H1 by H2, it is equal to R2 by R1. Therefore, it is equal to 2:1. So answer is option number 4, 2:1. Clear? Next one. A quantity of heat required to change the unit mass of a solid substance from solid state to liquid state while the temperature remains constant is known as latent heat of fusion. Answer is option number 4, theoretical question. Question number 28. A solid material is supplied with heat at constant rate and the temperature of the material changes as shown from the graph. The false conclusion is that. So you can see that here the solid substance is increasing its temperature. From A to B it starts melting, and then from B to C at the temperature the melted point. So this AB indicates that so the length AB is indicating the latent heat of fusion, and then CB, that is the temperature of the liquid, increases. Then CD increases, that CD explains the latent heat of vaporization. And you can see that the length of CD is double the length of AB, which is vaporization, which is fusion. Therefore, the latent heat of vaporization is double the latent heat of fusion. So the false statement given is option number 3, latent heat of fusion is twice the latent heat of vaporization, is a wrong statement. It should be the other way. Latent heat of vaporization is double the latent heat of fusion. Next one. If an ideal monatomic gas is heated at constant pressure, what fraction of heat supplied is converted to work? So we have the total according to the second law of thermodynamics, Q equal to U plus W. Q equal to U plus W. What is Q? Q stands for Q equal to N Cp delta T. Therefore, Q is equal to N into what is Cp? Cp standing for F by 2 plus 1 into R into delta T. That is N into what is F by 2? F by 2 is 3 by 2 monatomic gas. The degree of freedom is 3 by 2. So, we will be getting 5 by 2 R delta T. So, this is the quantity of heat. Now, the work done, which is equal to W is equal to N into NR delta T, which is PV, P delta V, so NR delta T. So work done by Q, it is equal to 2:5. So answer is option 1, 2:5. Is it clear? Next one. Figure shows two processes A and B for a given sample of gas. If delta Q1, delta Q2 are the amounts of heat
absorbed by the system in the two cases. Delta U1 and delta U2 are the changes in the internal energy respectively. Then you can see that the entire process is explaining about the it is a cyclic process, so there is no change in internal the change in internal energy for A and B will be same, because it is both of them are starting from the same point and ending at the point as shown in the figure. So delta U1 will be equal to delta U2, but you can see that the quantity of heat absorbed will be more in A than in B, because the area enclosed by A is more than area enclosed by B. So delta Q1 is more than delta Q2. Answer is option number 4. It's clear. Question number 31. The velocity of sound in air at NTP is 330 meter per second. What will be its value when temperature is doubled and pressure is halved? You should know that the change in pressure is not affecting the velocity of sound. So velocity of sound is directly proportional to the root of temperature. It is proportional to root of temperature. So V2 by V1, it is equal to root of 2t divided by root t. That is, it is equal to root 2. So what is V2? V2 is equal to root of 2 into velocity which is equal to 330 meter per second. So answer is 330 root 2 meter per second. Option number 4. Is it clear? Question number 32. A wave is represented by the equation x is equal to 0.4 cos 8t minus y by 2, where x and y are in meters and t in seconds. The frequency of the wave is equal to, we have the general expression y x is equal to a cos omega t minus ky, correct? So the in order to find out what is the frequency, we need to consider omega, because omega equal to 2 pi into frequency. So when we compare the two equations, omega is 8 is equal to 2 pi frequency. So frequency is equal to 4 by pi second inverse. Answer is option number 1. Is it clear? Okay. Question number 33. The radius, density and tension of a string A are twice the radius, density and tension of string B. So RA is equal to 2RB, and density rho A it is equal to 2 rho B, and TA it is equal to 2 TB. If the length of the string are equal, LA it is equal to LB, then the ratio of frequencies. So we have the frequency equation. Frequency is equal to 1 by 2L root of T by mu. This is the equation for frequency of a stressed string. So frequency F is equal to 1 by 2L root of T divided by, where mu is the linear mass density, which is equal to rho into pi r square, correct? Area of cross section. So frequency is in proportional to root T by root rho r can be taken outside. So NA by NB. So what is NA by NB? This is the frequency ratio. Root TA by root TB into root rho B by root rho A into RB by RA. So root of TA by TB. Root of TA by TB is 2:1. Root of rho B by rho A is 1:√2. And RB by RA, it is equal to 2:1. Sorry, 1:2. RB by RA is equal to 1:2. So the final answer is 1:2. So answer is option number 3, 1:2. Is that clear? Question number 34. A source and listener are moving towards each other with a speed of 1/10th the speed of sound. So this is a listener, this is the source. They are moving towards each other. So velocity of the listener and this is the velocity of the source. Source is this is the velocity of sound. So VL equal to Vs equal to V by 10 given in the question. The source and listener are moving towards each other with a speed of 1/10th of speed of sound. If the frequency of the note emitted by the source is F, so this actual frequency is F, the frequency of the note heard by the listener will be equal to, so the apparent frequency F dash is equal to F into V minus VL divided by V minus Vs. Applying the sign convention in this, F dash is equal to F into V minus VL.
Listener is moving in the opposite direction of the sound. So V minus of minus VL by V minus Vs. Substituting and finding out, the answer will be 1.22F. Substitute the value for VL as V by 10. Vs is also equal to V by 10. Simplifying, you will be getting the answer as 1.22F. Answer is option number 2. Next one. An open pipe and a closed pipe resonate to the same tuning fork. The ratio of their length will be equal to the resonating frequencies. Will take the fundamental frequency of open pipe. For an open pipe, it is equal to, it is V by 2L. Closed pipe, it is equal to V by 4L. So both of them are vibrating with the same frequency. Then the ratio of the so V by 2LO is equal to V by 4LC, because it is resonance with the tuning fork. So will be equal to the frequency of the tuning fork. So comparing these two, we'll be getting the ratio of the length LO by LC is equal to 4:2, or it is equal to 2:1. Answer is option number 2, 2:1. Is it clear? Next one, section B. When a current of 2.5 plus or minus 0.5 ampere flows through a wire, it develops a potential difference of 20 plus or minus 1 volt. The resistance of the wire will be equal to. So current I is equal to 2.5 plus or minus 0.5 ampere, and potential V is equal to 20 plus or minus 1 volt. The resistance R will be equal to, what is R? Resistance R equal to V by I. V is 20, I is 2.5, that is equal to 8 ohm is the resistance. Now what is the error in this? So we have delta I is equal to 0.5, delta V is equal to 1. So delta R by R equal to delta V by V plus delta I by I. Delta R by R capital R is 8, delta V is 1, V is 20, plus delta I is 0.5, I is equal to 2.5. Simplify that, we will be getting delta R is equal to 2 ohm. So the final quarter value will be equal to, the resistance will be equal to 8 plus or minus 2 ohm. 8 plus or minus 2 ohm. So the final answer is option 1, 8 plus or minus 2 ohm. Is it clear? Next one. A uniform string of mass 6 kg and length L is suspended from a rigid support. The tension at a distance of L by 4 from the free end S. So this is the uniform string of mass. Mass of the string is equal to 6 kg. Total length is L. And you have to find out what is the tension at a distance L by 4 from the free end. So this will be the length L by 4. So we need to find out what is the mass of L by 4. So for total length L, the mass is M. Therefore for unit length, mass M dash will be equal to M by L, right? M by L. Therefore for this case, for a length of L by 4, the mass will be equal to, for unit length, mass is equal to M by L. For L by 4, the mass will be equal to M by L into L by 4, that is equal to M by 4. No need to do all this step, because for mass M, length is L. So M by 4. So what is the weight now? It is equal to mg by 4. This is the point where we are finding out tension. So mg by 4 is the point at which we find out the tension. So mg, what is mg? 6 into 10 divided by 4, that is 2.5. So mg by 4, tension is equal to mg by 4, that is T is equal to m by 4 kilogram weight. M, it is 6. 6 by 4 is 3 by 2. 3 by 2 is 1.5. 1.5 kilogram weight. It is 1.5 kilogram weight. When we multiply by G, it will be Newton. If we are not multiplying by G, it will be kilogram weight. It's clear? Okay, next one.
38. Figure shows two blocks each of mass 2 kg connected by a string passing over two pulleys. One block rests on a smooth horizontal surface. Other block hangs vertically. Assume pulleys to be frictionless and massless. The tension in the string will be equal to. So you can see that there are two pulleys. I am simplifying the diagram like this. This is 2 kg block. Let that be M1. So this is tension T. Other one is M2. So there is no friction on the surface. So the tension T is pulling the mass M2. So assume the pulleys to be frictionless and the massless, the tension in the string will be equal to. So here T, it is equal to M1 into G. That is it. It is not moving. The block is at rest. So it will be T is equal to M1 into G. So T is equal to M1 is 2. 2 into G, it is 10. So it will be equal to. So tension is equal to 20 Newton or it is equal to 2G Newton. It's 20 Newton or it is equal to 2G Newton. So the answer is marked as G Newton. It is wrong. The answer is 2G Newton. Right. The answer is option number 1. Question number 39. A stone of mass 1 kg is tied to one end of a string of length 4 meter and whirled in a vertical circle. If the velocity of the mass is 14 meter per second, tension in the string in the lowest position will be. So when we are whirling it in a vertical circle, the tension T, this is the centripetal force acting on it. The weight is acting in the downward direction. So we are supposed to find out what is the tension in the lowest position. So we have the equation T minus mg, it is equal to mv square by L. Now substitute all the values in it and find out what is the value for T in this. Is it clear? Answer is option 258.8 Newton. Question number 40. When the kinetic energy of a body is increased by 300%, the momentum of the body increases by. So kinetic energy, it is equal to P square divided by 2m. For that we have a shortcut equation for change in kinetic energy delta K in percentage. It is equal to 2n plus or minus n square by 100, where n is the change in momentum. So here it is given by 300%. 300 is equal to 2n plus increased on, so it is plus n square by 100. Solve for n, will get the answer as 100 itself. So answer is the momentum increases by 100%. So this is a shortcut equation for any relation in which the left hand side is having a power of 1, right hand side is having a power of 2. Then you can use this relation where the higher power term percentage change is n. Edana higher power term, adine percentage change on n at edukanda. Question 41. The height at which the weight of the body becomes 1/16th the weight on the surface will be equal to. So the equation is we have G is equal to Gm divided by R square on the surface. Gh is equal to Gm divided by R plus h the whole square at a height of h. Substitute for Gh. Weight of the body is 1/16, so Gh will be equal to G by 16. Substitute in this and find out what is the relation for h and r. Answer is 3r. Is it clear? Next one. Acceleration displacement graph of a particle executing simple harmonic motion is shown in the figure. The time period of oscillation will be equal to this. So the graph is given like this, which makes an angle 45 degree. So acceleration and displacement. So we have the relation A equal to omega square into x. So A by x is equal to omega square. So what is A by x? It is a slope, right? So tan theta is equal to omega square. So omega square equal to tan 45, which is equal to 1. So time period will be equal to 2 pi by omega, where omega is 1. So answer is 2 pi is second. So option number 4. Is it clear? Next one. So what force should be applied at both ends to produce an elongation of? So elongation is delta L equal to 2 millimeter of rod of length L is equal to 1 meter and cross-sectional area A is equal to 1 centimeter square. Young's modulus is 10 to the power 11 Newton per meter square. So Y is equal to that is a force by area, stress by strain, force by area delta L. So FL by A delta L,
So y is 10 to the power 11. Force we need to find out. L is 1 meter. Area of cross section is 1 centimeter square. 1 10 to the power minus 4. Delta L is 2 into 10 to the power minus 3. So simplifying, we'll be getting F is equal to 2 into 10 to the power 4 Newton. So there will be confusion whether it is 2 or 1. What force should be applied at both the ends? അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ തെറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എല്ലാ ഓപ്ഷനിലും 2 തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചില ഓപ്ഷനിൽ അവർ 2 1 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ പകുതി പകുതി ആയി പോകുമെന്നുള്ള സംശയം വരും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. Just find out what is the force from the equation. That's it. So question number 44. How much should be the pressure of the gas be increased to decrease the volume by 10% at a constant temperature? So P1 V1 it is equal to P2 V2, as we know the ideal gas equation. PV is equal to nRT. So P1 V1 equal to P2 V2. So P1 into V is equal to P2 into what is V2? It is decreased by 10%. So I can write it as 90 by 100 into V. So I'll be getting P2 is equal to 10 by 9 P1, that is equal to 1.11 P1. So it has to be increased by 11%. So that is P2 minus P1 into by P1 into 100. We'll be getting the answer as 11.11%. So answer is option number 3. Is it clear? Okay. Next one. Question number 45. A saw bubble has a radius r. The work done in increasing its radius to 3 times. So the new radius r dash will be equal to 3 times r. Its original radius without any rise of temperature will be equal to. So the work done equal to surface tension into increase in area, increase in surface area, right? A soap bubble, so it has 2 free surface, so it is 2T into increase in surface area. So work done equal to 2 into T into 4 into pi 3r the whole square minus 4 pi r square. This is the increase in surface area. So simplifying it, we will be getting the answer as 64 pi r square into T. Instead of T, they have given us S. So answer is option number 3. Is it clear? Okay. So question number 46. If 70 calories of heat is required to raise the temperature of 2 moles, upon Q in the value തന്നിരിക്കുന്ന 70 calories is required to raise the temperature of 2 moles, N equal to 2 mole. Of an ideal gas at constant pressure from 30 degrees centigrade to 35 degrees centigrade. So change in temperature is equal to 5 degrees centigrade. Then the amount of heat required to raise the temperature of the same gas to the same range at constant volume will be equal to. So first it is maintained at constant pressure. So when it is maintained at constant pressure, Q is equal to N Cp delta theta. So Q is 70 calorie given in the question. N is 2 mole. Cp into delta theta is 5. So Cp equal to 7. So this is what specific capacity at constant pressure. Now when we get Cp is equal to 7, we know that it will be diatomic gas. It's a diatomic. So in case of diatomic, the ratio specific capacity, which is Cp by Cv, which is equal to 7 by 5. So Cv it is equal to 5, right? Now we are supposed to find out what is the amount of heat required to raise the temperature of the same gas to the same range at constant volume. So Q equal to N Cv into delta theta. So Q we need to find out, let that be Q dash. Q dash is equal to N, instead of N we'll substitute it as 2. Cv it is equal to 5. Delta theta it is 5. So 25 into 2 it is equal to 50 calories. So answer is option number 1. Is it clear? Okay. Next question number 47. A body cools from 90 degrees centigrade to 80 degrees centigrade in 5 minutes and 45 seconds. So 5 minutes and 45 seconds. So that is 5 minutes means it is 300 and 45 seconds means it is 345 second. Right, this is the time interval. Then we have under the same external condition to cool from 70 degrees centigrade to 60 degrees centigrade, the body will take more than 345 or less than 345. So this is a basic theory question. So as the temperature decreases, the time taken will be more. So it comes like this. This is a rate of cooling graph. So delta T and this is delta small t. So rate of cooling delta T by delta T. You can see that it is decreasing with increase in the time will be more with decrease in temperature. So from a 90 to 80 it is in 5 minutes, then from 70 to 60 it will take more time to cool. So that is rate of cooling decreases as the time elapses. So answer will be more than 345 second. Option number 2.
Next question number 48. A Carnot engine which sinks temperature at 17 degrees centigrade. So temperature of the sink T2 it is equal to 17 degrees centigrade has 50% efficiency. Eta 1 it is equal to 50%. And by how much should its source temperature be changed to source temperature must be changed to increase its efficiency to 60%. So we have the basic equation of efficiency of Carnot engine. Eta is equal to 1 minus T2 by T1 into 100 if it is a percentage. So eta is 50 by 100. Eta 1 is 50. So 50 by 100 it is equal to 1 minus T2 by T1. So the sink's temperature it is 17 degrees centigrade. So 50 by 100 that is 1 by 2. 1 by 2 it is equal to 1 minus T2 by T1. T2 is 17. 17 plus 273 that is 10, 9 to 290. So this 290 divided by T1 is Kelvin. 273 plus 17 it is 290 Kelvin by T1. So you can find out what is the value for T1 in the first case. Now by how much should its source temperature be increased to, should be changed to increase the efficiency to 60%. Now we'll substitute in the second equation, that is eta 2 equal to 1 minus T2 by T1 dash into 100. So efficiency 60 by 100 it is equal to 1 minus T2. T2 value it is 17 only, that is 290 Kelvin divided by T1 dash. Find out the value for T1 dash. Then the required value is delta T. Delta T is equal to T1 dash minus T1. So the answer will be find out the value for T1 and find out the value for T1 dash. Subtract that. That is a change in the temperature of the source. We will be getting the answer as 145 degree centigrade. Answer is option number 4. Is it clear? Calculation, you have to do it yourself. Question number 49. 16 tuning forks are arranged in increasing order of frequency. Any two consecutive tuning forks when sounded together produce 8 beats per second. So it is 8 beats per second. If the frequency of the last tuning fork is twice that of the first one, last tuning fork n last is equal to 2 times n first. The frequency of the first tuning fork will be equal to. So we have the equation n last is equal to n first plus n minus 1 into x. This is the equation. N last is 2nf equal to nf plus n minus 1. How many tuning forks? 16 minus 1 into x. X is 8. Simplify it. We will be getting the value of the first tuning fork. Nf is equal to 60. The tuning fork, the frequency of the first tuning fork will be 60. Answer is option number 1. Next one. The time of reverberation of room A is 1 second. Reverberating time is given by tau, which is equal to 0.171 V divided by AS, where V is the volume, A is the area, and S is the or V is the volume, A is the absorption coefficient of the given room, and S is the surface area. Therefore, tau dash it is equal to 0.171. If all the dimensions are doubled, that's 0.71 into 2 cube V divided by A into 2 square S. Because all the dimensions when it's doubled, the volume dimension will be a cube and the surface area will be square. Therefore, T dash it is equal to 2 tau. Therefore, tau dash is equal to 2 into what is the reverberating time for the first one? It is 1 second, so it will be equal to 2 seconds. Answer is option number 4. Is it clear? So that's all about the discussion of 50 questions we had today. Hope the exam was easy. Thank you. Good morning, my dear students. We are going to discuss the questions of the whole topic examination of first year. And question number 1 is, among the following pairs of compounds, the one that illustrates law of multiple proportions. What is law of multiple proportion?
when two elements combine to form more than one compound, the ratio of the masses of one of the element combining with a fixed mass of the other element will be a simple ratio. That means law of multiple proportion is illustrated by two different compounds of same elements. Carbon and oxygen, sulfur and oxygen, different elements. Nitrogen and oxygen, different compounds but same elements. Sulfur dioxide and sulfur trioxide, same elements but different compounds, and therefore answer is option 4, both 2 and 3. Therefore, law of multiple proportion is illustrated by NO and NO2, SO2 and SO3. Answer option 4. Next question. The mass of quicklime obtained by heating 400 gram of 85% of pure calcium carbonate is. Calcium carbonate on heating, what is the reaction? CaCO3 gives CaO plus carbon dioxide. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഡേറ്റ എഴുതണം? കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ മാസ്സാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാസ് എഴുതണം. 1 മോൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ഭാരം, അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് 100 grams. ഇനി മാസ് ഓഫ് ക്വിക്ലൈം. വാട്ട് ഈസ് ക്വിക്ലൈം? കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്. ദിസ് ഈസ് 1 മോൾ. അതിൻ്റെ മാസ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 40 + 16 56 grams. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. 100 ഗ്രാം പരിശുദ്ധമായ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചൂടാക്കിയാൽ 56 ഗ്രാം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കിട്ടും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എടുത്തത് എത്രയാണ്? 400 gram 85% പ്യുവർ. പ്യൂരിറ്റി ഈസ് ഓൺലി 85%. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ്? 100 ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംസ്റ്റോൺ എടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ quicklime obtained by heating pure 400 gram of 85% pure calcium carbonate. 100 gram calcium carbonate എടുത്താൽ അതിൽ 80 gram മാത്രമേ പരിശുദ്ധമായ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ 100-ൽ 20 ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ പറയൂ 85. This is 85. 100 gram calcium carbonate contains 85 gram calcium carbonate only. That means if you take 400 grams, it contains 400 into 85 by 100, which is only 340 grams. നിങ്ങൾ എടുത്തത് 400 ഗ്രാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൽ ശുദ്ധമായ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് 340 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 400 ഗ്രാമിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് 340 ആണ്, ബാക്കി 60 ഗ്രാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ പറയൂ, 100 ഗ്രാം ചൂടാക്കിയാൽ 56 കിട്ടുമെങ്കിൽ 1 ഗ്രാം ചൂടാക്കിയാൽ 56/100 ഗ്രാം കിട്ടും. എങ്കിൽ 340 ഗ്രാം ചൂടാക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും? 56/100 into 340, whose answer is 190 gram. Therefore, answer is option 3. 190 gram is the answer. Next, if 30 ml of hydrogen and 20 ml of oxygen react to form water, what is left at the end of the reaction? ആദ്യമായി ഇവിടെ നടന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണോ അതൊന്ന് എഴുതി ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ഓക്സിജൻ ഫോമിങ് വാട്ടർ. ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ഓക്സിജൻ ഡയറ്റോമിക് ആണ്, 2s2o, therefore 2s2. Hydrogen is a gas, oxygen is a gas.
ഗ്യാസസ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മോളിനു പകരം വോളിയം എഴുതാം. ഓൺലി ഫോർ ഗ്യാസസ്. Equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of moles. ഇത് 2 mol ആണ്, ഇത് 1 mol ആണെങ്കിൽ, ഇത് 2 ml ആണെങ്കിൽ ഇത് 1 ml ആണ്, ഇത് 2 ലിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് 1 ലിറ്റർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഗേഷ്യസായ സബ്സ്റ്റൻസുകളുടെ മോളിന് പകരം വോളിയം എഴുതാം. 2 mol ഹൈഡ്രജന് പകരം എഴുതാം 2 ml ഹൈഡ്രജൻ. 1 mol ഓക്സിജന് പകരം എഴുതാം 1 ml ഓക്സിജൻ. ഇത് ലിറ്റർ ഇട്ടാൽ 2 ലിറ്റർ എഴുതണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ഇനി എടുത്ത വോളിയം നോക്കിക്കേ. 30 ml ഹൈഡ്രജൻ എടുത്തു, 20 ml ഓക്സിജനും എടുത്തു. 2-ന് 1 മതി, 2-ൻ്റെ പകുതിയാണ് 1. 30-ക്ക് 30യുടെ പകുതി മതി, 30യുടെ പകുതി 15. അതുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 30 ml മുഴുവനും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് 15 ml മാത്രമേ പങ്കെടുക്കൂ. അപ്പം നോക്കിക്കേ, 2 requires 1, 30 requires 15. ഇത് 30 എടുത്തു, 30യും റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തു, ബാക്കി 0. 20 എടുത്തു, 15 പങ്കെടുത്തു, ബാക്കി 5 ml. ഇവിടെ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാതെ അവശേഷിച്ചത് ആരാണ്? ഓക്സിജൻ. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ഓക്സിജൻ റിമൈനിങ്? 5 ml. Therefore, what is left at the end of the reaction? Answer is 5 ml oxygen, option 4. Next question. In how many elements does the last electron have the quantum number n is equal to 4 and l is equal to 1? Remember, l is equal to 0 is called S subshell, l is equal to 1 is called P subshell, L2 is called D subshell, L3 is called F subshell. n is equal to 4, l is equal to 1. That means that subshell is 4p subshell. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കയറി വരുന്നത് 4pയിലാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ മെനി എലമെൻറ്റ്സ് ഡസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഹാവ് ദിസ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ? അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് 4p1 ആകാം, 4p2 ആകാം, 4p3 ആകാം, 4p4 ആകാം, 4p5 ആകാം, 4p6 ആകാം. ഇത് 6 ഡിഫറെൻ്റ് എലമെൻറ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 ക്വാണ്ടം നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന് വരാമെങ്കിൽ അത് 6 എലമെൻറ്റുകൾക്കാണ്. 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6. Therefore, how many elements does the last electron have the quantum number n is equal to 4 and l is equal to 1? 6 elements. 6 എലമെൻറ്റുകൾക്ക് ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആകാം ലാസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്. Therefore, answer option 4. Next, to which orbit ground state electron of hydrogen atom will jump on absorbing 12.1 electron volt energy? ബോർ മോഡലിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായ എനർജിയുടെ വാല്യൂവാണ് ഡെൽറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇസഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1/n1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/n2 സ്ക്വയർ. വെയർ എക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ 1312 കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2.18 ഇൻറ്റു 10⁻⁻18 ജൂൾ പെർ ആറ്റം. ഈ എക്സിന് 3 വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. ഏത് യൂണിറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമോ നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റിൽ ഇവിടെ വാല്യൂ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഒരാറ്റത്തിൽ നിന്നും
എനർജി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുകയോ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് ഡെൽറ്റ ഇ എച്ച് ന്യൂ. എക്സ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ യൂണിറ്റ്. ഇസഡ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. N1 ലോവർ ഷെൽ, N2 ഹയർ ഷെൽ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എനർജി. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് ഡെൽറ്റ ഇ ഓർ എച്ച് ന്യൂ ഈസ് 12 പോയിൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എനർജിയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് തന്നതുകൊണ്ട് എക്സ് എന്ത് എഴുതണം? 13.6 ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് 1, 1 സ്ക്വയർ ഈസ് 1 ഇൻറ്റു ഹൈഡ്രജനിൽ ആകെയുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഒരെണ്ണമാണ്. അതിലെ ഇലക്ട്രോൺ നിൽക്കുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് N1 ഈസ് 1, 1 by 1, 1 സ്ക്വയർ ഈസ് 1 മൈനസ് 1 by N2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ഓടിയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. N2 സ്ക്വയർ കാണണം. ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് N2 സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ കാണാം N2 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9. therefore N2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3. അതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലിരുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലേക്ക് ചാടി. therefore to which orbit the electron will jump? Answer is option 4. തേർഡ് ഷെല്ലിലേക്കാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ പോയത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എമിഷൻ ലൈൻസ് വെൻ എക്സൈറ്റഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇൻ n is equal to 6 ഡ്രോപ്സ് ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്? ആറാമത്തെ ഷെല്ലായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറി ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ചാടി. സിക്സ്ത് ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലായ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എത്ര കിട്ടുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. എമിഷൻ ലൈൻസാണ്, സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസാണ്. അത് കിട്ടാനൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. ഡെൽറ്റ എൻ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൻ പ്ലസ് 1/2. ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഷെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, ഡിഫറൻസ്. therefore delta n is difference between 6 and 1 is 5 into 5 plus 1 is 6/2. therefore answer is 15. 15 ലൈനുകളായിരിക്കും കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് ആറാമത്തെ ഷെല്ലിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്താൽ വരുന്ന സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് എണ്ണം 15. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, number of the spectral lines or number of the lines emitted is given by delta n into delta n plus 1/2. ആ രണ്ട് ഷെല്ലുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ എൻ. therefore answer is 15, option 4. Next, generally the first ionization energy increases along a period, but there are some exceptions. One which is not an exception is, let us write the elements in the second period. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. അതിന് തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയാൽ ലിഥിയത്തിന് തൊട്ട് താഴെ സോഡിയം, മഗ്നീഷ്യം, അലൂമിനിയം, സിലിക്കൺ, phosphorus, sulfur, chlorine. So when we go from left to right, ionization energy increases due to the decrease in the size. ഒരു പീരീഡിൽ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോയാൽ സൈസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എനർജി കൂടി വരും. അപ്പോൾ ലിഥിയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ബെറിലിയം. ബെറിലിയം ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഈസ്
1s2 boron electronic configuration is 1s2 2p1. അപ്പം നോക്കിക്കേ, ബെറിലിയം highly stable arrangement. Highly stable arrangement means very difficult to remove an electron from beryllium. അതുകൊണ്ട് മറക്കരുത്, ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസുകൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ എന്ത് കൂടുതലാണ്? അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിന് ഇത് 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ്. തൊട്ടടുത്ത ഗ്രൂപ്പായ 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്, അതിനിടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പാണ്. 13ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റിനേക്കാൾ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കൂടുതലാണ്. ദെയർഫോർ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഓഫ് ബെറിലിയം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ബോറോൺ. പക്ഷേ ലിഥിയത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ബെറിലിയത്തിന്, ബെറിലിയത്തിനേക്കാൾ കുറവാണ് ബോറോൺ. അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ മുഴുവൻ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയും ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതലാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് വെരി സ്റ്റേബിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ. അതുപോലെയാണ് 15th ഗ്രൂപ്പ്. Nitrogen 7 electronic configuration is 1s2 2s2 2p3. 2p3 means px1 py1 pz1. That is a half-filled arrangement. Very difficult to remove one electron from it. ഇത് 15th ഗ്രൂപ്പാ, ഇത് 16th ഗ്രൂപ്പാ. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി കൂടി വരുമ്പോൾ ഓക്സിജന് കൂടുതലും നൈട്രജന് കുറവുമാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷേ അല്ല, നൈട്രജന് കൂടുതലും ഓക്സിജന് കുറവുമാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് 15th ഗ്രൂപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെയും അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അതിൻ്റെ തൊട്ടു വലതുവശത്തുള്ള കുടുംബക്കാരേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ബോറോണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കാർബണിന്, കാർബണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നൈട്രജന്, നൈട്രജനേക്കാൾ കുറവാണ് ഓക്സിജന് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. അപ്പോൾ നോക്കാം, എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ എക്സെപ്ഷനാണ്. സോഡിയം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യമോ എക്സെപ്ഷൻ അല്ല. Ionization enthalpy of magnesium is greater than that of sodium is correct. അത് എക്സെപ്ഷൻ അല്ല. മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് അലൂമിനിയം അതെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. മഗ്നീഷ്യത്തിന് കൂടുതലും അലൂമിനിയത്തിന് കുറവുമാണ്. ബെറിലിയം ആൻഡ് ബോറോൺ അതെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ്. ബെറിലിയത്തിന് കൂടുതലാണ്, ബോറോണിന് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സെപ്ഷൻ അല്ലാത്ത കേസ് ഏതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ആൻസർ ഈസ് സോഡിയം ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യം. നെക്സ്റ്റ്, which one of the following statement is correct? Element having large negative value of electron gain enthalpy generally act as strong oxidizing agent is correct statement. പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ 17ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ഫ്ലോറിനും ക്ലോറിനും ഒക്കെ അതിശക്തരായ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. Element having low values of ionization enthalpy act as strong reducing agent, അതും കറക്റ്റാണ്. പീരിയോഡിക് ടേബിളിലെ 1ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരുടെ അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പിയാണ് ഏറ്റവും കുറവ്. അവർ ശക്തരായ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റാണ്. സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ നല്ല, ലിഥിയം ഒക്കെ ശക്തരായ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് Sg-2 ഫ്രം Sg-1. എസ് ഗ്യാസ് -1. അപ്പം ഫോർമേഷൻ ഓഫ് Sg-2 ഫ്രം Sg-1. അപ്പോൾ അതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഇവിടേക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് എസ് ഗ്യാസ് -2 ആകണം. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. എസ് ഗ്യാസിലേക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്താൽ എസ് ഗ്യാസ് മൈനസ് ആകും. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. അതായത് പ്ലസ് സം എനർജി പുറത്തുവിടും. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നെഗറ്റീവാണ്. എന്നാൽ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകളെ പോലുള്ളതും നൈട്രജനെ പോലുള്ളവർക്കും ഒക്കെ പോസിറ്റീവും ഉണ്ട്. എന്നാൽ
second electron gain enthalpy for all elements will be positive. അതിന് കാരണം ഇതാ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവാണ്, നെഗറ്റീവിനെ ഇഷ്ടമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ കൈക്കൂലി കൊണ്ട് കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി പോസിറ്റീവാണ്. ഒന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നെഗറ്റീവാണ്. പോസിറ്റീവായ കുറച്ച് പേരുണ്ട്. ഒന്ന് 18ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ്, മറ്റൊന്ന് നൈട്രജൻ, മറ്റൊന്ന് ബെറിലിയം, മഗ്നീഷ്യം. അത്രയും എലിമെൻറ്റ്സിന് പോസിറ്റീവ്, ബാക്കിയെല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്. Therefore, formation of Sg-2 from Sg-1 is an endothermic process is correct because it is second electron gain enthalpy. Second electron gain enthalpy will be always positive. Delta H positive means endothermic is correct. Therefore, answer all of these. Option 4 is the answer. Next one. Which one of the following statement is true for the two species NO and NO plus? NO plus. What is the total number of electrons? 7 plus 8, 15. This is 14. പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ബോണ്ട് ഓർഡർ പറയണം. ബോണ്ട് ഓർഡർ is 2.5. Bond order is 3. What is the relation between bond order and bond length? Bond order is inversely proportional to bond length. High bond order, low bond length. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറവ് ഇതിനാണ്, ഇതിന് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ പറയൂ, ഏതാണ് അതിലെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ? ഓപ്ഷൻ 2. ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇൻ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബോണ്ട് ലെങ്ത് ഇൻ NO ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻ NO പ്ലസ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ബോണ്ട് ലെങ്ത് ആണ്, കാരണം ബോണ്ട് ലെങ്തും ബോണ്ട് ഓർഡറും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോണ്ട് ഓർഡർ കുറവാണ്, ബോണ്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്. Therefore, bond length of NO is greater than NO plus is correct. Only one correct statement, option 2. Next one. The pairs of species having identical shapes for molecules of both species. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് ഷേപ്പ് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു, ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കണം. XeF2. What is the number of the hybridized orbital? Half into valence electron of xenon 8 plus. Number of monovalent atoms connected is 2 is equal to 5. 5 hybridized orbital ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ sp3d hybridization. പക്ഷേ 2 പേര് മാത്രമേ ആറ്റംസായി കണക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. 5 ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ഓർബിറ്റലുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 2 ബോണ്ട് പെയറും 3 ലോൺ പെയറുമുണ്ട്. In XeF2 there are 2 bond pairs plus 3 lone pairs. അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ 3 ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ലോൺ പെയർ ഇവിടെയും 2 ബോണ്ട് പെയർ ഇവിടെയുമാണ്. This is XeF2. What is the shape? Linear shape. Its shape is linear. Carbon dioxide നോക്കാം. For carbon dioxide, half into valence electron of the central atom carbon is 4. Monovalent atoms ആരുമില്ല, ഓക്സിജൻ ഡൈവലൻ്റാ. Therefore, this is equal to 2. 2 hybridized orbital ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ sp hybridization. ഇവിടെ 2, ഇവിടെയും 2. അതിൻ്റെ അർത്ഥം 2 ബോണ്ട് പെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് sp hybridization ഷേപ്പ് ലീനിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജനാണ്, ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിരിക്കും. And therefore, carbon dioxide is a linear molecule. XeF2 is a linear molecule. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2. Next,
Which of the following set of molecules contain paramagnetic species only? പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണോ ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആണോ എന്നറിയുവാൻ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, പിന്നെ 10ഉം 16ഉം. ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റ് 10 and 16. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 2 ഈവൻ നമ്പർ ഉണ്ട്, അത് 10ഉം 16ഉം മാത്രമാണ്. ഇതെപ്പോഴും പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും, ഇതെപ്പോഴും ഡയാമാഗ്നറ്റിക് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഇത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ഡയറ്റോമിക് ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് 2 ആറ്റമുള്ള മോളിക്യൂളുകളിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും 10ഉം 16ഉം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരാമാഗ്നറ്റിക്, ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സെപ്റ്റ് 10 and 16 ഡയാമാഗ്നറ്റിക്. അങ്ങനെ ഓരോ കേസുകളും ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കി പറയണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് എണ്ണി പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്സിജൻ 16 ഇലക്ട്രോൺ, 2 ഓക്സിജൻ 16 ഇലക്ട്രോൺ. NO 7 + 8 15. ബോറോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ 5 ആണ്, 2 ബോറോൺ 10 ഇലക്ട്രോൺ. 16ഉം 15ഉം 10ഉം 10ഉം 16ഉം 15ഉം. It is paramagnetic. O2 - 17 electron, N2 + 13 electron, He2 + 3 electron, 17 13 3. 3 ഓഡ് നമ്പറാണ്, 3ഉം പാരാമാഗ്നറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3ഉം പാരാമാഗ്നറ്റിക്, ഇത് 3ഉം പാരാമാഗ്നറ്റിക്. എന്നാൽ ഇത് എഴുതി നോക്കിക്കോ, എല്ലാം പാരാമാഗ്നറ്റിക് അല്ല. ആൻഡ് therefore answer is option 4. Both 2 and 3 contain paramagnetic species only. Next, the thermite reaction involves a reaction between ferric oxide and metallic aluminum to produce molten iron. 2 equations are given. What is the delta H value for the formation of 1 mole of iron by thermite process? ആദ്യമായി തെർമൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം. വാട്ട് ഈസ് തെർമൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ? റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് മെറ്റാലിക് അലൂമിനിയം ഗിവിങ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് അയൺ. ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരാണ് തെർമൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഇതൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. 2 അലൂമിനിയം 2 Al, 2 Fe 2 Fe. Now the equation is balanced. നിങ്ങൾക്കതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ 2 ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 2 ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? നോക്കിക്കേ. Fe2O3 on the left side, Fe2O3 on the left side, Fe2O3 on the right side. അതിൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം. Then Al2O3 on the right side, Al2O3 on the right side, correct. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും ആഡ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും. ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ 2Al + 3/2 O2 gives Al2O3. Delta H is -400. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു. Fe2O3 giving 2Fe + 3/2 O2. റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ചിൻ്റെ സൈൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകും. -200 becomes +200. ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3/2 O2 ക്യാൻസൽസ്. ബാക്കി Fe2O3 + 2Al giving 2Fe + Al2O3. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് -200. പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര മോൾ അയൺ ഉണ്ടായി? 2 മോൾ അയൺ. 2 മോൾ അയൺ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ 200.
പക്ഷേ പ്രോബ്ലത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെൽറ്റ എച്ച് വാല്യൂ ഫോർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് 1 മോൾ ഓഫ് അയൺ, നമുക്ക് 2 മോൾ അയൺ കിട്ടുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എച്ച് -200. 1 മോൾ അയണിന് വേണ്ടി -200ൻ്റെ പകുതി -100. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1 ഈസ് ദി ആൻസർ. അപ്പം 2 മോൾ അയണാണ് ഉണ്ടായത്, അവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ എച്ച് -200. വി വാണ്ട് ഓൺലി 1 mole of iron, then delta H will be half of -200, which is -100 kilocalories. Next, 3.2 grams of oxygen at STP absorbs 100 kilojoule of heat and expands against atmospheric pressure, so that volume is doubled. Value of delta U is. According to the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Q തന്നിട്ടുണ്ട്. Quantity of the heat absorbed is 100 kilojoule. Heat absorbed എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ്, ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റഡ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവാണ്. Therefore, Q is plus 100 kilojoules. ഇനി W കാണണം. W is given by minus P delta V. Pressure into change in volume. 3.2 gram oxygen at STP ആണ്. 3.2 gram oxygen is 3.2 by 32 is 0.1 mole at STP. 1 mole in STP ഉള്ള വോളിയം 22.4 ലിറ്റർ. 0.1 mole in STP ഉള്ള വോളിയം 2.24 ലിറ്റർ. ആ വോളിയം ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ 4.48 ലിറ്റർ അറ്റ് STP ആകും. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ വോളിയം ഡബിൾ ആയെന്ന് പറഞ്ഞു. 2.24 എന്നുള്ളത് 4.48 ലിറ്റർ ആയി. Therefore, W is equal to minus pressure STP, standard pressure. Standard pressure is 1 atmosphere into change in volume, that is 4.48 minus 2.24 liters. ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരും മൈനസ്, ഇത് 1 ആണ്, ഇത് 2.24 ആണ്, -2.24 ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഇത് കിലോ ജൂളാ, ഇത് ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാ. ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ ജൂളാക്കി കിലോ ജൂളാക്കണം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജൂളാക്കുന്നത്? -2.24 ഇൻറ്റു 101.3 ജൂൾ ബൈ 1000 കിലോ ജൂൾ. ഇത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും. Therefore, delta U is equal to Q plus 100 kilojoule minus 2.24 into 101.3 by 1000. ഇത് പെട്ടെന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് 100ആ, ഇത് 1000ആ. 100 by 1000 താഴെ 10 വരും. 10 വരുമ്പോൾ 0.224. 100 minus 0.224. Therefore, answer is option 3 minus 99. Plus. Sorry. Answer is plus 99.77 kilojoule. Option 1 is the answer. This is a positive value. 100 minus 0.22 something. That is all. Therefore, answer is option 1. Next one, when the same quantity of heat is absorbed reversibly by a system at 2 different temperatures, T1 and T2, such that T1 is greater than T2, change in entropies delta S1 and delta S2 are. We know delta S is Q reversible by T. For delta S1, Q reversible by T1, delta S2 Q reversible by T2. But T1 is greater than T2. T1 കൂടുതലാണ്.
T1 കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ S1 കുറവാണ്, T2 കുറവാണ്, ഡെൽറ്റ S2 കൂടുതലാണ്. Therefore, T1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T2 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. T1 കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ S1 കുറവാണ്, ഡെൽറ്റ S2 കൂടുതലാണ്. Therefore, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. ഡെൽറ്റ S2 വലുതാണ്, ഡെൽറ്റ S1 ചെറുതാണ്. Next one. The equilibrium constants for the following reactions are given at 25 degrees Celsius. 2A giving B plus 2A gives B plus C, K1 is equal to 1. 2B giving C plus D, K2 is equal to 16. 2C plus D giving 2P, K3 is equal to 25. Equilibrium constant of the reaction P giving A plus half is. പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം, ഈ 3 ഇക്വേഷനുകളെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും? ദാ P on the left side, 1P on the left side, 2P on the right side. അപ്പോൾ പറയൂ, 2P ആണ് വലതുവശത്ത്, ഇവിടെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു P ഉള്ളൂ. എന്ത് ചെയ്യണം? മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് 2 കൊണ്ട് ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 2P becomes P, giving 2Cക്ക് പകരം C പ്ലസ് ഹാഫ് D. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് നോക്കാം. ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ്, പുതിയ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് പറയൂ. റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം. ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഇത് 1/K3 റൈസ്ഡ് ടു ഹാഫ് ആകും. റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കണം, ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പവർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റൈസ്ഡ് ടു ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1/25 റെസിപ്രോക്കൽ 1/25, അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ 1/5. നെക്സ്റ്റ് വൺ, A, 1A on the right side. ദാ ഇവിടെ 2A on the left side. അപ്പോൾ അത് A വലതുവശത്ത് വരണം, ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Therefore, first equation is reversed and multiplied by half. Equation becomes half B plus half C giving A. ഇനി റിവേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് റെസിപ്രോക്കൽ ആകും. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഹാഫ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 1/K1 റൈസ്ഡ് ടു ഹാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/1 റൈസ്ഡ് ടു ഹാഫ് ഈസ് 1. ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് ബി റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ബി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബി വന്നാൽ മാത്രമേ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹാഫ് ബി അവശേഷിക്കൂ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെയും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഹാഫ് സി പ്ലസ് ഹാഫ് ഡി ഗിവിങ് ബി. അവിടെയും 16ൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ 1/16, ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ 1/16 റൈസ് ടു ഹാഫ്. So 1/K2 raised to half, which is 1/16 raised to half equal to 1/4. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. C, half C, 1C cancelled. Half D cancelled. Half B and B, അപ്പോൾ ഹാഫ് ബി ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. എ, ദിസ് ഈസ് പി. ഈ 3 ഇക്വേഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. Therefore 1/5 into 1 into 1/4, which is 1/20. Therefore answer is option 1.
അപ്പം 3 ഇക്വേഷനും റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഹാഫ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അത് 3ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. 1/5 × 1 × 1/4 1/20 ഓപ്ഷൻ 1. നെക്സ്റ്റ്, for the reaction A giving NB, concentration of A decreases from 0.06 to 0.03 mole per liter and that of B increases from 0 to 0.06 moles per liter at equilibrium. The value of N and equilibrium constant for the reaction respectively are. The equation is A giving NB. Concentration of A decreases from 0.06 to 0.03. അതായത് 0.06 ആയിരുന്നു, അത് 0.03 ആയി കുറഞ്ഞു. ബിയുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ എത്ര ആയിരുന്നു? 0. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് 0.06 ആയി. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. 0.06 നിന്ന് 0.03 പോയി, ബാക്കി 0.03 ഉണ്ട്. 0.03യുടെ ഡബിളാണ് 0.06. അത് ഡബിൾ ആകണമെങ്കിൽ എന്താകണം? 2. അപ്പോൾ അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം 0.06 എടുത്തു, 0.03 പോയി, ബാക്കി 0.03 ഉണ്ട്. 0.03 പോയാൽ 0.06 കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ ഡബിളാണിത്. N is 2. Therefore, equilibrium constant is concentration of B square by concentration of A. Concentration of B square is 0.06 into 0.06 by concentration of A 0.03. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെത്ര വരും? 2 into 1 0.06. Therefore, question വാല്യൂ ഓഫ് എന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. N 2 ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. Therefore, answer is option 1. 2 and 0.12 is the answer. Next. pH of the solution is 5. S plus ion of the concentration of the solution is. pH is 5. ഉടൻ പറയണം pH is 9. Why? pH plus pOH sum is always 14. pH 9 means S plus concentration is 10 raised to minus 9. Therefore, answer option 4. Option 4. Next. 1 mole of acidified potassium dichromate on reaction with excess potassium iodide will liberate dash moles of iodine. In acidified potassium dichromate, chromium becomes Cr3+ in presence of acid. Oxidation number of chromium is +6. This is +3. What is this change? 3. പക്ഷേ ഇവിടെ 2 ക്രോമിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 3 × 2 = 6. അപ്പോൾ ആസിഡിഫൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റിലെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ 6 ആണ്. ഇവിടെ 2 ക്രോമിയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 6 ആയത്. ഇനി പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡ് അയോഡിൻ ആകുന്നു. പൊട്ടാസ്യം അയോഡൈഡിൽ അയോഡിൻ -1 ആണ്, അത് അയോഡിൻ ആകുന്നു. അയോഡിൻ ഈസ് 0. ഈ ചേഞ്ച് 1 ആണ്. അയോഡൈഡ് ടു അയോഡിൻ ചേഞ്ചസ് 1. ഇവിടെ അയോഡിൻ 1 ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യരുത്. ഇത് ഹാഫ് I2 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇവിടെ 1 ഉള്ളൂ. ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈസ് 1. ഈ 2 എണ്ണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഈ നമ്പർ ഇവിടെ വരും, ഈ നമ്പർ ഇവിടെയും വരണം. Therefore, it is 1K2Cr2O7 react with 6Ki. പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് പറയണം. 6 അയോഡൈഡിൽ നിന്ന് എത്ര അയോഡിൻ ഉണ്ടാകും? 3I2. ഇത്രയും മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. 6 അയോഡൈഡ്
3I2. Therefore, 3 mole of iodine will be produced. അപ്പോൾ എത്രയാണ് with potassium iodide how much iodine will be liberated? 3 moles of iodine will be liberated. Answer option 4. Next question. Equivalent mass of MnSO4 is half its molar mass when it is converted to. Equivalent mass of an oxidizing or reducing agent is given by molar mass by change in oxidation number. ഒരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയോ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റിൻ്റെയോ ഇക്വലൻറ്റ് മാസ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മോളാർ മാസിനെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. MnSO4 SO4 -2 ആണെങ്കിൽ Mn +2. MnO2 ഒന്ന് നോക്കാം. MnO2 oxidation number of manganese X, 2 oxygen -4 equal to 0. X is +4. Oxidation number is +4. +2 to +4 means change is 2. Therefore, equivalent mass of manganese sulfate is molar mass by change in oxidation number is 2. M/2. That is a question. Equivalent mass of MnSO4 is half its molar mass when it is converted to MnO2. Option 2. Next one. Equal masses of hydrogen, oxygen and methane have been taken in a container of volume V at a temperature 27 degrees centigrade in identical conditions. Ratio of the volumes of gases hydrogen is to oxygen is to CH4 would be. Equal masses are taken. Equal masses. Suppose, so hydrogen, oxygen, methane are taken. Equal masses. Let the mass is 1 gram or W gram. 1 gram, 1 gram, 1 gram. 1 gram hydrogen is half mole. 1 gram oxygen is 32 mole. 1 gram methane is 1/16 moles. ഇതാണ് അവരുടെ മോളിൻ്റെ റേഷ്യോ. ഇപ്പോൾ W ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ W റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ ക്യാൻസലായി പോവും. W ക്യാൻസലാവും. ഇതാണ് അവരുടെ മോളിൻ്റെ റേഷ്യോ. അതായത് വോളിയം ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. വോളിയം ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോളിയം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ കാണേണ്ടത് റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വോളിയംസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ മോൾസ് കണ്ടാൽ മതി. ഇതാണ് റേഷ്യോ. ഇതൊന്ന് ഹോൾ നമ്പർ ആക്കണം. ഹോൾ നമ്പർ ആക്കാൻ എല്ലാവരെയും 32 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 32/2 is to 32/32 is to 32/16, which is 16 is to 1 is to 2. This is a ratio of the number of moles which is same as the ratio of the volumes. വോളിയവും നമ്പർ ഓഫ് മോളും പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. അതുകൊണ്ട് മോള് സെയിം ആണെങ്കിൽ വോളിയം സെയിം ആകും. And therefore ratio of the volume is same as the ratio of the number of moles. Answer 16 is to 1 is to 2. Answer option 3. Option 3. Next question. A container contains certain ideal gas of mass m. Some of the gas has been allowed to escape from the container and the pressure of the gas becomes half and its absolute temperature becomes 2/3. Amount of the gas escaped is. Ideal gas equation is PV is equal to nRT. ഒരു വെസലിൽ ഗ്യാസ് എടുത്തിരുന്നു. ആ ഗ്യാസിൽ ഒരു ഭാഗം എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു. m ഗ്രാമാണ് എടുത്തത്. കുറച്ച് മാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു. ക്വസ്റ്റ്യൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് എസ്കേപ്ഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എഴുതാം. P1V is equal to N1 RT1. Second condition P2V is equal to N2 RT2. അതെന്താ V മാറാത്തത്?
സെയിം വെസലാണ്, വെസലിൻ്റെ വോളിയം മാറിയില്ല. ആദ്യം എടുത്തിരുന്നത് N1 മോൾസ് ആയിരുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ T1 ആണ്, ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ P1 ആണ്. ഫൈനൽ പ്രഷർ P2, ഫൈനൽ വോളിയം മാറിയില്ല, സെയിം വെസലായതുകൊണ്ട് വോളിയം സെയിം ആണ്. N2 ഫൈനൽ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്, T2 ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇനി pressure of the gas becomes half, that is P2 is equal to P1 by 2i. Its absolute temperature becomes 2/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 is equal to 2 by 3 T1. അപ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം P2വിന് പകരം this is P1 by 2V equal to N2 into R into T2വിന് പകരം 2 by 3 T1. This is the first equation, this is the second equation. Second by first equation ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അതായത് this equation is divided by this equation, P1V divided by N1R T1. P1 and P1 cancels, T1 and T1 cancels. Therefore, V and V cancels. 1 by 2 is equal to N2 by N1 into R and R cancels. This is 2 by 3, but that is 2 by 3. From this equation, N2 by N1 is 3 ഇവിടെ വരും, 4 ഇവിടെ വരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? N1 4 ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ N2 3 ആണ്. എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3 ഉള്ളൂ. അതായത് M എന്ന മാസ് എടുത്തു, ആ മാസിൽ 4ൽ 3 ഭാഗം ബാക്കിയുണ്ട്, 4ൽ 1 ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ 1/4 M നഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് N2 by N1. ഇതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ബിഫോർ എസ്കേപ്പ്. This is the number of mole remaining after the escape of the gas. അപ്പോൾ 4 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 3 ഉള്ളൂ, 1 പോയി, 4ൽ 1 പോയി. അപ്പോൾ 4ൽ 1 M പോയി. The amount of the gas escaped is 1/4 M is the answer. Option 3. Next, correct order of the OO bond length in O2, S2, O2 and O3. O2 is a double bond O. S2O2 means this is the bond. Ozone is O double bond O coordinate bond O. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട്, that is called resonance. ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആകാം, കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ആകാം. അതായത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടുകൾ ഓടിച്ചാടി കളിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെസൊണൻസ്. എപ്പോഴും ലോങ്സ്റ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ളത് ആർക്കാ? സിംഗിൾ ബോണ്ട്. ഡബിൾ ബോണ്ടിന് നീളം കുറവാണ്, സിംഗിൾ ബോണ്ടിന് നീളം കൂടുതലാണ്. ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ടുമല്ല, സിംഗിൾ ബോണ്ടുമല്ല, അതിനിടയിലാണ്. കാരണം റെസൊണൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം സിംഗിൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ കുറവും ഡബിൾ ബോണ്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലുമാണ്. കാരണം ഈ ബോണ്ടുകൾ എപ്പോഴും റെസൊണൻസിലാണ്. ബെൻസീൻ റിങ്ങിലെ റെസൊണൻസ് പോലെ ഇവിടെയും റെസൊണൻസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബോണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ബോണ്ടിനും ഡബിൾ ബോണ്ടിനും ഇടയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് വേഗം പറയൂ, ഇതിലേറ്റവും നീളം കൂടിയത് ആർക്കാണ്? ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ O3, അത് കഴിഞ്ഞാൽ O2. Therefore, answer is option 2. H2O2 greater than O3 greater than O2. ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ല, ഡബിൾ ബോണ്ടിനും സിംഗിൾ ബോണ്ടിനും ഇടയിലാണ്. Therefore, answer is option 2. Next, in transforming 0.01 moles of PbS to PbSO4, the volume of 10 volume hydrogen peroxide is. What is the meaning of 10 volume hydrogen peroxide? ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 1 ml ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ നിന്നും 10 ml ഓക്സിജൻ അറ്റ് STP കിട്ടുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. 10 volume hydrogen peroxide meaning
1 ml hydrogen peroxide will give 10 ml oxygen at STP. നമുക്ക് പി ബി എസിനെ ഒന്ന് പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ആക്കാം. പി ബി എസിനെ പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എത്ര O2 വേണം? 2O2. അതായത് 1 മോൾ പി ബി എസിന് 2 മോൾ ഓക്സിജൻ വേണം. 2 മോൾ ഓക്സിജൻ എസ് ടി പിയിലുള്ള വോളിയം എത്രയാണ്? ഇത് എസ് ടി പി ആണ്. 2 മോൾ ഓക്സിജൻ എസ് ടി പിയിലുള്ള വോളിയം 2 × 22.4 ലിറ്റർ. ഇത് എം എൽ ആയതുകൊണ്ട് ആൻസർ എം എല്ലിലാണ്. 2 × 22,400 ml. അപ്പോൾ 0.1 എത്ര എം എൽ ആയിട്ട്? 0.101 ml. 0.01 മോളാണ് എടുത്തത്. 1 മോളിന് ഇത്ര എം എൽ വേണം. 0.01 മോളിന് എത്ര വേണം? ദിസ് ഇൻറ്റു 0.01 വിച്ച് ഈസ് 448 ml. 1 മോളിന് ഇത്ര എം എൽ വേണമെങ്കിൽ 0.01 മോളിന് 448 ml ഓക്സിജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി വേണം. 10 ml വേണ്ടി 1 ml എടുക്കണം. 1 ml വേണ്ടി 1/10 ml എടുക്കണം. 448 ml വേണ്ടി എത്ര എടുക്കണം? 448/10. Answer is 44.8 ml. Therefore, volume of the hydrogen peroxide that should be taken is 44.8 ml. Answer option 4. Option 4 is the answer. Next question. Chemical A is used for water softening to remove temporary hardiness. Clark's process for the removal of the temporary hardiness of water. അവിടെ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ചുണ്ണാമ്പ്. ആരായി ചുണ്ണാമ്പ്? കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. അപ്പോൾ chemical A used for water softening to remove temporary hardiness. It reacts with sodium carbonate to generate caustic soda. That means this can react with sodium carbonate forming caustic soda, sodium hydroxide and calcium carbonate. അപ്പോൾ caustic soda means sodium hydroxide. അപ്പോൾ എടുത്ത reagent ആരായിരുന്നു? calcium hydroxide. Option 3. Next. A Lewis acid X reacts with lithium aluminum hydride to give a toxic gas. This gas, when treated with NH3, gives a compound commonly known as inorganic benzene. Inorganic benzene is called B3N3H6. അത് അമോണിയയുമായി റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായതാണ് റിയാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അമോണിയ ആൻഡ് ഡൈബറൈൻ. അതൊരു ടോക്സിക് ഗ്യാസാണ്. അപ്പോൾ ആ ടോക്സിക് ഗ്യാസ് ആരായിരുന്നു? B2H6. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് B2H6 എന്ന് പറയുന്ന ടോക്സിക് ഗ്യാസാണ്. Therefore, answer is option 2, B2H6. Next. Eutrophication causes reduction in dissolved oxygen. വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കൂടുന്തോറും ഡിസോൾവ്ഡ് ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞു വരും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് eutrophication, and therefore eutrophication causes decrease in the dissolved oxygen. Answer option 3. Next. The gas emitted by supersonic jet planes that slowly depletes the concentration of ozone layer. Ozone layerനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആര്? നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ്. ജെറ്റ് പ്ലെയിനുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്യാസാണ് NO. Therefore, answer option 2. Next one. Correct IUPAC name of the compound. Consider this compound CH3CH2 COOC2H5. ഇതൊരു എസ്റ്ററാണ്. ഏത് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററാണ്? പ്രപ്പനോയിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാ ഈഥൈൽ പ്രൊപ്പനോയേറ്റ്. ഈഥൈൽ പ്രൊപ്പനോയേറ്റ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ബ്രോമിൻ വന്നിരിക്കുന്നു. CH3CHBr.
അപ്പം ഇത് ആസിഡാണെന്നിരിക്കട്ടെ, 2-ബ്രോമോ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡാണിത്. അപ്പം 2-ബ്രോമോ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡിൻ്റെ എസ്റ്ററാണിത്. ദെയർഫോർ ഈഥൈൽ പ്രൊപ്പനോയേറ്റ് ആയിരുന്നു ബ്രോമിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ. ബ്രോമിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈഥൈലിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല. ഈഥൈൽ 2-ബ്രോമോ പ്രൊപ്പനോയേറ്റ്. Therefore, answer is ethyl 2-bromo propanoate. Answer option 1. Ethyl 2-bromo propanoate. Option 1. Next, equimolar aqueous solution of which of the following compound possesses maximum pH? Maximum pH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ most basic, least acidic. ഇതിനകത്തെ ലീസ്റ്റ് അസിഡിക് ആരെന്നാണ്? ബെൻസോയിക് ആസിഡിൽ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അസിഡിക്കാണ്, pH കുറവാണ്. ഫോർമിക് ആസിഡിലും ഉണ്ട് COH ഗ്രൂപ്പ്, അതുകൊണ്ട് അസിഡിക്കാണ്, pH കുറവാണ്. ഫീനോളിൽ നിന്നൊരു S+ പോയാൽ ഫീനോക്സൈഡ് അയോൺ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസൊണൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഫീനോളിന് S+നെ വിടാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഫീനോൾ ഈസ് അസിഡിക്, അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ pHും കുറവാണ്. എന്നാൽ എഥനോൾ ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് അസിഡിക് ആരാ? എഥനോൾ. അപ്പം ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് അസിഡിക് ഇതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ബേസിക് ഇതാ. മോസ്റ്റ് ബേസിക്കിന് pH കൂടുതലാണ്. Therefore, maximum pH for ethyl alcohol. അതാണ് ലീസ്റ്റ് അസിഡിക്, മോസ്റ്റ് ബേസിക്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2. Next, number of stereoisomers of the compound pent3N2-ol. pent2-ol ആണ്. രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു OH ഉണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട്. Therefore, CH3CH ഡബിൾ ബോണ്ട് CH3. ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് pent3N2-ol. നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആ ചോദ്യം. സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോമെട്രിക്കലും ഉണ്ടാകും, ഒപ്റ്റിക്കലും ഉണ്ടാകും. കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട്, അവിടെ ഒരു സിസ്സും വരാം, ട്രാൻസും വരാം. അതായത് സിയിലേക്ക് 2 Hഉം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ സിസ്സാണ്, അതേസമയം H ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലോ ട്രാൻസുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ജോമെട്രിക്കൽ ഐസോമറിസമാണ്. ഇവിടെ സിസ്സും വരാം, ട്രാൻസും വരാം. ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ സിസ്, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ട്രാൻസ്. ഇനി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ. ഈ കാർബൺ കൈറൽ കാർബണാണ്. ഈ കാർബണിൻ്റെ 4 വാലൻസികളിൽ 4 ഡിഫറെൻ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. Therefore, this carbon is chiral carbon. Therefore, this compound is optically active. ഇതിന് ഡെക്സ്ട്രോയും ഉണ്ട്, ലീവോയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ ഇത് സിസ്സാണ്. സിസ്സിൽ തന്നെ 2 എണ്ണമുണ്ട്, ഡിയും എല്ലും. ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ ഇരുന്നാൽ ട്രാൻസ് ആകും. ട്രാൻസിൽ തന്നെ 2 എണ്ണം വരും. ട്രാൻസിൽ തന്നെ ഡെസ്ട്രോയും ലീവോയും. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട് വാങ്ങാൻ ഞാൻ കടയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 100 ഗ്രാം pent3N2-ol വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് കടക്കാരൻ ചോദിച്ചത് സിസ്സിൻ്റെ ഡി വേണോ, സിസ്സിൻ്റെ എല്ല് വേണോ, ട്രാൻസിൻ്റെ ഡി വേണോ, ട്രാൻസിൻ്റെ എല്ല് വേണോ? മൊത്തം 4 സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിളാണ്. ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. 4 സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഏതൊക്കെ? സിസ് തന്നെ 2 എണ്ണം, ട്രാൻസ് തന്നെ 2 എണ്ണം. ഇതിന് 4 സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിളാണ്. Therefore, answer option 3. Next, what is the product produced when acetylene react with hypochlorous acid? Acetylene is this one. When treated with hypochlorous acid, HOCl, chlorine OH വരുമ്പോൾ OH മൈനസും Cl പ്ലസും ആകും. കാരണം ഓക്സിജൻ ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ദാൻ ക്ലോറിൻ. അപ്പോൾ പൈ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കും. 2 പൈ ബോണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ 2 എണ്ണം വേണം. Therefore, ഒരു CHലേക്ക് 2 OH വരും,
ഇവിടെ മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ നോക്കണ്ട, കാരണം ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജനാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് 2 OHും 2 ക്ലോറിനും കയറും. പക്ഷേ ഒരു കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ 2 അതിൽ കൂടുതലോ OH വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മോളിക്കൂൾ വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് CHO single bond CHCl2. This is a product produced. Therefore, when acetylene is treated with hypochlorous acid, this is the last product produced. 2 OHും 2 Clഉം ഇരുവശത്തും കയറി. ഒരേ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ 2 OH ഗ്രൂപ്പ് വന്നാൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. എലിമിനേഷൻ ഓഫ് 1 molecule of water, so aldehyde group and CHCl2. Therefore, answer is option 3. Cl2CHCHO is the answer. Option 3. Next, 1 mole of an alkene ozonolysis give an aldehyde having molar mass 44 per mole. Alkenes. ഓസനോളിസിസ് എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് ഇരുവശവും ഓരോ ഓക്സിജൻ കയറും. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഓസനോളിസിസ്, റിഡക്റ്റീവ് ഓസനോളിസിസ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു, ഓ കിട്ടുന്നു. ഇവിടെ ഒറ്റ ആൽഡിഹൈഡേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് 44 ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് HCHO മോളാർ മാസ് 44 അല്ല. അടുത്ത ആളാരാ? എഥനാൽ ദാറ്റ് ഈസ് അസിറ്റാൽഡിഹൈഡ്. ഇതിൻ്റെ മോളാർ മാസ് നോക്കിക്കേ 44. അതായത് അസിറ്റാൽഡിഹൈഡ് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ ആൽക്കീൻ ഏത്? നമുക്ക് ഈ ആൽക്കീനും നോക്കാം. ബ്യൂട്ടിറ്റൂയിൻ. ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബ്യൂട്ടിറ്റൂയിൻ. CH3 CH CH CH3. ഇതിൻ്റെ ഓസനോളിസിസ് നടത്തുന്നു. ഇത് തല്ലി പൊട്ടിക്കണം. ഓ CH3 CHO CH3 CHO. ഒറ്റ ആൽഡിഹൈഡേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. 2 മോളിക്യൂൾ കിട്ടും, ഒറ്റ കോമ്പൗണ്ട്. Therefore, മോളാർ മാസ് 44 ഉള്ള ഒരു ആൽഡിഹൈഡാണ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയത്. ഒറ്റ ആൽഡിഹൈഡേ കിട്ടൂ, അതിൻ്റെ 2 മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാവും. Therefore, answer is butene. Next one, identify the reagent from the following list which can be used to distinguish between but1-ine and but2-ine. This is but1-ine. CH3. This is but2-ine. ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഹൈലി S+ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് അസിഡിക്. ഇവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബണിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല, ഇത് അസിഡിക് അല്ല. ഇത് സോഡിയവുമായി റിയാക്ട് ചെയ്താൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് H മാറി സോഡിയം വരും. ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല. ടോളൻസ് റിയേജൻ്റ് അമോണിയാക്കിൽ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ H മാറി സിൽവർ വരും. ഇവിടെ H മാറില്ല, H മാറാനില്ല, നോ റിയാക്ഷൻ. അമോണിയാക്കൽ കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ H മാറി Cu വരും. ഇവിടെ H ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 എണ്ണം ഉപയോഗിച്ചും അവരെ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 പേരെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഈസ് 1 ആൽക്കൈൻസ്. 1 ആൽക്കൈനിൻ്റെ പേര് എൻഡ് കാർബണിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളവരാണ് 1 ആൽക്കൈൻ. 1 ആൽക്കൈനുകളെല്ലാം 3 പേരുമായി റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും. Therefore, all can be used. Option 4 is the answer. Next, volume of water added to 100 ml basic solution to change its pH from 10 to 9. Basic solution ആണ്. സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ OH- ഉണ്ട്. ദാ pH 10 ആയിരുന്നു, അപ്പോൾ POH 4 ആയിരുന്നു. OH- കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് 10⁻⁻⁴. pH 10 എന്നുള്ളത് pH 9 ആയി മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ POH 5 ആയി. OH- കോൺസെൻട്രേഷൻ 10⁻⁵ ആയി മാറി.
അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ 10⁻⁴ ആയിരുന്നു. ഡൈല്യൂഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ OH മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ 10⁻⁵ ആയി മാറി. അതിനുവേണ്ടി എത്ര വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു? അതിനുവേണ്ടി 100 ml ആണ് എടുത്തത്. ഡ്യൂറിങ് ഡൈല്യൂഷൻ V1M1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V2M2. ഇനിഷ്യൽ വോളിയം 100 ml. ഇനിഷ്യൽ മൊളാരിറ്റി 10⁻⁴. ഫൈനൽ വോളിയം V2, ഫൈനൽ മൊളാരിറ്റി 10⁻⁵. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് V2 കാണാം. 100 × 10⁻⁻⁴ by 10⁻⁵, which is 1000 ml. അതായത് 100 ml ആയിരുന്നു, അത് 1000 ml ആക്കുവാൻ എത്ര വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു? 100 ml ആണ് ഇനിഷ്യൽ വോളിയം. അതിലേക്ക് വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ച് ഫൈനൽ വോളിയം 1000 ml ആയി. അതിനെത്ര വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു? 900. 1000 minus 100, answer is 900 ml. Option 4 is the answer. Next one, correct set of oxidation numbers of nitrogen in ammonium nitrate. Ammonium nitrate is NH4NO3, NH4 plus and NO3 minus 1. Here oxidation number of nitrogen X plus 4 equal to plus 1, X equal to minus 3. NO3 minus X minus 6 is minus 1, X is plus 5, therefore plus minus 3 and plus 5. Option 4 is the answer. Next, section B. Region which is generally affected by air pollution is. Air pollution ബാധിക്കുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ്? That is called troposphere. Answer option 3, troposphere. Next one, Geldar's method cannot be used for the estimation of nitrogen in. Answer is all of this, because പെറിഡീനിലെ നൈട്രജൻ റിങ്ങിനകത്താണ്. റിങ്ങിനകത്തുള്ള നൈട്രജനെ എടുത്തു മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ജെൽഡാർസ് മെത്തേഡിൽ ഇവിടുന്ന് അമോണിയ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യണം. അമോണിയ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ നൈട്രജന് കഴിയില്ല. നെക്സ്റ്റ്, നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ടിലെ നൈട്രജൻ പെട്ടെന്ന് അമോണിയ കൺവേർഷൻ നടക്കില്ല. ആസോ കോമ്പൗണ്ടിൽ NuCl ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നൈട്രജൻ ഗ്യാസായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഈ 3 കേസുകളിൽ ജെൽഡാർസ് മെത്തേഡ് പറ്റില്ല. പറ്റാത്തത് ഒന്നുകൂടി പറയാം. നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ടുകൾ, റിങ്ങിനകത്ത് നൈട്രജൻ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾ, ഡയസോണിയം ക്ലോറൈഡിൽ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകും. അതുകൊണ്ട് നൈട്രജൻ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന 3 കേസുകളാണിത്. Therefore, Geldar's method cannot be used in pyridine, nitro compound and azo compound. Next one, how many structural isomers of C5H11OH will be primary alcohol? ആ ഫോമിലുള്ള പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാക്കാം? 5 കാർബൺ. ഇതിനകത്ത് 5 കാർബൺ ആറ്റമുള്ള പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. ഇത് മാത്രമാണ് പ്രൈമറി കാർബൺ. ഇത് 3 സെക്കൻഡറി കാർബൺ ആണ്. ഇവിടെ ഒരു OH വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ OH, രണ്ടും ഒരേ കോമ്പൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം. അത് ഇവിടെ OH ആകാം, ഇവിടെയും ആകാം. അത് 2 സെയിം കോമ്പൗണ്ടാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബ്രാഞ്ചിങ് നടത്താം. ഇവിടെ പ്രൈമറി കാർബൺ ഇതും മാത്രമാണ് പ്രൈമറി കാർബൺ. പക്ഷേ ഇവിടെ OH വരുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ഇവിടെ OH വന്നാൽ വേറൊരു പേരാ, വേറൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 2 പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഏതൊക്കെ? ഇവിടെയോ OH, 2 ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, പിന്നെ ഇവിടെ OH. അങ്ങനെ ഇതിന് 2 പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ പോസിബിളാണ്. നെക്സ്റ്റ്,
ദാ ഇവിടെ 4 പ്രൈമറി കാർബൺ ഉണ്ട്. പക്ഷെ 4-ൽ എവിടെ OH വന്നാലും ഒരേ പേരേ വരൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ, മാക്സിമം 4 പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ മാത്രമേ പോസിബിൾ ആകൂ. 5 കാർബൺ ആറ്റമുള്ള ആ ആൽക്കഹോളിൽ എത്ര പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ? ഓൺലി 4 പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ. ഒന്നിത്, ഇതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം, ഇവിടെ OH അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ OH, ഇത് രണ്ടും ഈക്വലാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ OH, അങ്ങനെ 2. ഇവിടെ ഇത് ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ OH എവിടെ വന്നാലും തുല്യമാണ്. Therefore answer option 2. Next one, orthocresol, metacresol, paracresol. The ഫീനോളിൻ്റെ ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്തോക്രിസോൾ, ഇവിടെ വന്നാൽ മെറ്റാക്രിസോൾ, ഇവിടെ വന്നാൽ പാരാക്രിസോൾ. അതായത് പൊസിഷൻ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. Therefore orthocresol, metacresol, paracresol which is position isomers depending on the position of the functional group. CH3 ഉം OH ഉം തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ്റെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ്. Therefore they are called position isomers. Next one, alkali metal which can emit its outermost electron under the influence of even candle light. മെഴുകുതിരിയുടെ പ്രകാശം മതി, ഇലക്ട്രോൺ തെറിച്ചു പോകും. എവിടെ നിന്നും? സീസിയം. വൈ? ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, റുബിഡിയം, സീസിയം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് വരും തോറും അയണൈസേഷൻ എനർജി കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അയണൈസേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറഞ്ഞ ആളാരാ? സീസിയം. സൂര്യപ്രകാശം വന്ന് വീണാൽ പോലും സീസിയത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ തെറിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു മെറ്റീരിയലാണ് സീസിയം. Therefore answer is cesium. എൻ്റെ റീസൺ കൂടെ പറയൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് വെരി ലോ അയണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഫോർ cesium. Next, name the structure of silicate in which one oxygen atom of SiO4 is shared. സിലിക്കേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ്. O-, O-, O-. ഇവിടെ നിന്ന് നടുക്കൊരു പൊട്ടുപോലെ, അതാണ് സിലിക്കൺ. അതായത് സിലിക്കണിൻ്റെ 4 വശത്തും ഓക്സിജൻ O- ആണ്. ഇത് മൈനസ്. സിലിക്കൺ സെൻട്രലാണ്. 4 ഓക്സിജൻ ഇതാ 1, 2, 3, 4. ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിലിക്കൺ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സിലിക്കൺ ഉണ്ട്. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ടെട്രാഹെഡ്രൽ സ്ട്രക്ചറുള്ള ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 2 കോമൺ ഓക്സിജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ഷെയർ ചെയ്ത ഈ സിലിക്കേറ്റിൻ്റെ പേരാ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് pyrosilicate. In pyrosilicate only 1 oxygen will be shared from silicate. സിലിക്കേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓക്സിജൻ മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സിലിക്കേറ്റിൻ്റെ പേരാണ് pyrosilicate. Answer option 3. Next, which of the following is not true regarding the use of hydrogen fuel? എന്താണ്? ഹൈഡ്രജൻ ക്യാൻ ബി ഈസിലി ലിക്വിഫൈഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോർഡ്. തെറ്റാണ്. ഹൈഡ്രജനെ സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. കാരണം ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഹൈലി എക്സ്പ്ലോസീവ് റിയാക്ഷനാണ്. പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവും. ഹൈഡ്രജനെ പെട്ടെന്ന് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാനും കഴിയാത്ത ഗ്യാസാണ്. Therefore hydrogen gas can be easily liquefied and stored is a wrong statement. ബാക്കി എല്ലാം വായിച്ചോണം, എല്ലാം കറക്റ്റാണ്. കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി. ആരാ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോഡക്റ്റ്? വാട്ടർ ഈസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി. പൊള്യൂഷനൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത ആളാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ്, വായിച്ച് നോക്കിക്കോണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, density of the gas is 1.3 grams per liter at 760 mm pressure and 27 degrees Celsius. The gas is PV is equal to nRT യും PM is equal to DRT യും ഉണ്ട്. രണ്ടും ഒന്നാ. where D is density of the gas. അപ്പോൾ PM is equal to DRT. നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ മോളാർ മാസ് കണ്ടാൽ മതി. പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ,
ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 0.0821 ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പെർ കെൽവിൻ പെർ മോൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കണം, വോളിയം ലിറ്റർ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ലിറ്റർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. പ്രഷർ 760 mm, അത് 1 അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. ഇൻറ്റു മോളാർ മാസ്, ദ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്ററിലാണ് തന്നത്, ഇവിടെ ലിറ്ററാണ്. ദെയർഫോർ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് 1.3 ഇൻറ്റു 0.082 ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ 300 കെൽവിൻ. ഇവിടെ നിന്ന് എം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ 32 എന്ന് വരും. മോളാർ മാസ് 32 വരുന്ന ഒറ്റ ഗ്യാസേ ഉള്ളൂ. ഹു ഈസ് ഇറ്റ്? ഓക്സിജൻ. ദെയർഫോർ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. Next, in the reaction 4A plus 2B giving 3 plus 3 giving A4B2C3, what will be the number of moles of the product formed from starting 2 moles of A, 1.2 moles of B and 1.44 moles of C? 4A plus 2B plus 3C gives A4B2C3. ഇത് 4 മോളാണ്, ഇത് 2 മോളാണ്, ഇത് 3 മോളാണ്, ഇത് 1 മോളാണ്. ദിസ് ഇസ് 1. ഇനി എടുത്ത മോൾസ് ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം. 2 moles of A, അതൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക. 1.2 moles of B, അതും ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി. 1.44 moles of Cയും ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി. എങ്കിൽ എത്ര മോൾ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 4ന് 2 മതി. 4ൻ്റെ പകുതി 2 ആണ്. 2ന് 1 മതി. 2ന് 1 മതി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടേക്ക് നോക്കണം. 2ന് 3 വേണം. 2ഉം 2ൻ്റെ പകുതിയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് 3. അപ്പോൾ 1.2ന് 1.2ഉം അതിൻ്റെ പകുതി 1.2ൻ്റെ പകുതി 0.6. അപ്പോൾ 1.8 ഇല്ല. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം 2 moles of A, 1.2 moles of B and 1.44 moles of C എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. 2ന് 3 വേണം, 1.2ന് 1.8 വേണം, 1.44 ഉള്ളൂ. തിരിച്ചു പറയാം. 2ന് 4 വേണം, 2ൻ്റെ ഇരട്ടി 4 ആണ്. 1.2ന് 2.4 വേണം, ഇല്ല, എടുക്കാനില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, ഇതും പറ്റില്ല. ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരാം. 3ക്ക് 2 വേണം, 3ക്ക് 4 വേണം. 1.44ന് എത്ര വേണം എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ 2, ഇവിടെ 3 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 2. അപ്പം 3യിൽ നിന്ന് 2 കിട്ടും. 1.44ൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് നോക്കണം. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഇത് 0.48 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നൊന്ന് വേഗം പറയാം. ഇത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 3 ഇരട്ടി ഇവിടുന്ന് പോകും. 0.48ന് 3 ഇരട്ടി ഇതിനേക്കാൾ താഴെയാണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇവിടുന്ന് പോരും. 0.48ന് ഡബിളാണ് 0.96, 1.2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 4 ഇരട്ടി ഇവിടെ ഒന്ന് പോകും. 0.48ൻ്റെ 4 ഇരട്ടി 2വിനേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ 3 പേരും ആവശ്യത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ? 0.48. ഇനി നിങ്ങൾ 0.8 വെച്ച് നോക്കിക്കോ, ഇത് തികയാതെ വരും. 4.64 വെച്ച് നോക്കിക്കോ, ഇത് തികയാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് only one answer, which is 0.48. Next, how many electrons are present in phosphorus atomic number 15 with N plus L plus M is equal to 4? Phosphorus 15 electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p3, 3px1, py1, pz1. n പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് എം 4 ആകണം. അങ്ങനെയുള്ള എത്ര ഇലക്ട്രോൺ? ഇതാ n 4 ആകാം, l 0 ആകാം, m 0 ആകാം. n 4 ആണെങ്കിൽ l 0യുമാണെങ്കിൽ അത് 4s ആ. 4sൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് n = 4 നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇനി n 3 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ l 1 ആകാം, m 0 ആകാം. n3 l1ൻ്റെ പേരാണ് 3p. 3pക്ക് 3 മുറികളുണ്ട്. ഇതാണ് m = -1, ഇതാണ് m = 0, ഇതാണ് m = +1. 3pയിൽ 3 മുറികളിൽ ഈ ഒരു മുറി മാത്രമാണ് m0. അതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ. ഇനി n2 ആകാം, l0 ആകാം. നോക്കിക്കേ, എല്ലും എമ്മും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 വരണം. അപ്പോൾ l1 ആകാം, m1 ആകാം. n2 l1 m1 ഇതിൻ്റെ പേരാണ് 2p. 2pയിൽ 3 മുറികളുണ്ട്. ഈ മുറിയുടെ പേരാ m = -1, 0, +1. ഈ മുറിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 2 എണ്ണം. 2, 2, 2 അങ്ങനെയാണ് 6 എണ്ണം. ഈ മുറിയിൽ 2 ഉള്ളൂ, ഈ മുറിയിൽ 1 ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ 3 ഇലക്ട്രോണിന് മാത്രമേ ഇത് പോസിബിളായി വരൂ. n4 എടുക്കേണ്ട കേസ് ഒന്നുമില്ല, കാരണം 4th ഷെൽ ഒന്നുമില്ല. Therefore, answer is option 1. 3 is the answer. Next, which one of the following arrangement correct the correct order of electron gain enthalpy? ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പിയുള്ള മഹാൻ ക്ലോറിനാണ്. ക്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൂറിൻ. എന്നാൽ ഓക്സിജൻ, സൾഫർ, സെലീനിയം, ടെല്ലൂറിയം ഒക്കെ ഫാമിലിയിൽ മറക്കരുത്. ഏറ്റവും കുറവുള്ള ആൾ ഓക്സിജനാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ NCERT ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കോണം. 16ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൽപ്പി ഓക്സിജനാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൾഫറിനുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലൂറിൻ, അത് കഴിഞ്ഞ് സൾഫറാണ്. ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും കുറവായിരിക്കും. Therefore, answer option 3. Next, in which of the following species all the bonds are not equal? നമുക്ക് SF4 നോക്കാം. Number of hybridized orbital is half into valence electron of sulfur 6 plus number of monovalent atoms 4 equal to 5. Hybridization is sp3d. SF4ൽ 4 ആറ്റമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് 4 ബോണ്ട് പെയറും 1 ലോൺ പെയറും. 4 ബോണ്ട് പെയറും 1 ലോൺ പെയറും വരുന്ന ഷേപ്പ് ഇതാ. ഇവിടേക്ക് 2 എണ്ണം, ഇവിടെ 1, ഇവിടെ 1, ഇവിടെ ലോൺ പെയർ. എന്താണ് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ പേര് പറയൂ? ദാറ്റ് ഷേപ്പ് ഈസ് കോൾഡ് സീസോ ഷേപ്പ്. SFF. ഇത് ആക്സിയൽ ബോണ്ടുകളാണ്, ഇത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ടുകളാണ്. ആക്സിയൽ ബോണ്ട്സ് ആർ ലോങ്ങർ ദാൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ബോണ്ട് ഇൻ ദിസ് ട്രൈഗണൽ ബൈപിരമിഡ്. അതുകൊണ്ട് SF4ലെ 4 ബോണ്ടുകളും തുല്യമായ ബോണ്ടുകളല്ല. ബാക്കിയുള്ള കേസെല്ലാം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. നെക്സ്റ്റ് വൺ, for which of the following process the enthalpy change is likely to be negative? ക്ലോറിനിൽ നിന്നും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ക്ലോറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്ത് കളയണമെങ്കിൽ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അയോണൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. Cl2 ഗ്യാസ് ഗീസ് 2Cl. ക്ലോറിൻ എന്ന ഗ്യാസിൽ നിന്ന് 2Cl കിട്ടണമെങ്കിൽ ബോണ്ട് തല്ലി പൊട്ടിക്കണം. ബോണ്ട് എൻതാൽപ്പി ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ്. Cl2 gives Cl2 liquid gives Cl2 gas.
വെള്ളം ചൂടാക്കി ഗ്യാസാകുന്നു. വെള്ളം ചൂടാക്കി ഗ്യാസാകുമ്പോൾ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. ഒരു ലിക്വിഡിനെ ഗ്യാസാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം. ഡെൽറ്റ എച്ച് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഈ 3 കേസുകളിലും ഡെൽറ്റ എച്ച് പോസിറ്റീവാണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൾപ്പി. ബഹുഭൂരിപക്ഷം എലമെൻറ്റിനും ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൾപ്പി നെഗറ്റീവാണ്. വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ പോസിറ്റീവ് ഉള്ളതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻതാൾപ്പി ഒരാൾക്കേ ഉള്ളൂ, ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോറിൻ. ദെയർഫോർ ഇതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എച്ച് മാത്രമാണ് നെഗറ്റീവ്, ബാക്കിയുള്ള ഡെൽറ്റ എച്ച് എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 4. ഇതാണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, in which of the following reaction an increase in volume of the container will favor the formation of the product? വോളിയം കൂട്ടുമ്പോൾ പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വോളിയം മീൻസ് പ്രഷർ വിൽ ഡിക്രീസ്, പ്രഷർ കുറയും. പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുന്ന റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂടുമെന്ന് ലേഷട്ടിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ വെസലിൻ്റെ വോളിയം കൂട്ടി, പ്രഷർ കുറയും. ലോ പ്രഷർ വിൽ ഫേവർ ദി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഓഫ് ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുന്ന അളവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടും. അപ്പോൾ 2 മോൾ, ഇത് 3 മോളാണ്. അപ്പം ഗേഷ്യസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇത് 2 ആണ്, ഇത് 3 ആണ്. ലോ പ്രഷർ ആണെങ്കിൽ ഗേഷ്യസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൂടുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂടും. പ്രഷർ ഹൈ ആണെങ്കിലോ ഗേഷ്യസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂടും. ഇവിടെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് ആൻസർ. റിയാക്ഷൻ മോർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇതായിരിക്കും, ഓപ്ഷൻ 1. നെക്സ്റ്റ് വൺ, which of the following hydrocarbon can give only acetone and carbon dioxide as reductive ozonolysis? കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് തല്ലി പൊട്ടിച്ച് ഇരുവശവും ഓക്സിജൻ ചേർക്കുക. CH3 twice C, double bond C, double bond C, then CH3 twice. ഇത് പൊട്ടിച്ചു O, ഇതും പൊട്ടിച്ചു, ഇവിടെയും OO. അപ്പോൾ കിട്ടി അസിറ്റോൺ, അസിറ്റോൺ, CO2 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. അപ്പോൾ അസിറ്റോണിൻ്റെ 2 മോളിക്കൂളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ 1 മോളിക്കൂളും കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കണം സ്ട്രക്ചർ. ദെയർഫോർ ഓസോനോളിസിസ് ഗീവ്സ് അസിറ്റോൺ ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടൂ. അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ OO, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ O, ഇവിടെയും ഇരുവശവും O, ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ O, ഇവിടെയും O, ഇവിടെ അസിറ്റോൺ കിട്ടും, ഇവിടെ ഫോർമാൽഡിഹൈഡാണ് കിട്ടുക. നമുക്കിവിടെ 2 അസിറ്റോൺ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ടുഡേയ്സ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബോട്ടണി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഹോൾ ടോപ്പിക് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡിസ്കഷനാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് സമയമില്ല, ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക, എന്നിട്ട് മാക്സിമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. Question number 1, term applied to a group of organisms comprising given taxonomic category is. നമുക്കറിയാം ഇത് ടാക്സോണമി ഹെയറാർക്കിയാണ്. ടാക്സോണമി ഹെയറാർക്കിയിലെ ഓരോ റാങ്കിനെയും നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ടാക്സോൺ എന്നാണ്. ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസ് ആണ്. ഹയസ്റ്റ് ടാക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ലോവസ്റ്റ് ടാക്സോണിനകത്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിമിലാരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, നമ്പർ കുറവായിരിക്കും. മുകളിലോട്ട് ഹയസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്തോറും നമ്പർ കൂടും, പക്ഷേ സിമിലാരിറ്റീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കുറയുകയും ചെയ്യും. സോ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ, ടാക്സോൺ തന്നെയാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹു ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ദ ഡാർവിൻ ഓഫ് 20th century? ഡാർവിൻ ഓഫ് 20th century എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏണസ്റ്റ് മേയർ ആണ്. ഇവിടെ കാൾ ലിനേയസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. 2 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ നോമൻക്ലേച്ചർ പറയാം, ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി പറയാം. തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണിയാണ് നമുക്കറിയാം. ജോർജ് ബെന്തമാൻ ഹുക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്ലാൻ കിങ്ഡത്തിനകത്ത് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ് ഫോളോ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് എ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടെത്താൻ പറയുന്നു. യൂഗ്ലിനോയിഡ്സ്
ഫോളോ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ന്യൂട്രീഷൻ. യൂഗ്ലിനോയിഡ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പ്രോട്ടസ്റ്റ് പ്രോട്ടസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം. ന്യൂട്രീഷൻ പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റേറ്റ് പറയുക, ന്യൂട്രീഷൻ പറയുക, സെൽവാൾ പറയുക, ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ പറയുക, പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. യൂഗ്ലീന എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സോട്രോപ്സ് ആണ്, ബോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആംഫിട്രോപ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ മോഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് അത് ഓട്ടോട്രോപ്സുമാണ്, ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് ആണ്. പ്രസൻസ് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ദേ ആക്ട് ആസ് ഓട്ടോട്രോപ്സ്. ക്ലോറോഫിൽ എ ഈസ് സിമിലർ ടു ഹയർ പ്ലാന്റ്സ്. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നോ സ്റ്റോക്ക് കംസ് അണ്ടർ യൂബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ്. മുനീറെ നമ്മൾ ആർക്കിബാക്ടീരിയ, യൂബാക്ടീരിയ എന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കിബാക്ടീരിയ നമുക്ക് പഠിക്കുക ഹാലോഫൈൽസ്, തെർമോസിലോഫൈൽസ്, മെത്തനോജൻസ് ആണ്. യൂബാക്ടീരിയയിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ബാക്ടീരിയ വരുന്നുണ്ട്, സൈനോബാക്ടീരിയ വരുന്നുണ്ട്, മൈക്കോപ്ലാസ്മ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി ആക്നോമൈസൈറ്റിസ്, സ്പൈറോക്കീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാമിഡെ വരെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നോ സ്റ്റോക്ക് കംസ് അണ്ടർ യൂബാക്ടീരിയ. നോ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂബാക്ടീരിയ തന്നെയാണ്. കാരണം സൈനോബാക്ടീരിയ ബിലോങ്സ് ടു യൂബാക്ടീരിയ. സൈനോബാക്ടീരിയ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ പഠിക്കുക? സ്പൈറുലിനെ പഠിക്കുന്നത്, റിബുലേറിയ പഠിക്കുന്നത്, അലോസോറ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ട്രൈക്കോഡസ്മിയം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓസിലറ്റോറിയ, നോസ്റ്റോക്ക്, അനബീന. ഓക്കെ. എൻഡമീബ ഈസ് എ സീലിയേറ്റഡ് പ്രോട്ടോസോമ. എൻഡമീബ ഈസ് എ ഏതിലാണ് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വരുന്ന അമീബോയിഡ് പ്രോട്ടോസോമിൽ വരുന്നതാണ് എൻഡമീബ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സീലിയേറ്റല്ല. സീലിയേറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പാരമീസിയം മാത്രമാണ്. അസ്ലാഗോ ഈസ് കാൾഡ് റസ്റ്റ് ഫംഗസ്. അസ്ലാഗോനല്ല നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. അസ്ലാഗോ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്? സ്മാർട്ട് ഫൺ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്സീനിയനാണ് നമ്മൾ റസ്റ്റ് ഫഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പോൾ ട്രൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. In some fungus, fusion of protoplasm of two motile or non-motile gametes is termed as cytokinesis, karyokinesis, plasmogamy and karyogamy. നമുക്കറിയാം ഫംഗസിൻ്റെ സെക്ഷൽ സൈക്കിളിനകത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുക? പ്ലാസ്മോഗമി, കാരിയോഗമി ആൻഡ് മിയോസിസ് പഠിക്കുക. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈക്കോമൈസൈറ്റസ് കാണിക്കത്തില്ല, അതേപോലെ ഡിറ്റ്യൂറോമൈസൈറ്റസും കാണിക്കത്തില്ല. ഇത് കാണിക്കുന്ന രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ. അത് ആസ്കോമൈസൈറ്റസ് ആൻഡ് ബസിഡിയോമൈസൈറ്റസ് ആണ്. അവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാസ്മോഗമി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് cytoplasm of male and female gamete to form a single cell with two nuclear structure, that is called dikaryotic cell. The nucleus are called dikaryon and the face is called dikaryotic face. Then the two nuclei of the dikaryotic cell fuse to form a diploid unicellular structure, that is called a zygote. This process is called karyogamy. Then each zygote undergoes meiosis to form a 4 haploid spores, that is called meiosis. അപ്പോൾ ഫംഗൽ സെക്ഷൽ സൈക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്മോഗമി, കാരിയോഗമി ആൻഡ് മിയോസ് ആണ് കിട്ടുക. പ്ലാസ്മോഗമിയുടെ ന്യൂക്ലിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് N ആണ്, ഗമീറ്റ്സുകളാണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈകാരിയോട്ടിക് സ്റ്റേജ് ആണ്. അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ അറേഞ്ച്മെന്റ് N+N ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാരിയോഗമി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഡൈകാരിയോട്ടിക് സെല്ലാണ്. 2 എന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് 2N ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മിയോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം എന്ന് പറയുന്ന സൈഗോട്ടാണ്, 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോസ് ആണ്, ന്യൂക്ലിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് N ആണ്. അപ്പോൾ ഫ്രമും 2 അറിയുക, ന്യൂക്ലിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അറിയുക, എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഫംഗസ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഓഫ് എ 2 motile or non motile gametes is called പ്ലാസ്മോഗമി. കാണിക്കുന്നത് ഫൈക്കോമൈസൈറ്റസ് ആൻഡ് ആസ്കോമൈസൈറ്റസ്. The green algal photosynthetic partner of lichen is called. Lichen is the symbiotic association of algae and fungi in which both of them are mutually benefited. The fungal partner is called mycobiont, which act as the heterotrophs. The algal partner is called phycobiont, which act as the autotrophs. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ആൽഗൽ പാർട്ണർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഫൈക്കോബയോണ്ട് ഇസ് എ മൈനർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ദ ആൽഗേ ഹവ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ആൽഗേ ഹവ്, എല്ലാ ആൽഗയിലും ഉള്ള ക്യാരക്ടർ. ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് ക്ലോറോഫിൽ ബി ഇല്ല. ക്ലോറോഫിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ്. ക്ലോറോഫിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീൻ ആൽഗയുടെ മാത്രം ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയാം. ക്ലോറോഫിൽ ബി ആൻഡ് സാന്തോഫിൽസ് ഒരിക്കലുമില്ല. ക്ലോറോഫിൽ ബിയും സാന്തോഫിലും എല്ലാത്തിലും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആൽഗയുടെയും ക്യാരക്ടർ അല്ല. ക്ലോറോഫിൽ ബി ആൻഡ് കാരോട്ടിനോയിഡ്സ് അല്ല. ക്ലോറോഫിൽ ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് സെല്ല്. ക്ലോറോഫിൽ എ ആൻഡ് സെല്ലുലോസ്. ക്ലോറോഫിൽ എ ഇസ് ദ കോമൺ ക്യാരക്ടർ, സെല്ലുലോസ് ഇസ് ദ കോമൺ ക്യാരക്ടർ. സോ ആൻസർ ഇസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. മ്യൂസിലേജിനസ് പോളിസാക്കറൈഡ് കെരാജീൻ ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം. ആൽഗയുടെ ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. കെരാജീനും അതേപോലെ അൽജിനുമാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുക? ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുക. അൽജിൻ കിട്ടുന്നത് ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ നിന്നാണ്, കെരാജീൻ കിട്ടുന്നത് റെഡ് ആൽഗയിൽ നിന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആൽഗയുടെ സെൽവാളാണ് പറയുന്നത്. റെഡ് ആൽഗയുടെ സെൽവാള് സെല്ലുലോസ്, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെക്റ്റിൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കെരാജീൻ വരുന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോളിസൾഫേറ്റ് എസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റെഡ് ആൽഗയുടെ ക്യാരക്ടറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റോഡോഫേസിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് റോഡോഫേസിയെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫ്യൂക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബ്രൗൺ ആൽഗയാണ്. ലാമിനേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രൗൺ ആൽഗയാണ്. വോൾവോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആൽഗയാണ്. പോർഫിറ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആൽഗയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പോർഫിറ, പോളിസൈഫോണിയ, ഗ്രാസിലേറിയ, ജലീഡിയം, പെട്രാക്കോസ്പെമം, കോൺട്രസ് ഒക്കെയാണ് റെഡ് ആൽഗയിൽ വരിക. സോ ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. ഫിഗറാണ് ഇത് നമുക്കറിയാം. എക്വിസെറ്റ് ആൻഡ് ക്യാരിയുടെ ഫിഗറാണ്. ടെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 31 നോക്കി പഠിക്കുക. കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ആൻഡ് ഡി
Choose the options that contains the features of a phyophysi. Brown algae character ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Presence of chlorophyll A and chlorophyll D. Presence of chlorophyll A common ആണ്. D എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആൽഗയാണ്. എയും ബിയും ഗ്രീൻ ആൽഗെ, എയും സിയും ബ്രൗൺ ആൽഗെ, എയും ഡിയും റെഡ് ആൽഗെ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്യാരക്ടർ അല്ല. മൾട്ടിസെല്ലുലാർ താലസ്, മൾട്ടിസെല്ലുലാർ താലസ് തന്നെയാണ്. എല്ലാ ആൽഗകളും മൾട്ടിസെല്ലുലാർ താലസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോറല്ല, ക്ലാമിഡോമോണസ് ഒക്കെ എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സെൽ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൾ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഊഗാമസ്. റെഡ് ആൽഗയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ആൾ മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഊഗാമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ അല്ല. പ്രസൻസ് ഓഫ് സെല്ലോസ് അൾജിൻ ഇൻ ദ സെൽ വാൾ, ശരി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആൻഡ് ഡി. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആൽഗയുടെ ക്യാരക്ടറാണ്. സി എന്ന് പറയുന്നതും റെഡ് ആൽഗയുടെ ക്യാരക്ടർ. ബിയും ഡിയും ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ ക്യാരക്ടർ. നമ്മുടെ ചാർട്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമൺ നെയിം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളറ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാബിറ്റേറ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൽവാള്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോട്ടോസിന്റെറ്റിക് പിഗ്മെന്റ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരക്ടർ പിഗ്മെന്റ്സ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ഫുഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലജലാൻ നമ്പർ ആൻഡ് പൊസിഷൻ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഓർഗാനിസം റെഫേർഡ് ടു ആസ് എ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓർ നോട്ട് ആൽഗെ ഇൻ എനി മോർ ബിക്കോസ്. ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗേനെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ആൽഗയായിട്ട് കൺസിഡർ. ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോക്യാരിയോട്സ് ആണ്. ആൽഗെ എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്യാരിയോട്സ് തന്നെയാണ്. ദേ ഹാവ് എ പ്രോക്യാരിയോൺ. In Phyophysiae, the chief photosynthetic pigments, Phyophysiae, chief photosynthetic pigments, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ചാർട്ട് നമുക്കറിയാം. എയും Phyophysiae ആണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ എയും സിയും ആണ് വരിക. അതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളർ മേ ബി ഡ്യൂ ടു ദ ബ്രൗൺ കളറിന് കാരണം ഫ്യൂക്കോസാന്തിനാണ്. അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ പിഗ്മെന്റ്സ്, ഫോട്ടോസിന്ററ്റിക് പിഗ്മെന്റ്സ്, ക്യാരക്ടർ പിഗ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഫുഡ് ലാമിനാറിൻ മാനിറ്റോൾ. ലാമിനാറിൻ മാനിറ്റോൾ ആണ് വരിക. ശരി, ഇത് ഗ്രീൻ ആൽഗ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എയും ബിയും വരുമായിരുന്നു. ഇവിടെ ക്ലോറോഫിൽ വരുമായിരുന്നു. ഇവിടെ സ്റ്റാർച്ച്, ഓയിൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്, പൈർനോയിഡ്സ് വരുമായിരുന്നു. റെഡ് ആൽഗ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എയും ഡിയും വരും. ഇവിടെ ആർ ഫൈക്കോയർത്തനം വരും. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഫ്ലോറിഡീൻ സ്റ്റാർച്ച് വരും, വിച്ച് ഇസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആൻഡ് അമൈലോപെക്റ്റിൻ. ജെമെ ആർ നമുക്കറിയാം. ബ്രയോഫൈറ്റ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബ്രയോഫൈറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പഠിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വരച്ചിട്ട് പ്ലോയിഡി പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈലന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാണ് ആംഫിബിയൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം, 3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജെമെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 2 ഡിഫറൻസുകളാണ് പഠിക്കുക. ഒന്ന് ലിവർ ബേർഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ്, 2 പ്രോട്ടോണിമ ലീഫ് സ്റ്റേജ് ഡിഫറൻസ്, പിന്നെ പേജ് നമ്പർ 34 ഫിഗേഴ്സ്. ഇത്രയും പ്ലസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്. അപ്പോൾ ജെമയാണ്. ജെമെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ്, മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്, അസെക്ഷൽ ആണ്, ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, ഇന്റേണൽ ബഡ്സ് ആണ്. ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സ്പെഷ്യൽ സ്മോൾ റെസപ്റ്റക്കിൾ കാൾഡ് ജെമെ കപ്പ് ഓൺ ദ താലസ് ഓഫ് ദ മാർക്കാൻഷ്യ. The mature gemme detach from the parental body and develops into new thallus or new organism or new marcantia. So it is a type of asexual reproduction. അപ്പോൾ അത് മാർക്കാൻഷ്യയുടെ മാത്രം ക്യാരക്ടറാണ്. അത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ജെമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ആണ്, മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്, അസെക്ഷൽ ആണ്, ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, ഇന്റർണൽ ബഡ്സ്. 5 കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ഗ്രീൻ ആണ്, മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ആണ്, ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്, സെക്ഷൽ അല്ല, അസെക്ഷൽ ആണ് വരിക. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ റോങ്. ഗ്രീൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ, ഹാപ്ലോയിഡ്, അസെക്ഷൽ, എക്സ്റ്റേണൽ ബഡ് അല്ല, ഇന്റർണൽ ബഡ് ആണ്. ഗ്രീൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ, ഡിപ്ലോയിഡ് അല്ല, ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് വരിക. ഗ്രീൻ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ, ഹാപ്ലോയിഡ്, അസെക്ഷൽ, ഇന്റർണൽ ബഡ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സ്മാൾ receptacle called gemme cup on the thallus of the marcantia. The mature gemme detaches from the parental body and develops into new organism. Okay, find out the correct and the wrong statement are given. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഫ്രം ദ റീജിയൻ ഓഫ് ഇലോങ്ങേഷൻ സം ഓഫ് ദ എപ്പിഡെർമൽ സെൽസ് ഫോംസ് എ റൂട്ട് ഹെയർ. തെറ്റ്. റൂട്ട് ഹെയർ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാലോ. റീജിയൻ ഓഫ് റൂട്ട് എന്നാണ് വരുന്നത്. റീജിയൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന 4 പേരാണ്. റൂട്ട് ക്യാപ്പ്, മെസോമെറ്റിക് റീജിയൻ, ഇലോങ്ങേഷൻ റീജിയൻ ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ. ഇതിൽ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പൊസിഷൻ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുക. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഹെയർ ആൻഡ് സെക്കൻഡറി റൂട്ട്സ് ആർ ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം മെച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ റോങ് തന്നെയാണ്. Bougainvillea axillary buds are modified into spines. Bougainvillea axillary buds are modified into thorns ആണ്, not a spine. Banyan tree have a prop roots, hence the banyan trees are able to extend over large areas. ശരി തന്നെ. Mechanical support. Nematophore is modified for breathing. Respiratory root തന്നെയാണ്. Maize and sugarcane have a still root. Maize, sugarcane, grass, wheat are the correct. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 3, 4, 5, റോങ് ആണെങ്കിൽ 1, 2 ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? അബൌട്ട് 3, 4, 5 is the answer. Fourth option is the answer. Eichhornia.
ഐക്കോർണിയ വന്നേക്കുന്നത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ 3 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, സബേറിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഏരിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ 4ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസോം ഉണ്ട്, കോം ഉണ്ട്, ട്യൂബർ ഉണ്ട്, ബൾബ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ സബേറിയൽ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ 4ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. റണ്ണർ ഉണ്ട്, ഓഫ്സെറ്റ് ഉണ്ട്, സ്റ്റോളൻ ഉണ്ട്, സക്കർ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഓഫ്സെറ്റിലാണ് ഐക്കോർണിയ പിസ്റ്റിയ വരിക. അപ്പോൾ ഓഫ്സെറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇന്റർനോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ടാണ്, തിക്കാണ്. ആൻഡ് ബിയറിങ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് എന്താ പറയുക റൊസേറ്റ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ടഫ്റ്റ് ഓഫ് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട്. ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റെം സ്പ്രെഡ് ന്യൂ നിഷസ് തെറ്റാണ്. ദർ ഇസ് ദ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് വിത്ത് ഷോർട്ട് ഇന്റർനോഡ് ആൻഡ് ഈച്ച് നോഡ് ബിയറിങ് എ റൊസേറ്റ് ലീവ്സ് ആൻഡ് ടഫ്റ്റ് ഓഫ് റൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ. ഓക്കെ, ദർ ആർ ദ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒറിജിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ബേസൽ ആൻഡ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പോർഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്റ്റെം തെറ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലെൻഡർ ലാറ്ററൽ ബ്രാഞ്ച് അറൈസ് ഫ്രം ദ ബേസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ ആക്സസ് ദ ഗ്രോയിങ് ഏരിയലി അല്ല അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്, അത് സബേറിയൽ ആണ് വരേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ആൻസർ. അടുത്ത വിച്ച് അമംഗ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്? പാമേലിലെ കോമ്പൗണ്ട് ലീവ്സ് ആർ സീൻ ഇൻ സിൽക്ക് കോട്ടൺ. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സിൽക്ക് കോട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പാമേലി കോമ്പൗണ്ട് സിമ്പിൾ ലീഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീഫാണ്. സിമ്പിൾ ലീഫ്, കോമ്പൗണ്ട് ലീഫിനകത്ത് പിന്നേലി കോമ്പൗണ്ട്, പാമേലി, പിന്നേലി നീം, കറി ലീഫൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ പറയുക. പാമേലി നമ്മൾ പറയുന്നത് സിൽക്ക് കോട്ടൺ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കറക്റ്റ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻ പിന്നേലി കോമ്പൗണ്ട് ലീവ്സ് റാച്ചസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മിഡ് റിബ്. റാച്ചസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മിഡ് റിബ് തന്നെയാണ്. ദ കോമൺ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ പിന്നേലി കോമ്പൗണ്ട് ലീഫ് ഈസ് കോൾഡ് റാച്ചസ് വേർ ദ ലീഫ്ലെറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ്. ശരിയല്ലേ? ആൾട്ടർനേറ്റ് മാനർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് മാനർ. ദെൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ മിഡ് റിബ്. അടുത്ത ലീവ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ഷൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ആൻഡ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ബേസിപെറ്റൽ ഓർഡർ അല്ല, അക്രോപെറ്റൽ ഓർഡർ ആണ് വരിക. അടുത്ത ഇൻ ഡൈക്കോട്ട് ദ ലീഫ് ബേസ് എക്സ്പാൻഡ്സ് ഇൻടു എ ഷീത്ത് കവറിംഗ് ദ ലീഫ് ഷീത്ത്. ലീഫ് ഷീത്ത് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മോണോകോട്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ മോണോകോട്ട് ലീഫ് ബേസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി കവേഴ്സ് ദ സ്റ്റെം, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലീഫ് ഷീത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീവ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ഇൻ സ്റ്റെം ലീവ്സ് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ അക്രോപെറ്റൽ മാനർ, നോട്ട് എ ബേസിപെറ്റൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീഫ് ഷീറ്റ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മോണോകോട്ട്. ഇൻ ഡാഷ് ദ പ്രൈമറി റൂട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ്. പ്രൈമറി റൂട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ്, മോണോകോട്ട് ആണെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി റൂട്ട് ഈസ് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ്. It is replaced by a cluster of root-like structures arise from base of the main stem, that is called fibrous root system. ശരിയല്ലേ? ഒറിജിനൽ ഫ്രം ബേസ് ഓഫ് ദ മെയിൻ സ്റ്റെം, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫൈബ്രസ് റൂട്ട്. അപ്പോൾ മോണോകോട്ട് ആയിരിക്കും, ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ആയിരിക്കും. ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക വീറ്റ്. ഓക്കെ, മോണോകോട്ട് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ടാപ്പ് റൂട്ട് അല്ല വരേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് റോങ്. ഫൈക്കസ് ടാപ്പ് റൂട്ട് തെറ്റ്. അടുത്ത പാഡി ഫൈബ്രസ് റൂട്ട് ശരി തന്നെയാണ്. ഫൈക്കസ് അഡ്വെന്റീഷ്യസ് റൂട്ട് റോങ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ അറിയാം, ഇത് മോണോകോട്ടാണ്. ഫൈബ്രസ് റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫൈബ്രസ് റൂട്ടിൻ്റെ സർഫസ് നമുക്ക് പറയാം ഫീഡറാണ്. ക്യാരക്ടർ ഓഫ് മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ആക്സിലറി ബഡ്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടെൻഡ്രിൽസ്. ആക്സിലറി ബഡ്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടെൻഡ്രിൽസ്. സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതിൽ പംകിൻ വരാം, ഗ്രേപ്സ് വരാം, പാസിഫ്ലോറ വരാം, കുക്കർ ബിറ്റ ഒക്കെ വരാം. പംകിൻ ഓക്കെ ശരി തന്നെയാണ്. സിട്രസിനകത്ത് തോണാണ് വരിക. ഗ്രേപ്പ് വൈനകത്ത് ടെൻഡ്രിൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ ബൊഗൈൻവില്ല തോണാണ് വരിക. അസ്പരാഗസ് വെജിറ്റബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാഡോഡാണ് വരിക. അപ്പോൾ 1 and 3. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓവറി ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ പ്ലാന്റ്സ്. നമുക്ക് അറിയാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് thalamus and arrangement of floral wells on the thalamus, the flowers are classified into 3: hypogynous, epigynous, perigynous. ഈ ഹൈപ്പോഗനസ്, എപ്പിഗനസ്, പെരിഗനസിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ആദ്യം പറയേണ്ടത് തലാമസിൻ്റെ നേച്ചർ ആയിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറിയുടെ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതർ ഫ്ലോറൽ വെൽസ്, കാലിക്സ്, കൊറോള, ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറി പൊസിഷൻ ആയിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമ്പിളാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഗർ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തലാമസിൻ്റെ നേച്ചർ പറയാൻ പറ്റണം, ഗെയ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റണം, മീൻസ് ഓവറി പൊസിഷൻ പറയാൻ പറ്റണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലിക്സ്, കൊറോള, ആൻഡ്രീഷ്യം പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറിയുടെ പൊസിഷൻ പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഗർ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയണം, എക്സാമ്പിൾ പറയുക. ഈ ഫിഗർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാം ഇതൊരു എപ്പിഗൈനസ് ഫ്ലവർ ആണ്, കാരണം ഓവറി പൊസിഷൻ ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ആണ്. ശരി, ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ്. ഇൻഫീരിയർ ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗൈനസിന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുവ, കുക്കുംബർ, റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ ആണ്. ഗുവ, കുക്കുംബർ, റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ. ഓക്കെ, അതായത് ഹൈപ്പോഗൈനസ്, എപ്പിഗൈനസിനകത്ത് തലാമസ് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗെയ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലിക്സ്, കൊറോള, ആൻഡ്രീഷ്യത്തിൻ്റെ
നേച്ചർ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓവറി പൊസിഷൻ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിഗർ പറയുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുക. ആ ഓർഡറിൽ 6 പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമുക്കിത് എപ്പിഗൈനസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുവ, കുക്കുംബർ ആൻഡ് റേ ഫ്ലോററ്റ്സ് ഓഫ് സൺഫ്ലവർ. ഇൻ ജിംനോസ്പേം ദ എൻഡോസ്പേമിസ്. ജിംനോസ്പേമിൻ്റെ എൻഡോസ്പേമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ ഗാമിറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ജിംനോസ്പേമിലെ എൻഡോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മൾട്ടിസെല്ലുലാർ ആണ് നമുക്കറിയാം. അത് നറിഷ്മെൻറ്റ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോടൊപ്പം തന്നെ അത് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ്. ഇൻ ജിംനോസ്പേം എൻഡോസ്പേമിസ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാപ്ലോയിഡ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ആൻജിയോസ്പേം എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോയിഡ്. ആൻജിയോസ്പേം ജിംനോസ്പേം ഡിഫറൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. In which of the following algae the life cycle is haplodiploidic? നമുക്ക് അറിയാം, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആൽഗെ ഉണ്ട്, ബ്രയോഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ടെറോഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ജിംനോസ്പേം ഉണ്ട്, ആൻജിയോസ്പേം ഉണ്ട്. ആൽഗെ ഉണ്ട്, ബ്രയോഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ടെറോഫൈറ്റ് ഉണ്ട്, ജിംനോസ്പേം ഉണ്ട്, ആൻജിയോസ്പേം ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഇയാളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. ഇയാളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. ഇയാളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. ഇയാളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. ഇയാളുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. ഇയാളുടെ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി ഡിപ്ലോണ്ടിക് ആണ്. ഡിപ്ലോണ്ടിക് മീൻസ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ്, സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ്, സ്പോറോഫൈറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് ഡിപെൻഡൻ്റ് ഓൺ ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ്, സോ ആക്ട് ആസ് ദ പാരസൈറ്റിക് നേച്ചർ. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്താൽ ബോത്ത് ആർ, ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് ആൻഡ് സ്പോറോഫൈറ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. ഇനി ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, ഗ്യാമിറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പും അറിയാം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവരെ പഠിച്ചത്. പക്ഷേ ആൽഗെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഗയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ മെജോറിറ്റി ആൽഗെ ആർ ഹാപ്ലോണ്ടിക്. പക്ഷേ ഡിപ്ലോണ്ടിക് കാണിക്കുന്ന ആൽഗകളും ഉണ്ട്, ഡിപ്ലോണ്ടിക് കാണിക്കുന്ന ആൽഗയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഫ്യൂക്കസ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പോളിസൈഫോണിയ പഠിക്കാനുണ്ട്, എക്ടോകാർപ്പസ് പഠിക്കാനുണ്ട്, കെൽപ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പോളിസൈഫോണിയ, എക്ടോകാർപ്പസ്, കെൽപ്സ് ആണ് വരേണ്ടത്. സ്പൈറോഗേരിയ ഉണ്ട്, പോളിസൈഫോണിയ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫ്യൂക്കസ് ഉണ്ട്, എക്ടോകാർപ്പസ് ഉണ്ട്. 2 and 4 ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ആൽഗയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം. ആൽഗയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ചാർട്ടായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ നമ്മൾ മെയിൻ പ്ലാൻ ബോഡി പറയാൻ പറ്റണം, പിന്നെ അയാളുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ പറയാൻ പറ്റണം, റിലേഷൻഷിപ്പ് പറയാൻ പറ്റണം. സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ്. ഓട്ടോമോഡ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, ബുള്ളിഫോം സെൽസ് ഉണ്ട്, എക്സാർച്ച് സൈലം ഉണ്ട്. അനാട്ടമി. ഓട്ടോമോഡ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ലേറ്റ്വുഡ്. സ്പ്രിംഗ്വുഡ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് എർലിവുഡ്. സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഫെലോഡം. Secondary cortex is also called a phylodome. Bulliform cells present in the bulliform cells are the specialized group of specialized large fan-shaped colorless cells present in the epidermis of the monocote leaf, upper epidermis of the monocote leaf. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രാസ് കൊണ്ടുവരാം. അടുത്ത എക്സാർച്ച് സൈലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം ആരുടെ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് അറിയാം. റൂട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. ഡൈക്കോട്ട് ആൻഡ് മോണോക്കോട്ട് റൂട്ട് ക്യാരക്ടറാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. എക്സാർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാർച്ച് എൻഡാർച്ച്. പ്രോട്ടോസൈലൻസ് ഇൻറ്റുവേഴ്സ് ദ പെരിഫറി ആൻഡ് മെറ്റാസൈലൻസ് ഇൻറ്റുവേഴ്സ് ദ സെൻറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് എക്സാർച്ച്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് റൂട്ട്, മോണോക്കോട്ട് ആൻഡ് ഡൈക്കോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം 4C പറയാം. അപ്പോൾ 1D 2A 3B 4C ആൻസർ. ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ ആൻസർ. അടുത്തതിന് ഡൈക്കോട്ടസ്റ്റം കോർക്കിഗാംബിയം is originated from ഡൈക്കോട്ടസ്റ്റമിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. സ്റ്റീലർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്, ഓർ ഇൻട്രാ സ്റ്റീലർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്, ഓർ സ്റ്റീലർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത്. ശരി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 3 പോയിന്റ്സ് പറയുന്നുണ്ട്. സ്റ്റീലർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻസൈഡ് ദ സ്റ്റീൽ ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എന്താ പറയുക വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഓർ ക്യാമ്പിയൽ റിങ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സൈലം, ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ആൻഡ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി മെഡുലറി റേസ്. ഇനി അടുത്ത എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലർ പറയുന്നുണ്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സ്റ്റീൽ ബൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കോർക്കിഗാംബിയം ഓർ ഫെലോജൻ. ഫോർമേഷൻ ഫെല്ലം ഓർ കോർക്ക ആൻഡ് ഫെലോഡേം ഓർ സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സ്. In dichotestem, corkygambium is developed from, originated from some parenchyma cells of the cortex regain its meristematic capacity or dedifferentiation to form the corkygambium or phelogen. It is originated from cortex. It is secondary in origin. അപ്പോൾ കോർട്ടെക്സിനകത്തു നിന്നാണ് അതുണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയാം. അതേസമയം റൂട്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ പെരിസൈക്കിളിൽ തന്നെ വരുമായിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോർട്ടെക്സ് തന്നെയാണ് ഇത്. സെക്കൻഡറി ഒറിജിനാണ് ഇത്. എക്സ്ട്രാ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിനകത്താണ് വരിക. Tonoplast is a differentially permeable lipoprotein membrane surrounding membrane in vacuole. വാക്യൂളിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് ഫസ്റ്റ്.
Which of the following statement is wrong? Movement of the cilia is like os തന്നെയാണ്. സീലിയ ഫ്ലജല ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലജല എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ആണ്, സീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആണ്. ഫ്ലജല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ഫ്യൂ നമ്പർ ആണ്, അപ്പുറത്തെ ന്യൂമറസ് നമ്പർ ആണ്. ഇത് ഓവർലൈക്ക് ആണ്, അത് ഫ്ലിപ്പറിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ഇത് കാണിക്കുക രണ്ടുപേരും ലോക്കോമോഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. Okay, internal structure of centriole is a cartwheel. Centriole centrosome. Internal structure is cartwheel. 9+0 microtubular arrangement. Peripheral triplet. Microtubules and center protein called hub എന്നൊക്കെ പറയും. ശരി തന്നെയാണ്. Nucleolus is a single membrane bound structure. Nucleolus is a region or part of nucleus where the rRNA synthesis or protein synthesis. Not an organelle. Microbodies are the എന്താ പറയാം cell organelles present in both eukaryotic cellsന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് present in both plants and animals. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോങ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ്. Which of the following cell structure are present in both prokaryotes and eukaryotes? Prokaryotes eukaryotes ഒന്ന് റൈബോസോം ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ റൈബോസോം ബോത്ത് prokaryotes and eukaryotes ഉണ്ട്. ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? യൂക്യാരിയോട്സിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ക്രോമസോം ഒരു എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, സെൽ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ പറയാം. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ രണ്ടിലും പ്രസന്റ് ആണ്. അത് പ്രോക്യാരിയോട്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. മീസോസോംസ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ക്യാരക്ടർ, ഗ്യാസ് വെഹിക്കിൾ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം 1 and 3 ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. സിമ്പിൾ ആൻസർ. ഏതൊരു സെൽ ഓർഗൻസ് പഠിച്ചാലും യൂക്യാരിയോട്ട് സെൽ ഓർഗൻസ് പഠിച്ചാൽ അത് സിംഗിൾ മെംബ്രെയിൻ ആണോ, ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ ആണോ, മെംബ്രെയിൻ ലെസ് ആണോ, ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകണം. ഓക്കെ. വിച്ച് അമിനോ ആസിഡ് ഹാസ് എ മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പ്? ആർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബേസിനകത്ത് നമുക്ക് അമിനോ ആസിഡിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്ലൈസിൻ ആയിരിക്കും. മീഥൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് ആരായിരിക്കും? അലാനിൻ ആയിരിക്കും. അതല്ല ഹൈഡ്രോക്സി മീഥൈൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെറൈൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സോ ആൻസർ ഈസ് അലാനിൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. വിച്ച് ഇസ് എ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്? നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്നാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്ലസ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എടുത്താൽ പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ പ്ലസ് നൈട്രജൻ ബേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നൈട്രജൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂറിനാവാം, പിരമിഡിനാവാം. ഇവിടെ നമുക്ക് അഡനാവാം, ഗോനാവാം. ഇവിടെ നമുക്ക് തൈമിനാവാം, യുറാസിൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റോസിനാവാം. ഡബിൾ ബോണ്ട്, ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടാണെന്ന് അറിയാം. ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം എൻ ഗ്ലൈക്കോസിഡ് ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഫോസ്ഫോ ഡൈഎസ്റ്റർ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ വരണമെന്ന് അറിയാലോ? നമുക്ക് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു പെൻറ്റോസ് ഷുഗർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും. തൈമിഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസൈഡാണ്. സൈറ്റോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ്. യൂറിഡിലിക് ആസിഡ് ഓർ യൂറിഡിൻ മോണോഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അമിനോ ആസിഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം. അതായത് നമുക്ക് ആരെ വെച്ചിട്ട് അഡനിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡും പറയാനറിയാം. ഗോനിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡും പറയാനറിയാം. സൈറ്റോസിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡും പറയാനറിയാം. യുറാസിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡും പറയാൻ അറിയാം. തൈമിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയോടൈഡും പറയാൻ 5 പേരുടേതും പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ. ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുമെന്നും വേറൊക്കെ ബോണ്ട് കിട്ടുമെന്നും അറിയാം. Telophase 1 is the meiosis 1 ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെ പറയുന്നത് telophase 1 followed by as a result of telophase the എന്താണ് 2 haploid dyad cells are formed. It may or may not be formed ആണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഡയാഡ് സെൽസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. മിയോസിസ് 1 ഒരു 2n എന്ന് പറയുന്നത് മിയോസിസ് 1 കഴിയുമ്പോൾ 2n ആയിട്ട് മാറും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയാഡ് എന്ന് പറയുക. ഡയാഡ് സെൽസ് മിയോസിസ് 1 ഫലമായിട്ട് ഒരു 2n 2n സെൽസുകളായിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് 2 ഹാപ്ലോയിഡ് സെൽസ് ആയിട്ട് മാറും. അതിന് ഡയാഡ്. മൈറ്റോസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരിക്കലും ഡയാഡല്ല. ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ല് 2 ഹാപ്ലോയിഡ് സെല്ലായിട്ട് മാറും. ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ മിയോസിസ് 1 എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയാഡ്. അടുത്ത ഇൻ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ G1 ഫേസ്. അറിയാലോ, റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് G1 ഫേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം G1 ഫേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് G0 ഫേസ്. അടുത്ത മിയോസിസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ആൻജിയോസ്പേം ഇൻ. മിയോസിസ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീഡ്. മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിപ്ലോയിഡ് സെല്ലിലേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ്. ഷൂട്ട് എപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽ തന്നെയാണ്. ഡിവൈഡിങ് സെൽസ്, ഡിപ്ലോയിഡ് സെൽസ് മൈറ്റോസ് ആണെന്നത് വളരെയാണ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് ഓഫ് ദ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം അല്ല, ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് ഓഫ് ദ പോളൻ മദർ സെൽ PMC MMC ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് മൈക്രോസ്പോറും ഇവിടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് മെഗാസ്പോറുമാണ്. ഇവിടെ മിയോസിസ് ആണ്. അപ്പോൾ പോളൻ മദർ സെല്ലും മൈക്രോസ്പോർ മദർ സെല്ലും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? മിയോസിസ് കാണാൻ പറ്റും. ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് തെറ്റ്. അടുത്ത ഇൻ എ സെൽ if the solute concentration is always the solute concentration is always solute concentration the maximum water potential എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ വാട്ടറിനാണ്, അത് 0 ആണ്. അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്യുവർ വാട്ടറിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സോൾവെൻറ്റിലോട്ടോ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതുകൊണ്ട് സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, മീൻസ് ലോവർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം. സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഇൻ എ സെൽ ദ സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ്. സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വാട്ടർ പൊട്ടൻഷ്യലും കുറയും, അതേപോലെ തന്നെ സൊല്യൂട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലും കുറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ 3 ആയിട്ട് എടുക്കാം. Transport of substance over long distance through the vascular system. Through the vascular system or xylem phloem is called a translocation. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. 2 ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവുന്ന, ഒന്ന് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസും ഒന്ന് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസും. ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽ ടു സെൽ ആവാം, അഡ്ജസൻറ്റ് സെൽസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ സെൽസിൻ്റെ ടിഷ്യൂ ആവാം. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗൻ ടു ഓർഗൻ ആവാം. ഇനി ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ത്രൂ വാസ്കുലാർ ടിഷ്യൂ സൈലോം ഫ്ലോയും പങ്കെടുത്തിരിക്കണം. അത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ സൈലോം ഫ്ലോയും പങ്കെടുക്കണം. അപ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പേരായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ. The effect of root pressure is more when root pressure അറിയാലോ, നമുക്ക് അറിയാം ഒരു റൂട്ട് സെൽസിനകത്തോട്ട് വാട്ടർ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്മോസ് നടക്കുമ്പോൾ as a result the protoplasm become charged and create a positive hydrostatic pressure that is called turgor pressure. Turgor pressure created in root cells are called root pressure. If the climate is dry, തെറ്റാണ്. The evaporation is high, the evaporation is low. evaporation rate കുറയുമ്പോൾ എന്ത് കൂടാം? റൂട്ട് പ്രഷർ കൂടാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നൈറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് കൂടുക? റൂട്ട് പ്രഷർ കൂടുക. ശരി, നമ്മളൊരു ഹോസ് ഇട്ടൊക്കെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുക. അപ്പോൾ ഒരു ഹോസ് എടുക്കുക, 2 ഹോസ് എടുക്കുക, ഇതേ കണക്ക് പൈപ്പിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരേ വോളിയത്തിൽ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ അതിലൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു അടച്ചു പിടിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തോട്ട് പോകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ആ പൈപ്പിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്യൂബിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഹോസിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ലീഫിൽ നിന്നും വാട്ടർ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ റൂട്ട് പ്രഷർ കൂടും. അതുകൊണ്ട് നൈറ്റിൽ റൂട്ട് പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ റേറ്റ് കുറയുമ്പോൾ റൂട്ട് പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. വാട്ടർ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഈസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഈസ് അണ്ടർ ദ നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ തെറ്റാണ്. പോസിറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ തെറ്റാണ്. ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രഷർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് റൂട്ട് പ്രഷർ തെറ്റാണ്. ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വാട്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ വെച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ അറിയാമല്ലോ, റൂട്ട് പ്രഷറും അതേപോലെ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ. വിച്ച് ഇസ് എ റോങ് മാച്ച്? കാൽഷ്യം മിഡില്ലാമല്ലേ? ശരി തന്നെയാണ്. പൊട്ടാസ്യം ആനയോൺ കാറ്റയോൺ, പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ, പൊട്ടാസ്യവും ക്ലോറിനും നമുക്ക് ആനയോൺ കാറ്റയോൺ ബാലൻസിൽ പറയാം. ക്ലോറോഫിൽ ഫോർമേഷന് അയൺ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ക്ലോറിൻ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോളിസ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആനയോൺ കാറ്റയോൺ ബാലൻസിലാണ് ക്ലോറിൻ പറയുക. പോളൻ ജെർമിനേഷൻ പറയുന്നത് ബോറോണിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ്. ബോറോണാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ക്ലോറോട്ടിക് വെയിൻസ് ഈസ് സിംറ്റംസ് ഓഫ്, നമുക്ക് അറിയാം ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് മാംഗനീസിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പറയുക. ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ക്ലോറോട്ടിക് വെയിൻസ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഇൻഹിബിഷൻ നടക്കുന്നു എന്നും അറിയാം. അപ്പോൾ എക്സസ് ഓഫ് മാംഗനീസ് ടോക്സിസിറ്റിയുടെ സിംറ്റംസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് പറയാം? ബ്രൗൺ സ്പോട്ട്സ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ക്ലോറോട്ടിക് വെയിൻസ് എന്ന് പറയാം. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഡെഫിഷ്യൻസി, ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഡെഫിഷ്യൻസി, ടോക്സിസിറ്റി. വിച്ച് ഈസ് എ ഫ്രീ ലിവിങ് എയ്റോബിക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ്. ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 പേരാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ലിവിങ്ങും ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സിംബയോട്ടിക്കും ഉണ്ട്. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഫ്രീ ലിവിങ്ങും ഉണ്ട്, സിംബയോട്ടിക്കും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബാക്ടീരിയൽ സിംബയോട്ടിക്കിൽ വരുന്ന 2 പേരാണ് റൈസോബിയവും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രാങ്കിയ എന്ന് വരുന്നത്. ഫ്രീ ലിവിങ്ങിനെ നമ്മൾ എയ്റോബിക്ക് അനൈറോബിക്ക് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിടത്ത് നമ്മൾ അസറ്റോബാക്ടർ ബേജർനിക്കയും പറയുന്നുണ്ട്, മറ്റൊരിടത്ത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയവും പറയുന്നുണ്ട്. റോഡോസ്പൈറിലും ക്ലോസ്ട്രീഡിയവും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചാർട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എയ്റോബിക്ക് അനൈറോബിക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാം. അപ്പോൾ അസറ്റോബാക്ടർ ബേജർനിക്ക ഇവിടെ എഴുതുക, ഇവിടെ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം റോഡോസ്പൈറിലും എഴുതുക.
ഇവിടെ റൈസോബിയം ഫ്രാങ്കി എഴുതുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ നോസ്റ്റോക്ക് അനബീൻ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം അത് എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബെയ്ജർനിക്കിയ തന്നെയാണ് ആൻസർ. എയ്റോബിക് ബെയ്ജർനിക്കിയ ആൻഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അസറ്റോബാക്ടറാണ്. ഫ്രാങ്കിയ സിംബയോട്ടിക് ബാക്ടീരിയ ആണ്. നൈട്രോസോമോണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കീമോസിന്തറ്റിക് ആണ്. നൈട്രോസോമോണാസ് നൈട്രോബാക്ടീരിയ കീമോസിന്തറ്റിക്. ക്ലോസ്ട്രീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് അനൈറോബിക് ആണ്. ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ആൻഡ് റോഡോസ്പൈറലം അനൈറോബിക് ആണ്. ഈ ചാർട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. വിച്ച് ആർ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ്? വിച്ച് ആർ നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ബോറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് BO3 അല്ലെങ്കിൽ 3- അല്ലെങ്കിൽ B7 അല്ലെങ്കിൽ B4O7 3- ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുക. ഇതെല്ലാം മൈനസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. മാംഗനീസ് എടുക്കുന്നത് Mn2+ ആണ്. ശരിയല്ലേ? മെഗ്നീഷ്യം എടുക്കുന്നത് Mg2+ ആയിട്ടാണ്. കാൽഷ്യം എടുക്കുന്നത് Ca2+ ആണ്. ഇവിടെ എല്ലാം പ്ലസ് ആണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. ബോറോൺ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് BO3 3- അല്ലെങ്കിൽ B4O7 3- BO3 3- അല്ലെങ്കിൽ B4O7 3-. ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി പഠിച്ചോളണം. ഇവിടെ രണ്ട് മൈനസ് ആണ്, നെഗറ്റീവ്. ഇതെല്ലാം പ്ലസ്സുകളാണ്. Which of the following process make the direct use of oxygen? Direct use of oxygen. Glycolysis ഒരിക്കലും ഇല്ല. അതൊരു അനൈറോബിക് പാത്വേ ആണെന്നറിയാം, ലീനിയർ ആണെന്നറിയാം. ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അനൈറോബിക് ആണെന്നറിയാം. ഇത് അനൈറോബിക് പാത്വേ ആണ്, ഇത് അനൈറോബിക് ആണ്. ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളായിട്ട് ഒരിക്കലും ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ETS എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, ETSനകത്താണ് ഫൈനൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തിനെ തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിഡേറ്റ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ ഓഫ് പൈറോവിക് ആസിഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രബ് സൈക്കിൾ. ശരിയല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടെർമിനൽ ഓക്സിഡേഷൻ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ETS പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ, ഇവിടെയാണ് ഓക്സിജൻ വരിക, വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ ആൻസർ ഈസ് ETS. Read the following statements 1 to 5 about the certain mistake in 2 of them. ETS are operative in inner mitochondrial membrane. ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? സൈറ്റോപ്ലാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം നടക്കുന്നത്, അതായത് ഓക്സിഡേറ്റ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ എടുത്താലും ശരി തന്നെയാണ്, ക്രബ് സൈക്കിൾ എടുത്താലും ശരി തന്നെയാണ്, ETS എടുത്താലും ശരി തന്നെ, ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറേറ്റ് എടുത്താലും നമ്മൾ പറയുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് പറയും. ത്രൂ ETS ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടു O2 ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ടർ. ശരി തന്നെയാണ്. ടെർമിനൽ ഓക്സിഡേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഓക്സിജൻ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. മെറ്റബോളിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടും 1 ട്രൂ തന്നെ, 2 ട്രൂ തന്നെ. Simultaneously the protons H transfer from mitochondrial matrix to intermembrane space. ശരി തന്നെയാണ്, പ്രോട്ടോൺ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോം ചെയ്യാൻ. അടുത്ത ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് 1 molecule of NADH gives rise to 2 ATP molecules and 1 molecule of FADH gives rise to 3 ATP. തെറ്റാണ്. NADH എന്ന് പറയുന്നത് 3-ഉം FADH എന്ന് പറയുന്നതാണ് 2 മഴ, തിരിഞ്ഞാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. മോർ ദാൻ 10 കോംപ്ലക്സസ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ETS. തെറ്റാണ്. 5 കോംപ്ലക്സസ് മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 and 5 ആണ് റോങ്. വിച്ച് one is not correct about the Krebs cycle? Not correct about the Krebs cycle. It is also called a citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle. First നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ Krebs cycle is 6 carbon compound citric acid, so it is called a citric acid cycle. Citric acid is a tricarboxylic acid, so it is called a tricarboxylic acid cycle. ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ക്രബ് ആയതുകൊണ്ട് ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്നും പറയും. അപ്പം ശരി തന്നെയാണ്. അടുത്തത് ഇത് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിൽ ഒരേ ഒരു എൻസൈം മാത്രം മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇന്നർ മെമ്പറിലുണ്ട്. ആ സാക്സിനിക് ഡീഹൈഡ്രേജനേസ് ആണ്, നമുക്കറിയാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് 6 carbon compound citric acid. ശരി തന്നെയാണ്. The intermediate compound which links the glycolysis with the Krebs cycle is oxaloacetic acid. തെറ്റാണ്. ഗ്ലൈക്കോളിസും ക്രബ് സൈക്കിളും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് റിയാക്ഷൻ എന്ന പേര്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ഒരു 2 carbon കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് അസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം A. അപ്പോൾ 4th one is the wrong. In plants, organs for gaseous exchange. In plants, the organs for gaseous exchange. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഒരു പ്ലാന്റ് പാർട്ട് എടുത്താൽ നമ്മളതിനെ മോർഫോളജിയിലെ ഗ്രീനിഷ് പാർട്ട് എന്നും നോൺ ഗ്രീൻ പാർട്ട് എന്നും പറയും. അതേസമയം അനാട്ടമിക്കലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറിയും പറയും. ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം സ്റ്റൊമാറ്റ ആണെന്ന് പറയാം.
ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ലെൻറ്റി സെൽസ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആൻസർ സ്റ്റൊമാറ്റ ആൻഡ് ലെൻറ്റി സെൽസ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ലെൻറ്റി സെൽസ്. ഹൈഡത്തോഡ് എന്ന് പറയുന്ന മൈന്യൂട്ട് ഓപ്പണിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ലീഫ് വെയർ ദ സൈലം ആർ എൻഡ്സ് ഇൻ മോണോകോട്ട് പ്ലാന്റ്സ്. അവിടുത്തെ വഴി ഇതാണ് എക്സസ് വാട്ടർ അല്ല, എക്സസ് സൈലം സാപ്പ് ഊസ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലിക്വിഡ്. സാപ്പാണ് പോവുക, നോട്ട് എ വാട്ടർ. The living differentiated cells that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity to division under certain conditions. This phenomenon is called. നമുക്കറിയാം ഒരു പ്ലാന്റ്സിനകത്ത് ആദ്യം മെരിസ്റ്റം, ആ മെരിസ്റ്റത്തിന് സെൽ ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും. അതിൽ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ പാരൻകൈമ, കോളൻകൈമ, സ്ക്ലീറ. ഇതിൽ പാരൻകൈമയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും റീഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് കപ്പാസിറ്റി ടു ഫോം മെരിസ്റ്റം, ദെൻ ഇറ്റ് ലോസ്റ്റ് ദ സെൽ ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഫോം ദ പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം എന്നും ഇതിനെ പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ എന്നും ഇതിനെ സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റം എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ എന്നും വിളിക്കും. അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെരിസ്റ്റം ലോസ്റ്റ് ദ സെൽ ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റി ടു ഫോം പ്രൈമറി പെർമനന്റ് ടിഷ്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. Some of the primary permanent tissue regain its meristematic capacity. That means de-differentiated to form secondary meristem. That is called de-differentiation. Secondary meristem lost the cell division capacity to form secondary permanent tissue. That is called re-differentiation. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റും, ഡി-ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റും, റീ-ഡിഫറൻസിയേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ്? ലോസ്റ്റ് ദ സെൽ ഡിവിഷൻ കപ്പാസിറ്റി, ഡിവൈഡ് ക്യാൻ റീഗെയിൻ. That means primary permanent tissue is regain its meristematic capacity to form secondary meristem. That is called de-differentiation. So answer is de-differentiation. Or the following: chlorophyll A, chlorophyll B, xanthophyll A, carotid. Color ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. ക്ലോറോഫിൽ എയുടെ കളർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഓർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ എന്ന് തന്നെയാണ്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്ലോറോഫിൽ ബിയുടെ കളർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ ഗ്രീൻ എന്ന് തന്നെയാണ്. ഒലിവ് ഗ്രീൻ ഓർ യെല്ലോ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സാന്തോഫിൽ നമ്മുടെ കളറിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് XY, സാന്തോഫിൽ യെല്ലോ കളർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒരാളെ ഉള്ളൂ കരോട്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കരോട്ടിനോയിഡ്സ് യെല്ലോ ടു യെല്ലോ ഓറഞ്ച് തന്നെയാണ്. കരോട്ടിനോയിഡ്സ് യെല്ലോ ടു യെല്ലോ ഓറഞ്ച്. അപ്പോൾ 1B 2D 3A 4C എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും. കളറാണ്, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കൺസിഡർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് 1 to 3. ഹെറ്ററോഫിലി ഇസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റി. ശരി തന്നെയാണ്. ടർജിഡിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. ടർജിഡിറ്റി ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത്. ശരി തന്നെയാണ്. ടർജിഡിറ്റി. LTC L0 plus RT is the mathematical representation of a arithmetic growth region. ശരി തന്നെയാണല്ലോ. LTC L0 plus RT. LTC L0 plus RT. മറ്റേതാണെങ്കിൽ W1 W0 into E raised to RT. ഇത് ജോമെട്രിക് ഗ്രോത്ത്, ഇത് അർത്ഥമെറ്റിക് ഗ്രോത്ത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇൻഡു ആണ്, റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ തേർഡ് വൺ റോങ് ആണ്. How many of them are correct? 1 and 2 are correct, so answer is 2. A sigmoid curve is a characteristic of living organisms on a natural environment. ശരി തന്നെയാണ്. sigmoid curve. First stage is called lag, second stage is called അറിയാം, third stage is called stationary exponential. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗ് ഫേസിൽ, ലാഗ് ലോഗ് ആൻഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലാഗ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ സ്റ്റേഷനറി എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇസ് കോൾഡ് ലാഗ് സ്റ്റേജ്. There are plants for which flowering is either quantitatively or qualitatively depends on exposure of low temperature. That is called vernalization. വെർണലൈസേഷൻ, ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ല, പോളനോ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിയല്ലേ? തെർമോട്രോപ്പിസം അറിയാം, അതേപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസവും അറിയാം. ലോങ് ഡേ പ്ലാന്റ്സ്, ഷോർട്ട് ഡേ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഡേ ന്യൂട്രൽ പ്ലാന്റ്സ്. എഥിലിൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ, ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, എഥിലിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ പഠിക്കുക. ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ ജെർമിനേഷൻ ഓഫ് പീനട്ട്സ് ഇൻ സീഡ്സ്, ശരി തന്നെയാണ്. സ്പ്രൗട്ടിംഗ് ഓഫ് പൊട്ടാറ്റോ ട്യൂബേഴ്സ്, ശരി തന്നെയാണ്. ബ്രേക്സ് സീഡ്സ് ആൻഡ് ബഡ് ഓർമെന്റ്, ശരി തന്നെയാണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ്.
നമുക്കൊന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്സിജൻ, ഗിബറലിൻ, സൈറ്റോകിൻ, എത്തിലിൻ, അബ്സിസിക് ആസിഡ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം. ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് കാർബൺ റിഡക്ഷൻ സൈക്കിൾ. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ള C3 സൈക്കിളിൻ്റെ ഇതിന് കാർബോക്സിലേഷൻ, റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് റീജനറേഷൻ പറയുക. അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേഷൻ, റിഡക്ഷൻ, റീജനറേഷൻ ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേഷൻ, റിഡക്ഷൻ, റീജനറേഷൻ, കാർബോക്സിലേഷൻ, റിഡക്ഷൻ, റീജനറേഷൻ 3, 1, 2 ശരിയല്ലേ? C3യുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാർബോക്സിലേഷൻ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് റിഡക്ഷൻ, മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പ് റീജനറേഷൻ ഓഫ് RUBP എന്ന് പറയുന്നത്. കാർബോക്സിലേഷൻ, റിഡക്ഷൻ, റീജനറേഷൻ ഓഫ് RUBP. Besides synthesis of organic food, photosynthesis is important. Photosynthesis is important for photosynthesis. Photosynthesis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം CO2 plus H2 ബാലൻസ് ചെയ്യാതെ എഴുതിയാൽ C6H12O6 plus O2 plus water. ശരിയല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് എൻസൈം വരുന്നുണ്ട്, സൺലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, ക്ലോറോഫിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ പറയുന്ന ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്, ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്സിജൻ. ഓക്സിജൻ ഇവല്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്. വാട്ടർ ഈസ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ഔട്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്. രണ്ടാമത് ഇവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു എന്താണ്? ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണെന്ന് പറയാം. ആർക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ, ആർക്ക് റിഡക്ഷൻ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം? എക്സർഗോണിക് ആണ്, എൻ്റർഗോണിസം ആണെന്ന് അറിയാം. ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം. പ്രോഡക്റ്റ് ആരാണെന്ന് അറിയാം. ബൈ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ആരാണെന്ന് അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനോർഗാനിക് ആണ്, പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിക്. എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഇക്വേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ബാക്കി സമയം മൊത്തം വരുന്നത്. ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. താങ്ക് യു. ബൈ. ഗുഡ് ഡേ എവരിബഡി. നമ്മളിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഹോൾ ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കഷനാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നോക്കാം. ഈ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഒരു ജനറൽ റിവിഷൻ. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ടെസ്റ്റ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താം. നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, മൈനസ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീക്ക്, ഏതാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഉപകരിക്കും. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. Which of the following is present in pancreatic juice? Salivary juice, gastric juice, pancreatic juice, intestinal juice. ഈ 4 ജ്യൂസിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സലൈവറി ജ്യൂസിൽ സലൈവറി അമൈലേസ് ആണ് എൻസൈമായിട്ടുള്ളത്. ഈ എൻറ്ററോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസിലാണ് കാണുന്നത്. പെപ്സിനോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രോ എൻസൈമാണ്, ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോ എൻസൈമാണ്. ന്യൂക്ലിയോ ടൈഡേസ് എന്ന് പറയുന്നതും സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൽ കാണുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ്. അപ്പോൾ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൽ കാണുന്ന എൻസൈം പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ആണ്. 3 പ്രോട്ടിയോലിറ്റിക് എൻസൈംസ് ആണ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ളത്. ഇത് 3ഉം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലാണ്. ഒന്ന് ട്രിപ്സിനോജൻ, മറ്റൊന്ന് കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ, മൂന്നാമത്തത് പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ആക്റ്റീവ് ഫോമായിട്ട് മാറ്റണം. ട്രിപ്സിനോജനെ ട്രിപ്സിനായിട്ടും കൈമോട്രിപ്സിനോജനെ കൈമോട്രിപ്സിനായിട്ടും പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിനെ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസായിട്ടും മാറ്റണം. ഈ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ഉള്ള എൻസൈമിന് നേരിട്ട് പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. നേരിട്ട് ഡയറ്ററി പ്രോട്ടീൻസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് 3 എൻസൈംസിനാണ്. ഒന്ന് പെപ്സിൻ, മറ്റൊന്ന് ട്രിപ്സിൻ,
മൂന്നാമത്തത് കൈമോട്രിപ്സിൻ. പെപ്സിനും ട്രിപ്സിനും കൈമോട്രിപ്സിനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെപ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടിയോസസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസസ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്രോകാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ആൽക്കലൈൻ സബ്മ്യൂക്കോസൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിയോഡിനം ആർ. ഹിസ്റ്റോളജി ഓഫ് ഗട്ട് വാൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വില്ലയുണ്ട്. ആ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വില്ലയുടെ ബേസിൽ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വില്ലയാണ്. ആ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ വില്ലയുടെ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ സിമ്പിൾ ട്യൂബുലാർ ഗ്ലാൻഡ്സിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർക്കൺ. ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർക്കൺ. ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർക്കൺ. ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർക്കൺ ഡിയോഡിനത്തിലുണ്ട്, ജെജുനത്തിലുണ്ട്, ഇലിയത്തിലുമുണ്ട്. ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർക്കൺ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഡിയോഡിനത്തിൻ്റെ സബ്മ്യൂക്കോസയിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു സബ്മ്യൂക്കോസൽ ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേരാണ് ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ്. ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ്. ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡിനെ നമ്മൾ സബ്മ്യൂക്കോസൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്നും വിളിക്കാം. സബ്മ്യൂക്കോസൽ ഗ്ലാൻഡ്. So Brunner's gland is a gland that is present in the submucosa of duodenum only. എന്താണ് ഈ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ സെക്രീഷൻ? ദ സെക്രീഷൻ ഈസ് ആൽക്കലൈൻ മ്യൂക്കസ് ആണ്. സോ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് മ്യൂക്കസ് ആൻഡ് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ്. അതുകൊണ്ട് ആൽക്കലൈൻ സബ്മ്യൂക്കോസൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിയോഡിനം ആർ ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ്. ബ്രണ്ണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡാണ് ആൽക്കലൈൻ സബ്മ്യൂക്കസൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓഫ് ഡിയോഡിനം. ഈ ക്രിപ്സ് ഓഫ് ലിബർക്കൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എബിനേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളാണ്. എബിനേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ്. ഈ എബിനേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡുകൾ ഒരു സലൈവറി, ഒരു ലൈപ്പേസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ആൽക്കലൈൻ ലൈപ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഗ്വൽ ലൈപ്പേസ്. ഈ എബിനേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ലിംഗ്വൽ ലൈപ്പേസ്. ഇതിന് മൗത്ത് ക്യാവിറ്റിയിൽ യാതൊരു ഫങ്ഷനുമില്ല ലിംഗ്വൽ ലൈപ്പേസിന്. ഫണ്ടിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്യാസ്ട്രിക് ഗ്ലാൻഡ്സിലാണ്. സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ ഫണ്ടിക് റീജനിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഫണ്ടിക് ഗ്ലാൻഡ്സ്. ഈ ഫണ്ടിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് പെപ്സിനോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫണ്ടിക് ഗ്ലാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിനകത്തുള്ള പെപ്സിനോജനും ഗ്യാസ്ട്രിക് ലൈപ്പേസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാൻഡുകളാണ് ഫണ്ടിക് ഗ്ലാൻഡ്സ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിമ്പിൾ കോളമനാർ എപ്പിത്തീലിയം വിത്ത് മൈക്രോവില്ലെ ആർ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻ്റ് ഇൻ ദി. നമുക്കറിയാം മൈക്രോവില്ലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഈ കാണുന്നതാണ് മൈക്രോവില്ലെ. ഇതാണ് മൈക്രോവില്ലെ. ഇത് ഒരു വില്ലസ് സെല്ലാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എ സിംഗിൾ വില്ലസ് സെൽ. അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ മ്യൂക്കോസ ഈസ് ത്രോൺ ഇൻ ടു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഫിംഗർ ലൈക്ക് പ്രോസസ്സസ് കോൾഡ് വില്ലെ. ഓരോ വില്ലസിലും കാണുന്ന ആ കോളമിനാർ സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്നത് വില്ലസ് സെൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എൻഡറോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. എൻഡറോസൈറ്റ്. ഓരോ സെല്ലിൻ്റെയും സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാൻ ആ സെല്ലിൻ്റെ ഫ്രീ സർഫസിൽ എന്തുണ്ട്? മൈക്രോവില്ലയുണ്ട്. സോ മൈക്രോവില്ലൈ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും? ബ്രഷ് ബോർഡേഡ് കോളമിനാർ എപ്പിത്തീലിയം. ദി എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ഈസ് കോൾഡ് brush bordered columnar epithelium because the free exposed surface of the cells possess a large number of microvilli. അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ ഒന്നുകൂടെ കൂടി. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ കോളമിനാർ എപ്പിത്തീലിയം വിത്ത് മൈക്രോവില്ലെ ആർ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻ്റ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ ആണ്. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4.
factor that does not limit the rate of gas exchange between alveoli and blood is. ആൽവിയോളയും ബ്ലഡും തമ്മിൽ ഇതാണ് ആൽവിയോളസ്. ആൽവിയോളസിനകത്തേക്ക് എയർ വരുന്നുണ്ട്, ആൽവിയോളസിന് പുറത്തോട്ടും എയർ വരുന്നുണ്ട്. ഇൻസ്പിറേഷനും എക്സ്പിറേഷനും. ഈ ആൽവിയോളസിനോട് തൊട്ടുരുമ്മി പോകുന്നതാണ് ക്യാപ്പില്ലറി. ഈ കാണുന്നതാണ് ക്യാപ്പില്ലറി. ക്യാപ്പില്ലറിയിലേക്ക് കടക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡാണ്. ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ്. എന്നാൽ ക്യാപ്പിലറിയുടെ കടന്ന് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അത് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്പിലറി കൂടെ ഈ ബ്ലഡ് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൽവിയോളയിലേക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ മെംബ്രെയിനിൽ കൂടിയാണ്. ആ ഡിഫ്യൂഷൻ മെംബ്രെയിനിൽ എന്തുണ്ട്? ഇവിടെ ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിനും ഉണ്ട്. ഇതൊരു ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ, ഇതൊരു ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻസ് എന്നാണ്. രണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിൻസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൽവിയോളാർ എപ്പിത്തീലിയം. ഇത് ആൽവിയോളാർ എപ്പിത്തീലിയം. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ്? ഇതാണ് എൻഡോത്തീലിയം ഓഫ് ക്യാപ്പില്ലറി. ക്യാപ്പില്ലറിയുടെ എൻഡോത്തീലിയമാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനുമിടയിൽ രണ്ട് ബേസ്മെൻറ്റ് മെംബ്രെയിനുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആൽവിയോളാർ എപ്പിത്തീലിയം, എൻഡോത്തീലിയം ആൻഡ് ബേസ് മെംബ്രെയിൻ ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദി ഡിഫ്യൂഷൻ മെംബ്രെയിൻ. ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ മെംബ്രെയിനിൽ കൂടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനാണ്. ആ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? The factors that limit or the factors responsible for the rate of gas exchange. ഒന്നേതാണ്? solubility of gases കറക്റ്റ് ആണ്. solubility of gases കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിബിലിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഗ്യാസസിന് ഡിഫ്യൂഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോളിബിലിറ്റി ഉള്ളത്, ഓക്സിജനേക്കാട്ടിലും 25 ഇരട്ടി. Therefore, the diffusion capacity of a gas depends on its rate of solubility. അപ്പോൾ solubility ATP ഹൈഡ്രോളൈസിസ് വേണ്ട. ഇതാണ് ആൻസർ. കാരണം എന്താണ്? ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ ഒരു പാസീവ് പ്രോസസ്സാണ്. പാസീവ് പ്രോസസ്സ് നടക്കാൻ എന്ത് വേണം? കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളിടത്തുനിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ളിടത്തേക്കേ ഒരു ഗ്യാസിന് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അവിടെ ATP ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ദ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ലിമിറ്റ് ഏതാണ്? ATP ഹൈഡ്രോളൈസിസ്. തിക്നെസ് ഓഫ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ മെംബ്രെയിൻ വേണം. ഡിഫ്യൂഷൻ മെംബ്രെയിൻ്റെ തിക്നെസ് പറയുന്നത് 1 മൈക്രോമീറ്ററിൽ താഴെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the rate of gas exchange is inversely proportional to thickness of the membrane. ഇനി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. ഈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഓക്സിജന് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടുതലുള്ളിടത്തുനിന്ന് കുറവുള്ളിടത്തേക്ക്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അങ്ങനെ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റാണ്. ഇതാണ് ആൻസർ. ATP ഹൈഡ്രോളൈസിസും പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബൈ സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പോൾ ATP ഹൈഡ്രോളൈസിസ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഇത് മൂന്നും ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം സോളിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ്, തിക്നെസ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, ഇത് മൂന്നും ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ഓക്സിജൻ റെഡിലി ഡിസോഷിയേറ്റ്സ് ഫ്രം ഹീമോഗ്ലോബിൻ വെൻ ദെയർ ഈസ്. ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനുമായിട്ട് അഫിനിറ്റി ഉണ്ട്. ലങ്സിൽ വെച്ച് ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനോട് അഫിനിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അസോസിയേഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ. ഇതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ലങ്സിലാണ്.
എന്നാൽ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ ഡിസോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വേർപെട്ട് പോകും. അതെവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? അത് ടിഷ്യൂവിലാണ്. ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ. ഇത് നടക്കുന്നത് ടിഷ്യൂവിലാണ്. ലങ്സിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അസോസിയേഷൻ നടക്കുന്നു. അതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്ന് ഹൈ PO2, ലങ്സിൽ PO2 കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ, ലോ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ലോ PCO2. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ കുറവ്, ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവ്. ഇതെല്ലാം അസോസിയേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ്. പക്ഷേ ടിഷ്യൂവിൽ ചെല്ലുമ്പോഴോ ഡിസോസിയേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ലോ PO2. ബാക്കിയൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൈ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഹൈ PCO2. ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലങ്സ് ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ വിത്ത് ഓക്സിജൻ. എൻവയൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടിഷ്യൂ ഈസ് ഫേവറബിൾ ഫോർ ഡിസോസിയേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ റെഡിലി ഡിസോഷിയേറ്റ്സ് ഫ്രം ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ദെൻ വെൻ ദർ ഈസ്, ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി, വെൻ റൈസ് ഇൻ PCO2. ഇതാണ് ആൻസർ. fall in temperature അല്ല, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. fall in hydrogen ion concentration അല്ല, ഹൈ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ. റൈസ് ഇൻ PO2 അല്ല, ലോ PO2. അപ്പോൾ ആൻസർ റൈസ് ഇൻ PCO2 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6, അതും ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നാണ്. കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡയഫ്രം കോസസ്. അപ്പോൾ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഡയഫ്രം, ഡോം ഷേപ്ഡ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഈ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ മാറുന്നു? ഇങ്ങനെയായി. ഡയഫ്രം കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഡൗൺ, താഴോട്ടായി. ഡയഫ്രം കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? തൊറാസിക് വോളിയം കൂടി. തൊറാസിക് വോളിയം കൂടിയപ്പോൾ ഇൻട്രാ പൾമനറി വോളിയവും കൂടി, ലങ്സിൻ്റെ വോളിയം കൂടി. അപ്പോൾ തൊറാസിക് വോളിയം കൂടി, പൾമനറി വോളിയം കൂടി, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷർ കുറയും. ദെർഫോർ കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡയഫ്രം causes a fall in intrapulmonary pressure. fall in thoracic volume അല്ല, rise in thoracic volume. rise in intrapulmonary pressure അല്ല, fall in intrapulmonary pressure. എന്നാൽ ഡയഫ്രം കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷറിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. എന്താണ് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ലങ്സിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഡബിൾ മെംബ്രെയിനുണ്ട്. ആ ഡബിൾ മെംബ്രെയിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലൂറ. ഇന്നർ പ്ലൂറയുമുണ്ട്, ഔട്ടർ പ്ലൂറയുമുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്ലൂറൽ മെംബ്രെയിൻസിന് ഇടയ്ക്ക് കാണുന്ന സ്പേസിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി. അതിനകത്തുള്ള ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ പേരാണ് പ്ലൂറൽ ഫ്ലൂയിഡ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റിക്കകത്തുള്ള പ്രഷറിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയും. ആ ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിനെക്കാട്ടും 4 മില്ലിമീറ്റർ മെർക്കുറി കുറവായിരിക്കും. സോ ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ. അത് ഡയഫ്രം കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്താലോ ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ചെയ്താലോ ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷറിന് യാതൊരു മാറ്റവും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ fall in ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ തൊറാസിക് വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ലങ്സിൻ്റെ വോളിയം കൂടും. ലങ്സിൻ്റെ വോളിയം കൂടുമ്പോൾ ലങ്സിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കുറയും. അപ്പോഴെന്ത് നടക്കുന്നു? ഇൻസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഇൻസ്പിറേഷൻ.
ഇൻസ്പിറേഷൻ. അടുത്തത്, the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body is called. കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റവുമായിട്ടുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത്. നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത്? സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ. റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ്റെ ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടും ഉയർന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ കൺട്രാക്ഷൻ. കാരണം ദി കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബ്ലഡ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് ഹാർട്ട് എന്നും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിനെ നമുക്ക് പൾമനറി ഹാർട്ട് എന്നും വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബ്ലഡ്, ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അയോർട്ട വഴിയും ആർട്ടറീസ് വഴിയും ആർട്ടീരിയോൾസ് വഴിയും ക്യാപ്പിലറി വഴിയും ശരീരത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തെത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലുള്ള ഹാർട്ട് മസിൽസ് അല്പം വീക്കായി പോയാലോ, ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലെ ഹാർട്ട് മസിൽസിന് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അല്പം കുറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ കുറയും. ടിഷ്യൂസിന് ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരും. ആ അവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ഹാർട്ട് ഫെയില്യൂർ. ഇതാണ് ആൻസർ. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹാർട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പമ്പിങ് ബ്ലഡ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഇനഫ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ഹാർട്ട് ഫെയില്യൂർ. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയില്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല. ഈ സമയത്ത് ചെസ്റ്റിലൊരു വലിയ കൺജഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനെ നമുക്ക് കൺജസ്റ്റീവ് ഹാർട്ട് ഫെയില്യൂർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഫെയില്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ല. ഹാർട്ട് മസിൽസിന് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യാൻ, കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് കൂട്ടാനുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ മരുന്നുകളെയൊക്കെ നമ്മൾ കാർഡിയാക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഡിജിറ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഡിജോക്സിൻ പോലെയുള്ള കാർഡിയാക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നുകളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഹാർട്ട് ഫെയില്യൂർ ഉള്ളവർക്ക് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശേഷി ഉയർത്താൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഹാർട്ട് ഫെയില്യൂർ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ. ഇൻഫാർക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിഷ്യുവിൻ്റെ മരണം. മയോകാർഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് മസിൽ. മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാർക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് മസിൽസിൻ്റെ മരണം. കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് മസിൽസിന് ശുദ്ധരക്തം കൊടുക്കുന്ന കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ഏതെങ്കിലും ബ്രാഞ്ചിനകത്ത് കൊളസ്ട്രോളും കാൽഷ്യം വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എത്തിറോസ്ക്ലറോസിസ് ഉണ്ടായി, പ്ലേക്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ല്യൂമൻ നാരോ ആയി പോകും, ചിലപ്പോൾ അടഞ്ഞു പോകാം. അങ്ങനെ കൊറോണറി ആർട്ടറിക്കകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു എത്തിറോസ്ക്ലറോസിസിനെയാണ് നമ്മൾ CAD അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിന്നു പോകുന്നതാണ്. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഡെത്ത്. കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഡെത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാകുന്നു. അതാണ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ്. അടുത്തത്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഹാർട്ട്. ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? SA നോഡുണ്ട്, AV നോഡുണ്ട്, ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് ഉണ്ട്, ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് 2 ഈ ഓരോ ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചും അതാത് വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ വാളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ പടർന്നിങ്ങനെ കയറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഒന്ന് SA നോഡ്, പിന്നെ AV നോഡ്, പിന്നീട് ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ AV ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ്, പിന്നീട് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ്,
ഇത് ബണ്ടിൽ ബ്രാഞ്ചസ്. പിന്നെ അവസാനം പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ് കോർഡിനേറ്റൻറ്റിനെ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമേ അല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റൻറ്റിനെ ഒരിക്കലും വരത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന ടിഷ്യൂസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നോഡൽ ടിഷ്യൂസ് എന്നാണ്. SA നോഡ് എന്ന് പറയുന്നതും AV നോഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഹിസ് എന്ന് പറയുന്നതും പർക്കിഞ്ചി ഫൈബേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് കാർഡിയാക് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ്. ആ കാർഡിയാക് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോർ ദി ജനറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് വിത്തിൻ ദ ഹാർട്ടിനാണ് നോഡൽ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർട്ടിനകത്തൂടെ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെർവുകളല്ല, ന്യൂറോൺസ് അല്ല, അത് മോഡിഫൈഡ് കാർഡിയാക് മസിൽ ഫൈബേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റൻറ്റിനെ എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവിൻ്റെയും ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവിൻ്റെയും ഇവിടെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവ് കാണാം, ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവും കാണാം. ഈ ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവിൻ്റെയും ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന ഈ ഫ്ലാപ്പുകളെ വെൻട്രിക്കിളിൻ്റെ ഭിത്തിയിലേക്ക് വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ത്രെഡ്സിൻ്റെ പേരാണ് കോർഡിനേറ്റൻറ്റിനെ. ഇതാണ് കോർഡിനേറ്റൻറ്റിനെ. സോ കോർഡിനേറ്റൻറ്റിനെ ആർ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ബൈ വിച്ച് the flaps of tricuspid valve and bicuspid valves are attached to the wall of the ventricle. എന്താണ്? വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉയർന്ന പ്രഷർ അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ആ പ്രഷറിൽ ഈ ട്രൈക്കസ്പിഡ് വാൽവിൻ്റെയും ബൈക്കസ്പിഡ് വാൽവിൻ്റെയും ഫ്ലാപ്പുകൾ ഏട്രിയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് തള്ളിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അതിനെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ കോർഡിനേറ്റൻറ്റിനെ ആർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ത്രെഡ്സ് that stabilize the tricuspid valve and bicuspid valve during ventricular systole അല്ലെങ്കിൽ ventricular contraction. വെൻട്രിക്കിൾ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാൽവുകളെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോർഡിനേറ്റൻറ്റിനെ കണ്ടക്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല. Which of these structures delivers blood to the right atrium? റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? റൈറ്റ് ഏട്രിയം റിസീവ്സ് ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ത്രൂ സുപ്പീരിയർ വീന കാവ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ വീന കാവ. ആൻറ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ നിന്ന് സുപ്പീരിയർ വീന കാവയും പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇൻഫീരിയർ വീന കാവയുമാണ് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വീന കാവേ. So the right atrium receives deoxygenated blood from the different parts of the body through superior vena cava and inferior vena cava. The filtrate becomes progressively excretion and osmoregulation അല്ലെങ്കിൽ excretory products എന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The filtrate becomes progressively diluted as it passes through. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിൽട്രേറ്റ് ഇതാണ് ഹെൻലെയ്സ് ലൂപ്പാണ് ഈ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഹെൻലെയ്സ് ലൂപ്പ്. ഹെൻലെയ്സ് ലൂപ്പിന് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബുണ്ട്, ഹെൻലെയ്സ് ലൂപ്പിന് ഒരു അസെൻഡിങ് ലിംബും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ്. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ ഫിൽട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ്. ഇത് അസെൻഡിങ് ലിംബ്. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി 300 മില്ലി ഓസ്മോൾസ് പെർ ലിറ്റർ ആണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 1200 ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ ഓസ്മോളാരിറ്റി ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓസ്മോളാരിറ്റി കൂടും, അത് ഹൈപ്പർട്ടോണിക്കാം. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് 500.
ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 700 ആയി, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 900 ആയി, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 1000 ആയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ ഫിൽട്രേറ്റ് പോകുമ്പോൾ ഫിൽട്രേറ്റിന് എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു? വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ വാട്ടർ ഈ മീഡിയം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. So as the filtrate passes through the descending limb of Henle's loop, the filtrate loses water and it becomes progressively hypertonic. എന്നാൽ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫിൽട്രേറ്റ് ഡൈല്യൂട്ട് ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ്. ഈ 1200 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടും. അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്? അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ NaCl ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്, വാട്ടർ അല്ല. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായിട്ട് സോൾട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഈസ് പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ, അസെൻഡിങ് ലിംബ് ഈസ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ബട്ട് പെർമിയബിൾ ടു സോൾട്ട്. ഇവിടെ വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇവിടെ സോൾട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 1000 ആയി, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് 800 ആയി, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അത് 500 ആയി, ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ 300 ആയി, പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ 100 ആയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1200 കുറഞ്ഞ് 100 ആയി, ഹൈപ്പോട്ടോണിക്കായി, ഡൈല്യൂട്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Therefore, as the filtrate passes through the ascending limb of loop of Henle, the filtrate loses salt and it becomes progressively diluted. അപ്പോൾ ഏതാണ്? അസെൻഡിങ് ലിംബാണ്. അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ആവും, ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആവും. ഡിസെൻഡിങ് ലിംബിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്. അസെൻഡിങ് ലിംബിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ഡൈല്യൂട്ട് ആവുന്നത് എന്താണ്? സോൾട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാം. റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ പാത്വേ മെയിൻലി കൺട്രോൾസ്. റെനിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻസൈമാണ്. ആരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? JG സെൽസ്. അപ്പോൾ whenever there is a fall in, ഞാൻ താഴോട്ട് ആരോ വരയ്ക്കുന്നത് fall in renal blood flow, കിഡ്നിയിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോമറുലാർ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ, whenever there is a fall in renal blood pressure or glomerular blood pressure and renal blood flow, കിഡ്നി കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയോ ഗ്ലോമറുലാർ കാപ്പിലറീസിലെ പ്രഷർ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ JG cells are triggered and the JG cells produce what? Renin. JG cells produce renin. RENIN ആണ്, NNIN അല്ല, അത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസിക്കാണ്. Renin causes the conversion of angiotensinogen. ഇത് ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയെ കാണുന്ന ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് പ്രോട്ടീനാണ്. ഈ ആൻജിയോടെൻസിനോജനെ റെനിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആൻജിയോടെൻസിൻ 1 ആക്കി മാറ്റുന്നു. ആൻജിയോടെൻസിൻ 1. ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ 1നെ ഇനി ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആയിട്ട് മാറ്റണം. ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് എന്താണ്? ACE എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ്. ആൻജിയോടെൻസിൻ കൺവെർട്ടിംഗ് എൻസൈം, ACE. അപ്പോൾ ACE 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ACEകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ACE എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ആക്കി. ഈ ആൻജിയോടെൻസിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് കോസസ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ. രക്തക്കുഴലുകളെ അത് ചുരുക്കും. വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റൈസ് ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ. ഇവിടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോയി, ഇവിടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടി. അതുപോലെ ആൻജിയോടെൻസിൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ്. അപ്പോൾ അഡ്രിനൽ കോർട്ടെക്സ് എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും? ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ. എന്താണ് ആൽഡോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട്സ് സോഡിയം റീഅബ്സോർപ്ഷൻ.
ഫിൽട്രേറ്റിൽ നിന്ന് സോഡിയത്തെ ബ്ലഡിലേക്ക് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ റെനിൻ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ ആൽഡോസ്റ്ററോൺ സിസ്റ്റം, റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ പാത്വേ മെയിൻലി കൺട്രോൾസ് എന്താണ്? ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് പ്ലാസ്മ സോഡിയം ലെവൽ. ഇതാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ കൂട്ടുക. കാരണം കിഡ്നി പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നോർമൽ ആയിരിക്കണം. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞാൽ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കുറയും. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയാൽ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് കൂടും. അത് രണ്ടും ആപത്താണ്. നോർമൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ വെന്നെവർ ദർ ഇസ് എ ഫോൾ ഇൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അത് കൂട്ടാം. എന്നാൽ രക്തത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ കാറ്റയോണാണ് പ്ലാസ്മയിലെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റയോൺ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ സോഡിയമാണ്. ഒരിക്കലും സോഡിയം ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ യൂറിൻ വഴി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ വെന്നെവർ ദർ ഇസ് എ ഫോൾ ഇൻ സോഡിയം ലെവൽ ഇൻ ദ പ്ലാസ്മ, ആൽഡോസ്റ്ററോൺ അതിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യും. പകരം പൊട്ടാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാറ്റയോണെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ആൽഡോസ്റ്ററോൺ പ്രൊമോട്ട്സ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ 4 ആണ്. ACE2 കുറിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. ACE2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനുണ്ട്. ACE2 നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ സെല്ലുകളുടെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലും ACE2 റിസപ്റ്ററുണ്ട്. എന്താണ് ACE2 റിസപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? കൊറോണ വൈറസ് ഇവിടെയാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. COVID-19 ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ACE2. ACE2 റിസപ്റ്ററുള്ള സെല്ലുകളിലാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ലങ്സിലുണ്ട്, കിഡ്നിയിലുണ്ട്, ഹാർട്ടിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ആഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലുള്ള പല ടിഷ്യൂസിനും ACE2 റിസപ്റ്ററുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ലങ്സിനെ മാത്രമല്ല ഇൻറ്റേർണൽ വിസറൽ ഓർഗൻസിനെ പലതിനെയും ആക്രമിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. ബിക്കോസ് ദ കൊറോണ വൈറസ് സ്പെസിഫിക്കലി ബൈൻഡ് വിത്ത് ACE2 receptors. Read the following statements and find the incorrect statements. Kidneys play a significant role in the removal of NH3. തെറ്റ്. NH3 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി അല്ല. കിഡ്നി വളരെ ഹ്യൂമൻ യൂറിനകത്ത് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് അമോണിയം അയോൺസേ കാണത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ഫിഷസ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം അയോൺസാണ്. ഫിഷസ് എക്സ്ക്രീറ്റ് അമോണിയ, പ്രത്യേകിച്ചും ബോണി ഫിഷസ് എക്സ്ക്രീറ്റ് അമോണിയ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയം അയോൺസ്. നമ്മൾ അമോണിയം അയോൺസ് ആയിട്ടാണ് അവർ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബോണി ഫിഷസ് എക്സ്ക്രീറ്റ് അമോണിയ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അമോണിയം അയോൺസ് ത്രൂ ദെയർ ഗിൽസ് ആണ്. ഫിഷസിൻ്റെ ഗിൽസ് വഴിയാണ് അവർ അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റ്. സിന്തസിസ് ഓഫ് യൂറിയ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കിഡ്നി, അതും തെറ്റാണ്. സിന്തസിസ് ഓഫ് യൂറിയ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ലിവർ. കിഡ്നി അതിനെ ബ്ലഡിൽ നിന്നും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുവെന്നുള്ളൂ. സിന്തസിസ് ഓഫ് യൂറിയ നടക്കുന്ന ലിവറിലാണ്. കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ആർ യൂറിയോട്ടീലിക്, അത് ശരിയാണ്. കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷസ് ലൈക്ക് ഷാർക്ക് യൂറിയയാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. യൂറിക്കോട്ടിലിസം ഈസ് ആൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂറിക്കോട്ടിലിസം. യൂറിക്കോട്ടിലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? യൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് ടോക്സിക് നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ്. യൂറിക് ആസിഡ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇൻസോളബിൾ ഇൻ വാട്ടർ. അപ്പോൾ യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വാട്ടർ അധികം ആവശ്യമില്ല, തീരെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ആനിമൽസ് യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ. പക്ഷേ യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ യൂറിക്കോട്ടിലിസത്തിൻ്റെ ഒരു മൈനസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈ എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ. അതുകൊണ്ട് ഇൻസെക്ട്സ്, ബേർഡ്സ്, ലിസാർഡ്സ്, സ്നേക്സ്, സ്നെയിൽസ് ഇവരൊക്കെ യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് യൂറിക്കോട്ടിലിസം. അപ്പോൾ ഇതും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ
ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എയും ഇൻകറക്റ്റാണ്, ബിയും ഇൻകറക്റ്റാണ്. എയും ബിയും ഇൻകറക്റ്റ്. എ ആൻഡ് ബി ആണ് ഇൻകറക്റ്റ്. ബാക്കി ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റാണ്. എൻസൈം ദാറ്റ് കാറ്റലൈസ് ATP ഹൈഡ്രലൈസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത്. മസിൽ കൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ATP വേണം. ATP മസിലിലെ ഏത് പ്രോട്ടീനുമായിട്ടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? മയോസിനുമായിട്ട്. മയോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണല്ലോ മയോസിൻ. ഈ മയോസിൻ ഹെഡിൽ 2 ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 2 ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്? ഒന്ന് ATP ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ATP ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. മറ്റൊന്നാണ് ആക്റ്റിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്, ആക്റ്റിൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. മസിൽ കൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ATP ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ ഒരു ATP ആദ്യം വരണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ATP വന്ന് അവിടെ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ ബൈൻഡ് ചെയ്ത ATP എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൈഡ്രലൈസ് ചെയ്ത് ADP പ്ലസ് ഇനോർഗാനിക് ഫോസ്ഫേറ്റ് പ്ലസ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം. എനർജി റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇതിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ATPase. ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കും. ATP ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ദി എൻസൈം ATPase. ഈ ATPase എവിടെയുണ്ട്? അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ATPase ഉണ്ട്. സോ ATPase ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മയോസിനാണ്. മയോസിൻ. പ്രോട്ടീനുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ട്, എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട്. കൊളാജൻ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീനാണ്. എലാസ്റ്റിൻ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീനാണ്. ആക്റ്റിൻ, മയോസിൻ ഇതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. പെപ്സിൻ, ട്രിപ്സിൻ, കൈമോട്രിപ്സിൻ, ATPase ഇതൊക്കെ എൻസൈമാറ്റിക് പ്രോട്ടീനാണ്. എന്നാൽ മയോസിൻ എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു സമയം മയോസിൻ തിക്ക് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ പാർട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അതേസമയം മയോസിൻ ATPase എന്നുള്ള എൻസൈമായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സോ ദ ഓൺലി പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി വിത്ത് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് കാറ്റലിറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മയോസിനാണ്. ഒരേ സമയം മയോസിൻ തിക്ക് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ പാർട്ടുമാണ്, അതേസമയം മയോസിൻ ഹെഡിൽ ഒരു എൻസൈം ഉണ്ട്. കാരണം അതൊരു ATPase ആയിട്ടും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ സ്മോളസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മസിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ കൺട്രാക്ട് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു എക്സൈറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ. ഒരു സൊമാറ്റിക് ന്യൂറോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂറോണാണ്. ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ ആക്സോണാണിത്. ഈ ആക്സോൺ ഇങ്ങനെ വന്ന് അനേകം ബ്രാഞ്ചുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 100 കണക്കിന് ബ്രാഞ്ചുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ 5 ബ്രാഞ്ചേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ. വെറും 5 ബ്രാഞ്ചാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആക്സോൺ വഴി ഇമ്പൾസ് വരുന്നത്, അതിൻ്റെ പേരാണ് മോട്ടോർ ഇമ്പൾസ്. മോട്ടോർ ഇമ്പൾസ്. ഈ ഓരോ മോട്ടോർ ഇമ്പൾസും ഈ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ കൂടെ ഇത് ഒരു മസിൽ ഫൈബറിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു, ഇത് വേറൊരു മസിൽ ഫൈബറിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ മസിൽ ഫൈബേഴ്സാണ് ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്നത്, സ്കെലിറ്റൽ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ ഫൈബറാണ്. ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ആക്സോൺ 5 മസിൽ ഫൈബേഴ്സിലേക്കാണ് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ 5 എന്നുള്ളത് ഞാൻ വെറും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുത്തുന്നുള്ളൂ. ഒരു ആക്സോണിന് 5 ഒന്നുമല്ല, 100 കണക്കിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് 5 വരച്ചെന്നുള്ളൂ. ഈ 5 മസിൽ ഫൈബറും കൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇത് പ്രത്യേകം വരച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ ഇതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 5 മസിൽ ഫൈബേഴ്സിലേക്ക് ഇമ്പൾസ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 5 മസിൽ ഫൈബേഴ്സിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? മോട്ടോർ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മോട്ടോർ യൂണിറ്റ്? ഒരു മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all the muscle fibers supplied by impulse from a single neuron. ഒരു സിംഗിൾ ന്യൂറോൺ
എത്ര മസിൽ ഫൈബേഴ്സിന് ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ആ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മസിൽ സെൽസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ്. സോ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ. അതുപോലെ ഇതുപോലെ വേറെയും. അപ്പോൾ ഒരു നെർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ആക്സോൺസ് ചേരുമ്പോൾ ഒരു നെർവായി. നെർവ് ഈസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ആക്സോൺസ്. നെർവ് ഈസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ആക്സോൺസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു നെർവിനകത്ത് ഇതുപോലെ നൂറുകണക്കിന് ആക്സോൺ കാണും, നൂറുകണക്കിന് മോട്ടോർ യൂണിറ്റ്സും കാണും. അപ്പോൾ ആൻസർ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ, മോട്ടോർ യൂണിറ്റ്. മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സിനാപ്സിൻ്റെ പേരാണ്. ദ സിനാപ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ ഫൈബർ ഈസ് കോൾഡ് മോട്ടോർ എൻഡ് പ്ലേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ന്യൂറോ മസ്കുലർ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഫാസിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫാസിക്കിൾ ഈസ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് ഫാസിക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സാർക്കോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദി സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സ്കെലിറ്റൽ മസിലിനെയാണ് സാർക്കോമിയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദ റോങ് വൺ. ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീലി മൂവബിൾ ജോയിൻറ്റ്. കറക്റ്റാണിത്, ഇത് കറക്റ്റാണ്, ഇത് കറക്റ്റ്. സ്ഫിനോയിഡ് ആൻഡ് എത്തമോയിഡ് ആർ ഫേഷ്യൽ ബോൺസ്. തെറ്റ്. സ്ഫിനോയിഡ് ആൻഡ് എത്തമോയിഡ് ആർ ക്രേനിയൽ ബോൺസ്. സ്ഫിനോയിഡും എത്തമോയിഡും ക്രേനിയൽ ബോൺസ് ആണ്, ഫേഷ്യൽ ബോൺസ് അല്ല. ഇത് കറക്റ്റാണ്, ഇതും കറക്റ്റാണ്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് റിബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 11ഉം 12ഉമാണ്. 11th പെയറും 12th പെയറും അത് ഡോർസൽ സൈഡിൽ തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര നമ്പർ 11, തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്ര നമ്പർ 12ഉമായിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഹ്യൂമറസ് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ്സ് വിത്ത് ദ ഗ്ലിനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി. ഇതാണ് ഹ്യൂമറസ്. ഹ്യൂമറസിൻ്റെ ഹെഡ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഗ്ലിനോയിഡ് ക്യാവിറ്റി എന്നുള്ള സോക്കറ്റുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായി? ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റായി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. ആൻസർ 2 ആണ്. കെമിക്കലി ഇൻസുലിൻ ഈസ് എ. ഇൻസുലിൻ എന്താണ്? ഇൻസുലിൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അല്ലേ? കെമിക്കലി ഇൻസുലിൻ ഈസ് എ പ്രോട്ടീൻ. അതേസമയം അഡ്രിനാലിൻ, ഈസ്ട്രോജൻ ഇതൊക്കെ സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ആണ്. ആൽഡോസ്റ്റിറോൺ സ്റ്റിറോയിഡാണ്. അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പിനെഫ്രിൻ, അഡ്രിനാലിൻ. അഡ്രിനാലിനും നോർ അഡ്രിനാലിനും ഒക്കെ ഏത് അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നാണ്? ടൈറോസിൻ എന്നുള്ള അമിനോ ആസിഡിൽ നിന്നാണ്. ടൈറോസിൻ. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ല, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റേ അല്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ പ്രോട്ടീനാണ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ BMR ഈസ് ഡ്യൂ ടു. ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂട്ടുന്ന ഏതാണ്? തൈറോക്സിനാണ്. തൈറോക്സിൻ ഈസ് എ ഹോർമോൺ produced by the thyroid gland that increases the basal metabolic rate. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു സസ്റ്റെയിൻ ലൈഫ് വെൻ യു ആർ അറ്റ് റെസ്റ്റ്. പൂർണ്ണമായും വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എനർജി റിക്വയർമെൻ്റാണ് BMR. എക്സർസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് കൂടും. എക്സർസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ BMR റേറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ ഇൻക്രീസസ് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ്. ഗ്ലൂക്കഗോൺ കോസസ്. പാൻക്രിയാസിലെ ആൽഫ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കഗോൺ. ബീറ്റ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻസുലിൻ. ഇത് രണ്ടും പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോണാണ്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ. തെറ്റ്. ഗ്ലൂക്കഗോൺ കോസസ് ഇൻക്രീസ് ആണ്. ഗ്ലൂക്കഗോൺ കോസസ് ഇൻക്രീസ് ആണ്. കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ. തെറ്റ്. കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു ഗ്ലൈക്കോജൻ അത് ഇൻസുലിനാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഇൻസുലിൻ്റെ ജോലിയാണ്. ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ഗ്ലൈക്കോജൻ. ഇത് കറക്റ്റാണ്, ഇതാണ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഗ്ലൈക്കോജനെ
ഗ്ലൂക്കോസായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു. ഇൻസുലിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോജെനിസിസ്. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോജെനോലൈസിസ്. Therefore, glucagon promotes glycogenolysis, insulin promotes glycogenesis. ഇത് സിന്തസിസ്, ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗ്ലൂക്കഗോൺ കോസസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷുഗർ, ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂട്ടും. ഇതോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ബ്ലഡ് ഷുഗർ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കഗോണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് എഫക്റ്റാണ്. ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ആണ്, ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂട്ടും. ഇതോ ബ്ലഡിലുള്ള ഷുഗർ സെല്ലുകൾ വലിച്ചെടുത്ത് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് മാറ്റുന്നു. ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് എഫക്റ്റാണ്, ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് എഫക്റ്റ്. സോ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഈസ് എ ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ, ഇൻസുലിൻ ഈസ് എ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ. Demineralization and decrease in bone mass leads to എന്താണ്? It leads to osteoporosis. ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോണിലെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മറ്റ് മിനറൽസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു. കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു, ഫോസ്ഫറസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു, ബോണിൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്നു, മാസ് കുറയുന്നു, പെട്ടെന്ന് ഒടിയുന്നു. ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉള്ളവർക്ക് ബോൺ ഫ്രജൈലായിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഒടിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ്, ഡീമിനറലൈസേഷൻ, ഡിക്രീസ് ഇൻ ബോൺ മാസ് ലീഡ്സ് ടു. സാധാരണഗതിയിൽ പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ഫീമെയിൽസിൽ ഈസ്ട്രോജൻ ലെവൽ കുറയുമ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാകാം. ഹൈപ്പർ പാരാതൈറോയിഡിസം ഉള്ളവർക്ക് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാകാം. കാൽഷ്യം മാൽന്യൂട്രീഷൻ, ആഹാരത്തിൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാകാം. കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ കാൽഷ്യം ബ്ലഡിന് വലിച്ചെടുക്കാൻ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാകാം. പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസിന്. ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ബോൺസിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ഒരു കാർട്ടിലേജ് ഉണ്ട്. ആ കാർട്ടിലേജിനകത്ത് ബോണി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് ഹാർഡായിപ്പോവും. സോ ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ദി കാർട്ടിലേജ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ലോങ് ബോൺസ്. റുമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസാണ്. ടെറ്റനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ സ്പാസ്മോഡിക് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ഉണ്ട്. സ്പാസ്മോഡിക് കൺട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് വിഗറസ് കൺട്രാക്ഷൻസ്, അൺകൺട്രോൾഡ് കൺട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് ഡ്യൂ ടു കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി. ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹാസ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ. ഹൈപ്പോതലാമസ് തെർമോ റെഗുലേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്, ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വിശപ്പുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് അവൻ്റെ ജോലിയല്ല. ഇതാരുടെ ജോലിയാണ്? ഇത് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്ങേറ്റയുടെ ജോലിയാണ്. മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്ങേറ്റ. Therefore, hypothalamus has control over thermoregulation, osmoregulation, appetite. നമുക്ക് ദാഹവും വിശപ്പും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ്. പക്ഷേ ഹാർട്ട് റേറ്റും ബ്രീത്തിങ് റേറ്റും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്ങേറ്റയാണ്. ഡ്യൂറിങ് റീപോളറൈസേഷൻ ദി ആക്സോണൽ മെംബ്രെയിൻ ഈസ്, അറിയാം നമുക്ക് ഒരു ന്യൂറോണൽ മെംബ്രെയിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ന്യൂറോണൽ മെംബ്രെയിൻ. നോർമലായിട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ്, ഇൻസൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് വിളിക്കും. റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പറയുമ്പോൾ -70 മില്ലി വോൾട്ട്. എന്നാൽ അടുത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നതായി സ്റ്റിമുലസ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? വെളിയിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജായി അകത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജായി. ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീപോളറൈസേഷൻ. ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് +30 മില്ലി വോൾട്ടിലേക്ക് മാറി. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലെത്തി, വീണ്ടും പഴയ പോലെയായി. വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആണെന്ന് നമുക്ക് റീപോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം. റീപോളറൈസേഷൻ. അപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് -70 മില്ലി വോൾട്ട് തിരിച്ചെത്തി. ഇവിടെ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഡീപോളറൈസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദി എൻട്രി ഓഫ് സോഡിയം അയോൺസ്. റീപോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു
exit of potassium ion. So during repolarization, the axonal membrane is impermeable to sodium, തെറ്റ്. Least permeable to potassium, തെറ്റ്. More permeable to, ഇതാണ് ആൻസർ. More permeable to potassium ions. During repolarization, the plasma membrane is more permeable to potassium ions. During depolarization, the plasma membrane is more permeable to sodium ions. Which of the following discriminate the frequency of sound? നമ്മുടെ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ, നമ്മുടെ കൊക്ലിയ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊക്ലിയയിൽ കൊക്ലിയന് 3 കനാൽസ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ കനാൽ ഇത്, നടുക്കുള്ള കനാൽ ഇത്, മൂന്നാമത്തെ കനാൽ. ഈ മെമ്പറിൻ്റെ പേരാണ് റെസിനേഴ്സ് മെമ്പറിൻ. റെസിനേഴ്സ് മെമ്പറിൻ. താഴത്തെ ഈ മെമ്പറിൻ്റെ പേരാണ് ബേസിലാർ മെമ്പറിൻ. ബേസിലാർ മെമ്പറിൻ. ഈ ബേസിലാർ മെമ്പറിനിലാണ് എന്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ബേസിലാർ മെമ്പറിനിലാണ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ ബേസിലാർ മെമ്പറൈനിൽ സൗണ്ടിൻ്റെ സെൻസ് ഓർഗൻ ഉണ്ട്. ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ. ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 16,000 മുതൽ 25,000 വരെ അടങ്ങുന്ന ഹെയർ സെൽസാണ്. 4 റോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെയർ സെൽസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടൈ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടെക്ടോറിയൽ മെംബ്രെയിൻ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് ബേസിലാർ മെംബ്രെയിനിൽ എന്തുണ്ടാവും? റിപ്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കും. ചെറിയ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ചെറിയ റിപ്ലിങ്ങും വലിയ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ റിപ്ലിംഗ് മാറും. ദെർഫോർ ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഈസ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ബൈ ബേസിലാർ മെംബ്രെയിൻ. ഇതാണ് ആൻസർ. പിച്ച് ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ബേസിലാർ മെംബ്രെയിൻ. റെസിനേഴ്സ് മെംബ്രെയിനോ ടെക്ടോറിയൽ മെംബ്രെയിനോ മിഡിലിയർ ഓസിക്കിൾസോ അല്ല. ബേസിലാർ മെംബ്രെയിൻ ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സൗണ്ട് ബിക്കോസ് the organ of cortei and their hair cells are situated in the basilar membrane. Which part of the eyeball absorbs incident light and prevents reflection? ഏതാണ്? Choroid. Outer layer of the eye wall-ൻ്റെ പേരാണ് സ്ക്ലീറ. അത് ഒപ്പേക്കാണ്. മിഡിൽ ലെയറിൻ്റെ പേരാണ് കോറോയിഡ്. കോറോയിഡ് ഒരു പിഗ്മെൻറ്റഡ് ലെയറാണ്. കോറോയിഡ് ഈസ് എ പിഗ്മെൻറ്റ് ലെയർ. ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിനകത്തുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിനെ കോറോയിഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല. റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്താൽ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോവും. ദെർഫോർ കോറോയിഡ് അബ്സോർബ്സ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻസ് റിഫ്ലക്ഷൻ. കോറോയിഡിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സിലിയറി ബോഡിയും ഐറിസും. കോറോയിഡിൻ്റെ ഭാഗം. അപ്പോൾ സിലിയറി ബോഡിയും ഐറിസും കോറോയിഡും എല്ലാം മെലാനിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഉള്ളതാണ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് കോറോയിഡ്. മാച്ച് ദി ഐറ്റംസ്. ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഡെൻസ് റെഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഏതാണ്? ഡെൻസ് ഇറഗുലർ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഈ ആണ്. ഈ ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ക്യൂബോയിഡൽ എപ്പിത്തീലിയം റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിലുണ്ട്. കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എവിടെയാണ്? കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയം എപ്പിഡെർമിസ് ആണ്. ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ഏതാണ്? ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറിയോളാർ ടിഷ്യൂ ആണ്. ബി. കോളംനാർ എപ്പിത്തീലിയം ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലും മ്യൂക്കോസയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ. ത്രീ സിമ്പിൾ. ഇതൊന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. അത്ര സിമ്പിളാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഫൈൻഡ് ദ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ബ്ലഡ് സെൽസ് സെക്രീറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ പ്രോട്ടീൻസ് കോൾഡ് കൊളാജൻ ആൻഡ് എലാസ്റ്റിൻ.
ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് മാട്രിക്സും സെല്ലുകളും. മാട്രിക്സിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസും ഉണ്ട്, ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിന് മാട്രിക്സ് ഉണ്ട്, സെല്ലുകളുണ്ട്. മാട്രിക്സിന് ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസിലാണ് ഫൈബേഴ്സ് കാണുന്നത്. ഫൈബേഴ്സ് രണ്ട് തരമുണ്ട്. കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ട്, എലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ദ ഓൺലി കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വിത്തൗട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ഏതാണ്? ബ്ലഡാണ്. ബ്ലഡ് സെൽസ് ഒരിക്കലും കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സോ എലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സോ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റ്. ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ എന്താണ്? ബ്ലഡ് ഈസ് എ ഫ്ലൂയിഡ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ വിത്തൗട്ട് ഫൈബേഴ്സ് ഇൻ ദ മാട്രിക്സ്. ബ്ലഡിൻ്റെ മാട്രിക്സിനെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് വിളിക്കും. ന്യൂറോഗ്ലിയ സെൽസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ദ നെഫ്രോൺസ് അല്ല, തെറ്റിപ്പോയി. ന്യൂറോൺസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഇത് ന്യൂറോൺസ് എന്നാണ് വേണ്ടത്. അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റ്. ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സ്പേസസ് കോൾഡ് ലാക്യുനെ. അത് ശരിയാണ്. ബോൺ ഫോമിംഗ് സെൽസിൻ്റെ പേരാണ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ്. ബോൺ ഫോമിംഗ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ്, ഈ കാണുന്ന ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരു ലാക്യുനയ്ക്കകത്ത്. ഇതാ ഇങ്ങനെ ലാക്യുന. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ലാക്യുന. ഇതാണ് ഓസ്റ്റിയോസൈറ്റ്. So osteocytes are bone forming cells and each osteocyte is enclosed in a box known as lacuna. അത് കറക്റ്റാണ്. മാട്രിക്സ് ഓഫ് ബോൺ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. തെറ്റല്ലേ? മാട്രിക്സ് ഓഫ് ബോൺ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് ശരി. ഫോസ്ഫേറ്റ്. മാട്രിക്സ് ഓഫ് ബോൺ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ്. അപ്പോൾ ആൻസർ 3 ആണ്. Which one of the following statements about certain given animals is correct? Platyhelminthes coelomates ആണോ? Platyhelminthes തെറ്റിത്. Platyhelminthes acoelomates ആണ്. They are acoelomates. സീലോം ഇല്ല അവർക്ക്. അനലിഡ് ഷോ മെറ്റാമറിസം. ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഇത് ട്രൂ. മോളസ് ആർ മൊണീഷ്യസ് അല്ല, ഡയീഷ്യസ് ആണ്. സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ഡയീഷ്യസ്. ഇൻസെക്ട്സ് ഹാവ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ. തെറ്റ്. ഇൻസെക്ട്സിന് ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ അനലിഡ് ഷോ മെറ്റമറിസം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ്. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ റോങ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, സെൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ഫോർ ആങ്കറേജ്, ഡിഫെൻസ് ആൻഡ് ഫോർ ദ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ ഇൻ ഹൈഡ്ര. സീലൻഡ്രേറ്റയിൽ വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്ര. സീലൻഡ്രേറ്റയ്ക്ക് നൈഡേറിയ എന്നൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സീലൻഡ്രേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ നൈഡേറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? നൈഡേറിയ എന്ന ആ ഫൈലത്തിന് പേര് വരാൻ കാര്യം ഇവർക്ക് നൈഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ സെല്ലുകളുണ്ട്. ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നൈഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകളുള്ളത് സീലൻഡ്രേറ്റയിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ? അതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സെൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോർ ആങ്കറേജ്, അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, ഡിഫെൻസ്, ഡിഫെൻസ് വെച്ചാൽ പ്രതിരോധിക്കുക, ആൻഡ് ഫോർ ദ ക്യാപ്ചർ ഓഫ് പ്രേ, പ്രേയിലേക്ക് വിഷം കുത്തിവെച്ച് അവരെ നിർവീര്യമാക്കുക. അതിൻ്റെ പേരാണ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിഡോസൈറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കാം. നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം, നിഡോസൈറ്റ്സ് എന്നും വിളിക്കാം. ഇതാണ് ആൻസർ. അപ്പോൾ ഓക്കെ. പോഡോസൈറ്റ്സ് കിഡ്നിയിൽ കാണുന്നതാണ്. ഫ്ലെയിം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി സെൽസാണ്. കൊയാനോസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോഞ്ചസിൻ്റെ സ്പോഞ്ചോസിലിൽ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെല്ലുകളാണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇൻ ഫാസിയോള
ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. കറക്റ്റ് അല്ലേ അത്? അത് കറക്റ്റാണ്. ഫാസിയോളെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ഇത് കറക്റ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ട്രൂ. ഫാസിയോളയ്ക്ക് ഏനൽ ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല. പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ആണ്. അവിടെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് മൗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മൗത്തും ഇൻഡസ്റ്റൈനും. ഏനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല. ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. ഇൻ പെട്രോമൈസൻ ലാർവൽ ലൈഫ് ഈസ് സ്പെൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ. കറക്റ്റാണ്. ലാംപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നവരാണ്. പെട്രോമൈസിനെ ലാംപ്രൈ എന്ന് വിളിക്കും. അഡൽട്ട് ജീവിക്കുന്നത് സീ വാട്ടറിൽ, പക്ഷേ ലാർവ ജീവിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ. അപ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ മെയിൽസും ഫീമെയിൽസും റിവറിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെയാണ് അവർ ഗ്യാമേറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. ലാർവ വളരുന്നതൊക്കെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ. മെറ്റമോർഫോസിസ് പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് കടലിലേക്ക് അവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ആസ്റ്ററിയാസ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്. ആസ്റ്ററിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ഫിഷാണ്. അവർക്ക് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം, എക്കൈനോഡർമാറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇല്ല. അതും കറക്റ്റാണ്. എന്നാൽ ബെലനോഗ്ലാസ് സർക്കുലേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് അല്ല, അത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ്. ഓപ്പൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ അവസാനത്തെ. ഇൻ ബെലാനോഗ്ലോസസ് അതൊരു ഹെമികോർഡേറ്റ് ആണ്. ഹെമികോർഡേറ്റ്സിൽ ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷനാണ്, ക്ലോസ്ഡ് അല്ല. മാട്രിക്സ് ഓഫ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ സെക്രീറ്റഡ് ബൈ. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ മാട്രിക്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ്. ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് സെൽസ് ഇൻ ദ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഇവരാണ് കൊളാജൻ ഫൈബേഴ്സ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എലാസ്റ്റിൻ ഫൈബേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രൗണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മാസ്റ്റർ സെൽസ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഹിസ്റ്റാമൈനാണ്. ഇവർ ഹിസ്റ്റാമൈനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. ഇവരെന്താണ്? ഇവർ ഫാഗോസൈറ്റിക് സെല്ലുകളാണ്. ഫാഗോസൈറ്റിക്. ഇതിന് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇത് കിഡ്നിയിൽ കാണുന്ന സെൽസാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റുകളാണ്. 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഗിവൺ അബൌട്ട് കോക്രോച്ച്. അതിനകത്തെ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആർ ഫൗണ്ട് അറ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഓഫ് മിഡ്ഗട്ട് ആൻഡ് ഹൈൻഗട്ട്. ശരിയാണല്ലോ ഇത്? ഇത് ട്രൂ ആണ്. കോക്രോച്ച് ഈസ് യൂറിയോട്ടീലിക്. അത് തെറ്റാണ്. കോക്രോച്ച് യൂറിക്കോട്ടീലിക്കാണ്. യൂറിക്കോട്ടീലിക്. ഏനൽ സ്റ്റൈൽ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബോത്ത് സെക്സസ്. തെറ്റ്. ഏനൽ സ്റ്റൈല് മെയിലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് തെറ്റാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. മെയിൽ ഓൺലി. ഫാലോമിയേഴ്സ് ഫ്രോം ദി എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയ ആൻഡ് മെയിൽസ്. അത് ശരിയാണ്. മെയിൽ കോക്രോച്ചിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ജെനിറ്റാലിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫാലോമിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇത് ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1ഉം 4ഉമാണ്. 1 and 4 ഓൺലി. 1 and 4 ഓൺലി ആർ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. 2 and 3 റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഫൈൻഡ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് പെയറിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ആനിമലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ട്രൈഗൺ. ട്രൈഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ കാർട്ടിലേജിനസ് ഫിഷ്. അതിനെ സ്റ്റിങ് റേ എന്ന് വിളിക്കും. ലോങ് വിപ്പ് ലൈക്ക് ടെയിൽ വിത്ത് എ പോയ്സൺ സ്റ്റിങ് അറ്റ് ദ ബേസ്. കറക്റ്റാണ്. ഇൻകറക്റ്റാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട്. ഇക്തിയോഫിസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ലിംസ്. കറക്റ്റാണ്. ഇക്തിയോഫിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിംബിലസ് ആംഫീബിയനാണ്. ഫ്രോഗിൻ്റെ അതേ ഓർഡർ ഗ്രൂപ്പിലാണത് വരുന്നത്. കീലോൺ ലിംസ് മോഡിഫൈഡ് ആസ് പാഡിൽസ്. കീലോൺ എന്ന് പറയുന്ന അക്വാട്ടിക് ടർട്ടിൽസ് ആണ്. കീലോൺ എന്ന് പറയുന്ന അക്വാട്ടിക് മറൈൻ ടർട്ടിലാണ്. മറൈൻ ടർട്ടിൽസിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്വിം ചെയ്യാനായിട്ട് ദ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ആസ് പാഡിൽസ്. ടിറോപ്പസ് തിക്ക് ബ്ലബർ അണ്ടർ ദ സ്കിൻ. അത് ടിറോപ്പസിനല്ല. പിന്നെയോ അത് ഡെൽഫിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ബെലിനോപ്റ്റിറ. വെയിൽസിനും ഡോൾഫിൻസിനും ഒക്കെയാണ് ബ്ലബർ ഉള്ളത്. ടിറോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് വവ്വാലാണ്. ടിറോപ്പസ് ഈസ് ബാറ്റ്. ബാറ്റിന് ബ്ലബർ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് ടിറോപ്പസ് അല്ല. ഒന്നുകിൽ ഡെൽഫിനസ് എന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ബെലിനോപ്റ്റിറ എന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതി. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ്. ഇൻകറക്റ്റ് 4 ആണ്. ഇൻ്ററേട്രിയർ സെപ്റ്റം ഈസ് ആബ്സെൻ്റ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ്. ഏതാണ്? ഹാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷസിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഇതാണ്. ഫിഷസിൻ്റെ ഹാർട്ട്. ഫിഷസിന് ഒരു ഏട്രിയവും ഒരു വെൻട്രിക്കിളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകും.
ആംഫീബിയൻസും റെപ്റ്റൈൽസും വന്നപ്പോൾ ഹാർട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയായി. ഏട്രിയ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്, ഒരു വെൻട്രിക്കിൾ, 3 ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ട്. ഇത് ആംഫീബിയയിലുണ്ട്, റെപ്റ്റൈൽസിലും ഇങ്ങനെ. എന്നാൽ ബേർഡ്സും മാമൽസും വന്നപ്പോൾ ഇതാണ് ബേർഡ്സും മാമൽ, 2 ഏട്രിയ 2 വെൻട്രിക്കിൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്ററേറ്റീവ് സെപ്റ്റം ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഇൻ്ററേറ്റീവ്. ഫിഷസിനില്ല. അപ്പോൾ ആൻസർ ഫിഷാണ്. ഫിഷസിന് ഇൻ്ററേറ്റീവ് സെപ്റ്റം ഇല്ല. ഫിഷസിന് ഇൻ്ററേറ്റീവ് സെപ്റ്റവുമില്ല, ഇൻ്റർവെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റവുമില്ല. ഫ്രോഗിന് ഇൻ്ററേറ്റീവ് സെപ്റ്റമുണ്ട്, ഇൻ്റർവെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റമില്ല. ലിസാർഡിനും ഇൻ്ററേറ്റീവ് സെപ്റ്റമുണ്ട്, ഇൻ്റർവെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റമില്ല. ബേർഡിനും മാമൽസിനും ഇൻ്ററേറ്റീവ് സെപ്റ്റവുമുണ്ട്, ഇൻ്റർവെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റവുമുണ്ട്. നോട്ടോകോഡ് ഈസ് റീറ്റെയിൻ ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് ഇൻ ഏതാ? സെഫലോകോർഡേറ്റ്സ്. സെഫലോകോർഡേറ്റ്സ് എന്നും യൂറോകോർഡേറ്റ്സ് എന്നും പറയുന്നത് പ്രോട്ടോകോർഡേറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് ഇവരാണ്. ഇതിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കോർഡേറ്റിൽ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവനും ഒരു നോട്ടോകോഡ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് സെഫലോകോർഡേറ്റ്സ്. എക്സാമ്പിൾ ആംഫിയോക്സസ്. സെഫലോകോർഡേറ്റ്സ് ആർ ദ ഓൺലി കോർഡേറ്റ്സ് ദാറ്റ് റീറ്റെയിൻ എ നോട്ടോകോഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ്. യൂറോകോർഡേറ്റ്സിന് നോട്ടോകോഡ് ലാർവൽ ലൈഫിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അഡൽട്ടിനില്ല. വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആയ നമുക്കൊക്കെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ നോട്ടോകോഡ് ഉണ്ട്. അഡൽട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ദ നോട്ടോകോഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം. അപ്പോൾ ആൻസർ സെഫലോകോർഡേറ്റ്സ് ആണ്. ഹെമികോർഡേറ്റ് ഒരു കോർഡേറ്റേ അല്ല, കാരണം അതിന് നോട്ടോകോഡ് ഇല്ല. അതിന് ഫാരിഞ്ചൽ ഗിൽസിൽസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ നോട്ടോകോഡ് ഇല്ല. റാഡുല മൊളസ്കൽസിൻ, മൊളസിൻ്റെ മൗത്ത് ക്യാവിറ്റിക്കകത്ത് ആഹാരം ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂത്ത്ഡ് റിബണാണ് റാഡുല. ഇത് റാഡുല. ഇപ്പോൾ റാഡുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ടൂത്ത്ഡ് റിബൺ, ഇതാണ് റാഡുല. ഇങ്ങനെയുള്ള റാഡുല, ഇങ്ങനെയുള്ള പല്ലുകളുണ്ട്, റോസ് ഓഫ് റാഡുലകളുണ്ട്. ഇതാണ് റാഡുല. ഈ റാഡുല ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫുഡ്, വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണെങ്കിലും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണെങ്കിലും ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് റാഡുലയാണ്. സോ റാഡുല ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫീഡിങ്. റാഡുല ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഫീഡിങ് ഇൻ mollusks. Radula is used for feeding in mollusks. The volume of air that remains in the lungs after normal expiration. എക്സ്പിറേഷൻ നോർമലായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 500 ml ഏറെ വെളിയിലേക്ക് പോകത്തുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കളയാൻ പറ്റുന്ന എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയമുണ്ട്, ഒരിക്കലും കളയാൻ പറ്റാത്ത റെസിഡുവൽ വോളിയമുണ്ട്. അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദർ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ റിമെയിൻ ഇൻ ദ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ, അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ? ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ residual capacity. Functional residual capacity. ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റി ഡെഫിനിഷനാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ദ വോളിയം ഓഫ് എയർ ദാറ്റ് റിമെയിൻസ് ഇൻ ദ ലങ്സ് ആഫ്റ്റർ എ നോർമൽ എക്സ്പിറേഷൻ. അതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് FRC ഈസ് ഈക്വൽ ടു ERV പ്ലസ് RV. നോർമൽ ERV എത്രയാണ്? നോർമൽ ERV എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000 വരും. RV എത്ര വരും? 1200 വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ 2200 വരും. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ്. Volume of air that remains in the lungs after normal expiration is called functional residual capacity. Normal functional residual capacity is about 2200. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ERV പ്ലസ് RV. അടുത്ത പാർട്ട് ബി ആണ്. പാർട്ട് ബിയിൽ ഏതെങ്കിലും 10 ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. എങ്കിലും നമ്മളതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു. സ്ഫിങ്ക്ടർ ഓഫ് ഓഡി ഗാർഡ്സ്. എന്താണ് സ്ഫിങ്ക്ടർ ഓഫ് ഓഡി? എന്തിനാണ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നത്? സ്ഫിങ്ക്ടർ ഓഫ് ഓഡി ഗാർഡ്സ് ഹെപ്പറ്റോ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്ട്. ഇതാണ് ലങ്സ്, ഇത് നമ്മുടെ ഇതാണ് ലിവർ, ഇത് ലിവറാണ്. ഇതാണ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ. ലിവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന
ആ ഡക്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ്. ഇത് സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റ്. സിസ്റ്റിക് ഡക്റ്റ് ഈസ് ദ ഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗോൾ ബ്ലാഡർ. ഹെപ്പാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ഈസ് ദ ഡക്റ്റ് ഓഫ് ലിവർ. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് കോമൺ ബൈൽ ഡക്റ്റായി. ഈ കോമൺ ബൈൽ ഡക്റ്റ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ്. പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹെപ്പറ്റോ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഹെപ്പറ്റോ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ്. ഈ ഹെപ്പറ്റോ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ് ഡിയോഡിനത്തിൽ വന്ന് ചേരുന്നു. ഇത് ഡിയോഡിനം. അപ്പോൾ ഹെപ്പറ്റോ പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റ് വഴി ബൈലും വരുന്നുണ്ട്, പാങ്ക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസും. ഇവിടെയാണൊരു വാൽവ് ഉള്ളത്. ആ വാൽവിൻ്റെ പേരാണ് സ്ഫിങ്ക്ടർ ഓഫ് ഓഡി. സ്ഫിങ്ക്ടർ ഓഫ് ഓഡി. So sphincter of Oddi is a valve that guards the hepatopancreatic duct and regulates the release of bile and pancreatic juice into duodenum. Sphincter of Oddi. അതാണ് sphincter of Oddi. കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? That is hepatopancreatic duct. What is obtained when expiratory reserve volume is subtracted from vital capacity? ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുന്ന നല്ലതാണ്. ടൈഡൽ വോളിയം ടി വി, ഇ ആർ വി, ടൈഡൽ വോളിയം, ഇൻസ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം, റെസിഡുവൽ വോളിയം. ഇതാണ് 4 പൾമനറി വോളിയംസ്. ഇതിൽ ടി വിയും ഐ ആർ വിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയായി. ഇ ആർ വിയും ആർ വിയും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ റെസിഡുവൽ കപ്പാസിറ്റിയായി. ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി പി ഇത് 3 കൂടെ ചേരുമ്പോൾ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയായി. ഇത് 4 കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലങ് കപ്പാസിറ്റിയായി. ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻ വെൻ എക്സ്പിറേറ്ററി റിസർവ് വോളിയം ഈസ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ ഇ ആർ വി, വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് ഇ ആർ വി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ടി വി പ്ലസ് ഐ ആർ വി പ്ലസ് ഇ ആർ വി. വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഇ ആർ വി മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ്. ആൻസർ ഐ സി. ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി മൈനസ് ഇ ആർ വി ഐ സി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ സി പ്ലസ് ഇ ആർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. ഐ സി പ്ലസ് ഇ ആർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻസ്പിറേറ്ററി കപ്പാസിറ്റി തന്നെയാണ്. Which of the following events take place between the first and second heart sounds? ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷൻ ഓർ സിസ്റ്റോളി. സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളി അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലർ ഡയസ്റ്റോളി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം? വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളിയെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളി ഇതിനെ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളി. വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളി ഈസ് ദ ഇൻ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ബിഗിനിങ് ഓഫ് QRS and end of T wave. QRS തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ T wave അവസാനിക്കുന്നത് വരെയാണ് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളി എന്ന് ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മെക്കാനിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ? മെക്കാനിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇൻ്റർവൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട് and second heart sound. First heart sound lub, second heart sound dub. ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിനും സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയമാണ് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളി. അതുകൊണ്ട് അതാണ് ടെക്സ്റ്റിനകത്തൊരു വാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സി എന്താണ്? എൻഡ് ഓഫ് ടി വേവ്
മാർക്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലായിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം, മെക്കാനിക്കലായിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡെഫിനിഷൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇവൻറ്റ്സ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് സൗണ്ട്. എന്താണ് വെൻട്രിക്കുലർ സിസ്റ്റോളി നടക്കുന്നതാണ്? ആ സമയത്ത് വെൻട്രിക്കുലർ കൺട്രാക്ഷനിലാണ്. 39. Concentration of urine depends on what? Concentration of urine depends on length of Henle's loop. Length of, that is the ascending limb of loop of Henle നിന്നാണ് വാട്ടർ ധാരാളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 15 മുതൽ 20% വാട്ടർ അസെൻഡിങ് ലിംബ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 60 to 65% വാട്ടർ PCT അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. DCTയും കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റും വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ DCTയും കളക്റ്റിംഗ് ഡക്റ്റും വാട്ടർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷണലാണ്. ADHൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. PCTയിലും ഹെൻലേസ് ലൂപ്പിലും ADHന് യാതൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ല. അൺകണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ വാട്ടറാണ്. അതുകൊണ്ട് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലയുടെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആനിമൽസ് ഡയല്യൂട്ട് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലേക്ക് ലെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ആനിമൽസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ദെർഫോർ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറാണ്. സോ ആനിമൽസ് ദാറ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ വിൽ ഹാവ് ലോങ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ. കാരണം ലെങ്ത് ഓഫ് ഹെൻലേസ് ലൂപ്പ് കൂടുമ്പോൾ വാട്ടർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ്റെ തോതും വർദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. All the following are components of appendicular skeleton except ഏതാണ്? ക്ലാവിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെൽട്ടൻ്റെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സിയൽ സ്കെൽട്ടനിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ആക്സിയൽ സ്കെലിട്ടൺ, അതിനകത്ത് സ്കള്ള് വരും, വെർട്ടിബ്രൽ കോളം വരുന്നുണ്ട്, റിബ്സ് വരുന്നു, സ്റ്റർണം വരും. സ്കള്ള്, വെർട്ടിബ്രൽ കോളം, റിബ്സ്, സ്റ്റർണം, ഇത്രയുമാണ് ആക്സിയൽ സ്കെലിട്ടൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ. ക്ലാവിക്കിൾ അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിട്ടൻ്റെ ഭാഗം, ഇത് ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാം അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിട്ടനാണ്. ക്ലാവിക്കിൾ അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിട്ടൻ്റെ ആണ്. ഇതാ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം, വെർട്ടിബ്ര അതിനകത്ത് വരാൻ പാടില്ല. ഇതാ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ആക്സിയൽ സ്കെലിട്ടൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അപ്പൻഡിക്കുലർ സ്കെലിട്ടൻ. വെർട്ടിബ്രേ പാർട്ട് ഓഫ് ആക്സിയൽ സ്കെലിട്ടൻ. ഇതാ വെർട്ടിബ്ര. യൂസ്റ്റാഷ്യൻ ട്യൂബ് ഹെൽപ്സ് ടു, കാരണം ഫാരിങ്സിൽ നിന്ന് മിഡിലിയർ ക്യാവിറ്റിക്ക് കണക്ഷനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന എയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഫാരിങ്സിൽ നിന്ന് ട്രക്കിയയിലേക്ക് പോകുന്നു. മേജർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എയർ പോകുന്നത് ട്രക്കിയയിലേക്കാണ്, ലങ്സിലേക്ക്. എന്നാൽ കുറച്ച് എയർ ഫാരിങ്സിൽ നിന്ന് യൂസ്റ്റാഷ്യൻ ട്യൂബ് വഴി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയും റൈറ്റ് സൈഡിലെയും മിഡിലിയർ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. കാരണം മിഡിലിയർ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ് ഉള്ളത്. സൗണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം. സൗണ്ടിന് ഒരു എയറി മീഡിയത്തിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് മിഡിലിയർ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർ കണ്ടെയ്നിങ് സ്പേസാണ്. പക്ഷേ മിഡിലിയർ ക്യാവിറ്റിയിലെ എയറിൻ്റെ പ്രഷറും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ദെർഫോർ യൂസ്റ്റാഷ്യൻ ട്യൂബ് ഹെൽപ്സ് ടു ഈക്വലൈസ് പ്രഷർ ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ടിംബാനം. ടിംബാനത്തിന് വെളിയിലാണ് ഓഡിറ്ററി കനാൽ, ടിംബാനത്തിന് ഉള്ളിലാണ് മിഡിലിയർ ക്യാവിറ്റി. അപ്പോൾ മിഡിലിയർ ക്യാവിറ്റിയെയും എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററി കനാലിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു മെംബ്രെയിനാണ് ടിംബാനം. ടിംബാനത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും പ്രഷർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. Therefore, a part of the air is taken to the middle cavity through the eustachian tube. A hormonal disorder that develops from our pituitary gland produces too much growth hormone during adulthood. Childhood period hypersecretion. അപ്പോൾ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ, ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പർ secretion in children എന്താണ്? that cause gigantism. Hypersecretion in adult, it causes acromegaly. acro എന്ന് വെച്ചാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ടിപ്പ്, കൈപ്പത്തി, കാൽപ്പത്തി, ലോവർ ജ, ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി, അല്ല എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിനാണ്. മെഗാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതാകുക.
So acromegaly is characterized by extraordinary growth of foot, hand, lower jaw. ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ acromegaly is a disorder in the adult due to hypersecretion. Myxedema എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is due to hypothyroidism in adult. Gigantism children. Cretinism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ hyposecretion of thyroxine in children. Common feature of Psittacula, Pteropus and Hemidactylus. Psittacula എന്ന് പറയുന്നത് ബേർഡാണ്, നമ്മുടെ തത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ബേർഡ്, ദിസ് ഈസ് എ ബേർഡ്, ഇത് മാമൽ, ഇത് റെപ്റ്റീലിയ. അപ്പോൾ ഒരു ബേർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു മാമലും തന്നിട്ടുണ്ട്, റെപ്റ്റീലിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. 4 chambered ഹാർട്ട്, റെപ്റ്റൈൽസിന് 4 chambered, ഹെമിഡാക്ടൈൽസിന് 4 chambered ഹാർട്ട് ഇല്ല. ഡ്രൈ ആൻഡ് കോർണിഫൈഡ് സ്കിൻ വിത്ത് എപ്പിഡമർ സ്കെയിൽസ്, അത് റെപ്റ്റൈൽസിനേ ഉള്ളൂ. ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സിറ്റാക്കുലയ്ക്കുണ്ട്, ടിറോപ്പസിനുണ്ട്. ഇതാണ് ആൻസർ. തീക്കോഡോൺ ടീത്ത് ടിറോപ്പസിന് മാത്രം, മാമൽസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് റെപ്റ്റൈൽസിലും ബേർഡ്സിലും മാമൽസിൻ്റെയും കോമൺ ക്യാരക്ടർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ പറയാം, ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ. റെപ്റ്റൈൽസ്, ബേർഡ്സ്, മാമൽസ്, ഇവർക്ക് 3 പേർക്കും ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷനുണ്ട്. തീക്കോഡോൺ ടീത്ത് ഓൺലി ഫോർ മാമൽസ്. കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഓൾ ടെട്രാപോഡ്സ്. ടെട്രാപോഡ്സ് പറയുമ്പോൾ ആംഫീബിയ, റെപ്റ്റീലിയ, ഏവ്സ്, മാമൽസ്. ആംഫീബിയൻസും റെപ്റ്റൈൽസും ബേർഡ്സും മാമൽസുമാണ് ടെട്രാപോഡ്സ്. എന്താണ് ടെട്രാപോഡ്സിന് എല്ലാവർക്കും 4 chambered ഹാർട്ട് ഇല്ല, ആംഫീബിയൻസിനും റെപ്റ്റൈൽസിനും 4 chambered ഹാർട്ട് ഇല്ല. ഹോമിയോതെർമി, ആംഫീബിയൻസ് ഹോമിയോതെർമിക് അല്ല, റെപ്റ്റൈൽസ് ഹോമിയോതെർംസ് അല്ല. 2 pairs of limbs, അതാണ് കറക്റ്റ്. ടെട്രാപോഡ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം 4 കാലുകൾ എന്നാണ്. എ പെയർ ഓഫ് 4 limb ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് ഹൈൻഡ് limb. അതുകൊണ്ട് ദ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഓൾ ടെട്രാപോഡ്സ് 2 pairs of മസ്കുലർ ഡയഫ്രം മാമൽസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മസ്കുലർ ഡയഫ്രം ഓൺലി ഫോർ മാമൽസ്. കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് മാക്രോപ്പസ് ആൻഡ് ഏതാണ്? മാക്രോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. മാക്രോപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കങ്കരുവാണ്. ഇവൻ നമ്മുടെ കങ്കരു. പ്ലാറ്റിപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് ലേയിങ് മാമലാണ്. 4 limbs മോഡിഫൈഡ് ആസ് വിങ്സ്. മാക്രോപ്പസിനും വിങ്ങില്ല, പ്ലാറ്റിപ്പസിനും വിങ്ങില്ല. വിവിപാരിറ്റി, മാക്രോപ്പസ് വിവിപാരസ് ആണ്, പ്ലാറ്റിപ്പസ് എഗ് ലേയിങ് ആണ്, അതുമല്ല. വെബ്ഡ് ടോസ് പ്ലാറ്റിപ്പസിനുണ്ട്, മാക്രോപ്പസ്. പക്ഷേ 4 chambered ഹാർട്ട്. മാക്രോപ്പസിനും 4 chambered ഹാർട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഒരു എഗ് ലേയിങ് ആണെങ്കിലും അതിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റെപ്റ്റീലിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല? 4 chambered ഹാർട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദ കോമൺ ഫീച്ചർ ഓഫ് കങ്കരു ആൻഡ് പ്ലാറ്റിപ്പസ് ഈസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് 4 chambered ഹാർട്ട്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് occur in the pulmonary capillaries? പൾമണറി ക്യാപ്പിലറിയിൽ വെച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പൾമണറി ക്യാപ്പിലറിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീമോഗ്ലോബിൻ, പൾമണറി ക്യാപ്പിലറിയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ടിഷ്യൂസിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ടിഷ്യൂസിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ combines with carbon dioxide to form HbCO2. ഈ HbCO2 വീണ്ടും ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആൻഡ് HbCO2 ഉണ്ടായി. ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് RBCക്കകത്തേക്ക് കയറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ടു ഫോം H2CO3. H2CO3 വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ അയൺ പ്ലസ് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ടിഷ്യൂ നടക്കുന്നത്. ലങ്സ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസും ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസും കൂടെ ചേർന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് അപ്പോൾ
പൾമണറി കാപ്പിലറിയിൽ വെച്ച് ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസും ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസും കൂടെ ചേർന്ന് H2CO3 ഉണ്ടാവും. ടിഷ്യൂസിൽ വെച്ച് ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ഇത് നേരെ തിരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇൻ ദി ടിഷ്യൂസ് carbon dioxide reacts with water to form carbonic acid. Carbonic acid dissociates from hydrogen ions and bicarbonate ions. ലങ്സിൽ ചെല്ലുമ്പോഴോ bicarbonate ions combine with hydrogen ions. Bicarbonate ions combine with hydrogen ions to form carbonic acid. എന്നിട്ട് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് H2O പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യാം. നേരെ ഈ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ എല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ്. ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് വുഡ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് GFR കൂടുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? GFR കൂടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൺസ്ട്രിക്ഷൻ ഓഫ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടിയോൾ തെറ്റാണ്. അഫറൻ്റ് ആർട്ടിയോൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഗ്ലോമറുലാർ ക്യാപ്പിലറിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അഫറൻ്റ് ആർട്ടിയോളാണ്. അഫറൻ്റ് ആർട്ടിയോൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഗ്ലോമറുലസിലേക്കുള്ള ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ GFR കുറയും. അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്? കൺസ്ട്രിക്ഷൻ അല്ല, ഡയലേഷൻ എന്ന് വേണം. എ ഡിക്രീസ് ഇൻ അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളാർ പ്രഷർ, ഡിക്രീസ് ഇൻ അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളാർ പ്രഷർ അല്ല, ഇൻക്രീസാണ്. ഇതും തെറ്റാണ്. അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം. അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും. അപ്പോൾ ഡിക്രീസ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിൻ, ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിൻ, ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് ANF. ANF തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിനാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ GFR കുറഞ്ഞാൽ റെനിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. റെനിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 പ്രൊഡക്ഷനെ സഹായിക്കുന്നു. ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ, ഇത് എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ, ഡയമീറ്റർ കുറവാണ്. ഇതാണ് ഗ്ലോമറുലാർ ക്യാപ്പിലറി. അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകണം. ഇതാണ് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ, ഇത് എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കേണ്ടത്? ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടണമെങ്കിൽ ഇത് കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിനെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആര്? ആൻജിയോടെൻസിൻ. Angiotensin 2 preferentially causes constriction of efferent arteriole. Efferent arteriole constrict ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഷർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. Therefore, high glomerular blood pressure can be maintained by constriction of efferent arteriole. ഇത് കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറഞ്ഞു പോകും. ഇവിടെ കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കുറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാറ്റമൊന്നും വരണ്ട, ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ആൻജിയോടെൻസിൻ 2 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ അല്ല അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളാണ്. എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളിനെ അത് കൺസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും. അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് സെക്രീഷൻ ഓഫ് റെനിൻ. ഗിവൺ 5 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. എക്സോൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ഓൺലി. ശരിയാണോ? എക്സോൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ഓൺലി. എക്സോണിൽ മയോസിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് തെറ്റാണ്. ഇത് തെറ്റ്. എക്സോൺ എ ബാൻഡിൽ നിന്ന് അടുക്ക് കാണുന്ന ലൈറ്റ് സോണിൻ്റെ പേരാണ് എക്സോൺ. എക്സോണിലേക്ക് ആക്റ്റിൻ ഫിലമെൻറ്റ്സ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, മയോസിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ മയോസിൻ ഹെഡ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് HMM. ഇത് കറക്റ്റാണ്. ഹെവി മീറോ മയോസിനാണ് മയോസിൻ ഹെഡിൽ കാണുന്നത്. ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ റിക്വയർഡ്സ് ATP ഹൈഡ്രോളൈസിസ്. ഇത് കറക്റ്റാണ്. മയോസിൻ ഹെഡ് ആക്റ്റിനിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ATP ഹൈഡ്രോളൈസ് നടക്കണം.
ATP ഹൈഡ്രോളൈസ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് മയോസിൻ ഹെഡ് എന്തായി? ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയി. ഈ ആക്ടിവേറ്റഡ് മയോസിൻ ഹെഡാണ് ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ട്രോപ്പോണിൻ ഹാസ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്സ് ഫോർ ആക്റ്റിൻ, ട്രോപ്പോമയോസിൻ, കാൽഷ്യം. ഇത് ശരിയാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് ബ്രേക്കേജ് ഈസ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് എ ന്യൂ ATP വിത്ത് മയോസിൻ. അത് ശരിയാണ്. ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് സ്ലൈഡിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ATP വന്ന് മയോസിൻ ഹെഡിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യണം. ആ ക്രോസ് ബ്രിഡ്ജ് സൈക്കിളാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ എബോവ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് 1, 2 and 3 ആർ കറക്റ്റ്. തെറ്റാണ്, 1 ഇൻകറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 2, 3, 4 ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് 1 ആർ കറക്റ്റ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻസർ. ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് 1 ആർ കറക്റ്റ്. 1 മാത്രമാണ് തെറ്റ്, ബാക്കിയൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. An increase in the concentration of plasma potassium causes an increase in, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ബ്ലഡിൽ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ, ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ എ റൈസ് ഇൻ പൊട്ടാസ്യം ഓർ എ fall in sodium. ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ പൊട്ടാസ്യം കൂടുകയും സോഡിയം കുറയുകയും ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ട്രിഗേഴ്സ് ആൽഡോസ്റ്ററോൺ സെക്രീഷൻ. അപ്പോൾ ആൽഡോസ്റ്ററോൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോഡിയത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നു, പൊട്ടാസ്യം എലിമിനേറ്റ്. തിരിച്ചാണെങ്കിലോ എ fall in പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് എ റൈസ് ഇൻ സോഡിയം ആണെങ്കിലോ ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ANF സെക്രീഷൻ. ANF ആൽഡോസ്റ്ററോണിൻ്റെ നേരെ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക്കാണ്. ആൽഡോസ്റ്ററോണും ADHും ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസിൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നേരെ എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ANF. ANF കോസസ് ലോസ് ഓഫ് സോഡിയം ത്രൂ ദി യൂറിൻ. ഏട്രിയൽ ANF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏട്രിയൽ നാട്രി യൂററ്റിക് ഫാക്ടർ എന്നാണ്. ഏട്രിയൽ നാട്രി യൂററ്റിക് ഫാക്ടർ. നാട്രി യൂറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നാട്രി യൂറസിസ്. നാട്രി യൂറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം എന്നാണ്. എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം. യൂറിനിൽ കൂടെ ധാരാളം സോഡിയം എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ നാട്രി യൂറസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. രക്തത്തിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് അമിതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ANF എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സോഡിയത്തെ യൂറിൻ വഴി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും, പകരം പൊട്ടാസ്യത്തിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ യൂറിൻ വഴി റീനൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സോഡിയത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് ANF. ANF ഈസ് എ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് എൻകറേജസ് ഓർ പ്രൊമോട്ട്സ് നാട്രിയൂറസിസ്. നാട്രിയൂറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ത്രൂ യൂറിൻ, അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം. റീനൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? അത് ആൽഡോസ്റ്ററോൺ. ആൽഡോസ്റ്ററോൺ പ്രൊമോട്ട്സ് റീനൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം. ANF പ്രൊമോട്ട്സ് റീനൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ഓഫ് സോഡിയം. നേരെ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആണ് എക്സ്ക്രീഷൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇതാണ്. Pick out the incorrect statement. Brain stem includes midbrain and hindbrain. ശരിയാണിത്, ഇത് ശരിയാണ്. Hypothalamus is part of the limbic system. കറക്റ്റാണ്. Afferent nerves carry sensory informations to CNS. കറക്റ്റാണ്. Corpus callosum is a grey matter substance. തെറ്റ്. Corpus callosum white matter ആണ്. എന്താണ് ഈ കോർപ്പസ് കലോസം എന്ന് പറയുന്നത്? ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിനെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ട്രാക്റ്റ് ഓഫ് നെർവാണ്. അപ്പോൾ കോർപ്പസ് കലോസം എന്ന് പറയുന്നത്, കോർപ്പസ് കലോസം, ദി ലാർജസ്റ്റ് വൈറ്റ് മാറ്റർ സ്ട്രക്ചർ. എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്.
മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. സോ കോർപ്പസ് കലോസം ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് വൈറ്റ് മാറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഇൻ ബ്രെയിൻ. interconnecting left and right cerebral hemispheres. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോർപ്പസ് കലോസത്തിൽ എത്ര നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കാണും? കോർപ്പസ് കലോസം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 200 million myelinated ആക്സോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ്. ആക്സോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ നെർവ് ഫൈബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 200 million മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺസ് ചേർന്നാണ് കോർപ്പസ് കലോസം. അപ്പോൾ കോർപ്പസ് കലോസം ഗ്രേ മാറ്റർ അല്ല, അത് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ്. ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറിബ്രൽ കോർട്ടക്സ് ആണ്, അതായത് ന്യൂറോണിൻ്റെ സെൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രേ മാറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺസ് ആണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കോർപ്പസ് കലോസം ഗ്രേ മാറ്റർ അല്ല, വൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ്. സോ വിത്ത് ദിസ് വി ഹാവ് ഫിനിഷ്ഡ് ഓൾ ദ 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് നടക്കണം. ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീക്കാണെന്നുള്ളത് ആ ചാപ്റ്ററിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുക. വീക്കായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഇനിയുള്ള സമയം കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആക്കി മാറ്റുക. ഇതാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബയോളജിയിലുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു 3 കോളം വരയ്ക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതുക. നടുക്കളത്തെ കോളത്തിൽ നിങ്ങൾ അല്പം ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ, അത്ര പ്രയാസവുമില്ല എന്നാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല, ആവറേജ്. ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള കോളത്തിനകത്ത് വെരി വീക്ക്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ വീക്കായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് ആ വീക്കായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചാൽ ഈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. അപ്പോൾ ഒരേ സമയം സ്ട്രോങ്ങിനെ വിട്ടുകളയരുത്. മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതിലൊരു 90% ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ. വളരെ കുറച്ച് 2, 3, 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുള്ളത്. അത് വിടാം. പ്രത്യേകിച്ച് അവസാനത്തെ 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ അധികം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഒമിറ്റ് ചെയ്തതുമായിട്ടുള്ള പോർഷൻസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനുണ്ട്. 5 എണ്ണം കളയാമല്ലോ, 10 എണ്ണം മതി. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക, പല പ്രാവശ്യം വായിക്കുക, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. പല തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും വായിക്കണം. NCERT സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് വെച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം ഇൻ സിലബസാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം വളരെ എളുപ്പമുള്ള പരീക്ഷയാണ് നീറ്റിന്. ടെക്സ്റ്റിനകത്തുള്ളതേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ, വേറെ ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് സമയം കളയാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.